over timidity, and the appetite for adventure over the love of ease. Robert Kennedy. I extend a very warm and heartfelt good afternoon to all of our esteemed guests, teachers, registered participants, audience of the live stream on social media, and everyone else that is watching this event. On behalf of National College and the organizing team, I, Aditi Upadhyay, and Nripesh Thapa, as your Master's First Ceremony, cordially welcome you to the Digital Career Conclave organized by National College today, 28th of August, 2020. Franklin D. Roosevelt once rightly said, "We cannot always build the future for our youth, but we can always build our youth for the future." With deliveries by many popular and influential personalities, this is exactly what we aim to do today. Inspire the youth of today to build themselves for the future by helping them open up their minds to a myriad of possibilities and contributing to shaping ambitious yet tangible objectives for their careers and lives. Since its inception in 1996, National College has been committed to becoming a center of excellence in South Asia in terms of integration of knowledge, skills, and behavior through academics, research, practical work, and extracurricular activities in the fields of social, economic, environmental, and development management for creating self-reliant citizens to form a developed society, which the youth of our country have great potential in. With innovative programs like Bachelor's in Development Studies, Bachelor's in Development Finance, Bachelor's of Social Sciences affiliated to Kathmandu University, National College has been an important partner of School of Arts at Kathmandu University. Education in social sciences is becoming increasingly essential to understand and analyze the impacts of the rapidly changing socio-economic realities of the contemporary world. Our country, Nepal, needs more qualified and skilled human resources to be able to address and manage development needs of the country. National College is attempting to do exactly that by producing trained and qualified human resources in this field. As its mission has and will continue to be preparing a new generation of practical and visionary professionals who are willing to shoulder the responsibility of social and economic transformation for equitable and sustainable society. For this to be possible, the youth of today need to be continuously made capable of becoming productive citizens in today's world, with inspiration instilled within them, powered by confidence and competence, which is the motive behind organizing this event digitally this year, despite the testing times that we are living in. Thus, we would like to thank you all for being here and once again, officially welcome you to National College Digital Career Conclave 2020. Lined up for you, we have long-awaited deliveries by prominent figures who never fail to inspire the plethora of youth from our country, along with fun and entertaining performances by students associated with National College. We are very proud to announce that this program will be highlighted by deliveries from the inspirational Ms. Aradhana Malla, Mr. Suraj Singh Thakuri, Ms. Sangeeta Thapa, Mr. Neeraj Khanal, and Mr. Saunak Bhatta. Having said that, to welcome you all and present the opening performance, I'd like to invite student of National College first year, Mr. Bipul Kisi. I apologize. I think there has been a technical error here. Vipul does not seem to be here. So we will continue with that performance later. Having said that, I'd like to now welcome our very own principal of National College to deliver some welcoming remarks, Mr. Madhav Prasad Neopani. Thank you, Aditi. Namaste. Good afternoon. National Career Conclave 2020 मा सहभागी हुन आएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
र तपाईहरुलाई क्यारियरको चाहिँ डेभलपमेन्टमा के कस्तो किसिमले छनौट गर्नुपर्छ, क्यारियर बनाउन कस्तो किसिमका चाहिँ अध्ययनहरू आवश्यक पर्छ र के कस्तो रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ भने आफ्ना अनुभवहरूको आधारमा तपाईहरुलाई सहयोग गर्न निम्त्याइएका विशिष्ट वक्ताहरू यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। आजभन्दा 24 वर्ष पहिले स्थापित यस नेशनल कलेजमा अहिले करिब 400 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने आफ्नो अध्ययन पूरा गरी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत र विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा विकास क्षेत्रका साथै सुउद्यम गर्दै आएका 100 भन्दा बढी यस कलेजका अलुम्नाई रहेका छन्। यस कलेजमा अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा विकाससँग सम्बन्धित 3 कार्यक्रमहरू ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज, ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट फाइनान्स र ब्याचलर अफ सोशल साइन्सेस कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। यी विशिष्ट कार्यक्रमका अध्ययन क्रममा विद्यार्थीहरूलाई हामी व्यावहारिक ज्ञान र सिप समेत सिकाउने गर्दछौँ। यसका लागि स्थलगत अध्ययन अनुसन्धानका साथै सेमिनार गोष्ठीमा सहभागी गराउँदछौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव गराउन स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम, इन्टरनेसनल इन्टर्नशिप प्लेसमेन्टको व्यवस्था समेत गरेका छौँ। नेशनल कलेज एक युनेस्को सेन्टर समेत रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ सार्क, युरोप तथा अस्ट्रेलियाबाट अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू आउँदछन् र यो एक विशिष्ट संस्था रहेको समेत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले पनि हामीसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। नेशनल कलेजले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई इम्पावर गराउने कार्यक्रमका अलावा बाह्य विद्यार्थीहरूलाई समेत इम्पावर गराउने उद्देश्य सहित विगत 6 वर्षदेखि नेशनल कलेजले फेलोशिप, युथ इभेन्ट जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् र हामी 16 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको लागि चाहिँ यो सामाजिक परिवेशसँग साक्षात्कार गराउने, उनीहरूलाई सिप दिने र यहाँका चाहिँ समाजमा रहेका यसका चाहिँ च्यालेन्जेसहरू र यसका अपर्च्युनिटीहरूको बारेमा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ समावेश गराउने तरिकाले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै कलेजबाट लाइफ टक सिरिज, डायलग सिरिज तथा इनोभेसन कम्पिटिसन र फेस्टिभ कम्पिटिसनहरू समेत गराउँदै आएका छौँ र यस्ता कम्पिटिसनहरूमा हामीले नेशनल कलेजका विद्यार्थीका अलावा बाह्य विद्यार्थीहरूलाई समेत हामीले यसमा समावेश गर्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा यो नेशनल करियर कन्क्लेभ पनि अहिले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न तयार भएका विद्यार्थीहरूका लागि करियर छनौटमा इम्पावर गर्नका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो। विद्यार्थीहरूका लागि हायर सेकेन्डरी एजुकेसन पछि आफ्नो करियर बनाउनका लागि प्रशस्त चोइसेस हुन्छन्। आफूले चाहेको करियर बनाउन कस्तो किसिमको शिक्षा आवश्यक हुन्छ, कस्ता विषयहरू पढ्नुपर्छ अनि सही किसिमले जानकारी पाउँदा अध्ययन तथा करियर प्रोग्रेसन सहज हुन्छ। यसै समयमा विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने पनि धेरै हुन्छन्। यो करियर राम्रो हुन्छ, यो पढ्यो भने राम्रो हुन्छ देखि लिएर विदेशमा मात्रै राम्रो शिक्षा पाइन्छ, विदेशमा नै धेरै अवसर पाइन्छ आदि इत्यादि। यहाँ पनि राम्रा कलेजहरू, युनिभर्सिटीहरू छन्, यही पनि धेरै अवसरहरू छन् भन्ने जानकारी अभावले विगतमा धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गएका छन् र धेरै विद्यार्थीहरू आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपले अक्रान्त छन्। अहिलेको कोभिड पेन्डेमिक स्थितिले समेत अबका चुनौती तथा अवसरले करियर छनौटलाई थप जटिल बनाएको छ। यही विषम स्थितिलाई केही सहज बनाउन सकिन्छ कि भनी हामीले यो नेशनल करियर कन्क्लेभ 2020 आयोजना गरेका हौं। गत सालबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रमले धेरै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सही रुचि र क्षमता अनुसार अगाडिको करियर छनौटका लागि सहयोग पुर्याएको जानकारी प्राप्त भएकोले यसलाई नै निरन्तरता दिँदै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। आशा छ यहाँहरूमा आज यहाँ निम्ता गरिएका विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट तपाईहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ र यहाँहरूले उपयोगी सुझाव र करियर छनौटका लागि सही बाटो पाउनुहुनेछ। अन्तमा
एक अमेरिकन अथर नेपोलियन हिलको भनाइ राख्न चाहन्छु, No man can succeed in a line of endeavor which he doesn't like. फेरि पनि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्छु। धन्यवाद। अदिति। Thank you, Madhav sir, for your valuable remarks. I'm Rupesh Thapa. I'm currently pursuing my bachelor's in development finance here in National College. As Aditi Didi already mentioned, I'm one of your hosts. So without further ado, we'd like to proceed with inviting our first guest to put forward their ideas with the purpose of motivating our youths to open up the world of possibilities that lies ahead of them. A multi-faceted career and strong business acumen, who has worked in many areas. You name them, as a banker, as a consultant to big business houses, and currently as a founder of TrainBiz, an online fashion store. Ms. Ardhana Malla, ma'am, it's an honor to have you here today. The floor is yours now. Thank you, Nirpesh. Thank you very much. Thank you, Madhav sir, for inviting me. It's great pleasure for me to be here. Khusi लाग्छ sir. National College को alumni म पनि छु भनेर. It's very good that I studied development studies. अहिलेको youthहरूलाई यो development studies को बारेमा अलिकति introduction पनि दिउँला sir म. Besides that, I really want to share मेरो experience after studying development studies. Before that, development studies पढ्न आउँदाखेरिको मलाई जिज्ञासा किन जब डेभलपमेन्ट स्टडिज सुरु भयो त्यति बेला बीबीए एकदम हाइपमा थियो सबैजना एभ्रीवन युज्ड टु स्टडी म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि भने डाक्टर कि इन्जिनियर डेभलपमेन्ट स्टडिज एकदमै न्यू थियो त्यो सेक्टरमा इट वाज अ च्यालेन्जिङ सब्जेक्ट इनफ्याक्ट च्यालेन्जिङ करियर पनि थियो त्यो टाइममा यो इन्सर्जेन्सीको टाइमहरु पनि थियो सुरु हुन लागेको थियो त्यो टाइममा धेरै क्वेशन्सहरु दिमागमा आएको थियो त्यस्तै गरी अहिलेको आई एम 100% श्योर अहिलेको युथहरुलाई who is like passing out +2 and want to go for further studies यो ग्रेजुएट यो ब्याचलर लेभललाई जोइन गर्नको लागि उनीहरुलाई धेरै क्वेशन्सहरु दिमागमा आएको होला डेभलपमेन्ट स्टडिज पढ्न ठीक हुन्छ कि हुन्न स्ट्राइकिङ क्वेशन्सहरु धेरै आएको होला म श्योर छु जस्तै फर एक्जाम्पल मलाई पनि आएको थियो मैले यो ग्रेजुएट गरेपछि के हुन्छ त मैले जब पाउन सक्छु यो सेक्टरमा अथवा अरु बैंकिङ अरु कुनै फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा मैले जब पाउन सक्छु त्यसपछि मैले के गर्ने यो गरिसकेपछि यसको फर्दर कोर्स छ डेभलपमेन्ट स्टडिज मास्टर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज पनि गर्न मिल्ने हो कि होइन त्यसलाई मिट गर्न सक्छ कि सक्दैनको प्रेजेन्ट यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीले को अफिलिएटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज प्रोग्रामले मेरो करियर पाथ के हुन्छ एन्डलेस क्वेशन्सहरु मलाई पनि आथ्यो म श्योर छु यो क्वेशन्सहरु अहिलेको नयाँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि आइराको होला having said that अब यसैको आन्सर्सहरु थ्रुआउट द मेरो अहिलेको डिस्कसनमा म तपाईहरुलाई भन्छु मेरो एक्सपीरियन्स मैले के पाएँ के भयो भन्दाखेरि अब यो क्वेशन्सहरु आउँदाखेरि अर्को ग्राउन्ड लेभलमा तपाईले सोच्नु भएला डेभलपमेन्ट स्टडिजको तपाईले कोर्स बुक ब्रोशर अथवा आउटलाइन हेर्यो भने तपाईलाई क्वेशन्स आउला दिमागमा इज इट टु जेनरिक यो सब्जेक्ट एकदमै जेनरिक फिल्ड हो के हो भन्दाखेरि यसको आन्सर मैले तपाईलाई दिनु पर्दाखेरि यो कम्प्लेक्स सोशल साइन्स डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो कम्बिनेसन अफ इकोनोमिक्स स्ट्याटिस्टिक्स प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड अदर डाइनामिक डोमेन्सहरु सब्जेक्ट्सहरु युज हुन्छ यसमा त्यस्तै गरेर डेभलपमेन्ट फाइनान्समा पनि त्यस्तै छ यसलाई मैले अब डेभलपमेन्ट फाइनान्समा मैले के सेमेस्टरहरुलाई पढाएको पनि थिएँ त्यो पढाउँदा मेरो एक्सपीरियन्स के आयो डेभलपमेन्ट फाइनान्समा आई वुड रादर से दिस सब्जेक्ट इज अ ब्लेन्ड अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज अलong with the management and finance very nice subject very nicely made तपाईको भोलि करियर डेभलपमेन्टलाई माथि जानको लागि फाइनान्शियल सेक्टर बीएफआईस इन्स्योरेन्स ओ कर्पोरेट हाउसेसहरुमा कन्सल्टेन्ट भएर एन्टर गर्नलाई पनि दिस इज द भेरी गुड सब्जेक्ट त्यसपछि तपाईहरुले विचार गर्नुहुन्छ होला यो पढिसकेपछि मलाई ग्याप लिनु छैन मलाई जब सेक्टरमा एन्टर गर्नु छैन मलाई कन्टिन्यू मास्टर डिग्री गरेर मैले चाहिँ नि जब गर्छु भन्नेलाई पनि उनीहरुलाई नट ओन्ली इन नेपाल विदेशमा मात्र हैन नेपालमा पनि तपाईहरुलाई अप्सन छ एमडेप्स फर्दर स्टडिज गर्नलाई एमडेप्सै गर्छु भने पनि हुन्छ अदर डेभलपमेन्ट स्टडिजमा तपाईहरुले अथवा अदर डेभलपमेन्ट सब्जेक्ट स्टडिजको सब्जेक्ट्सहरु जस्तै इकोनोमिक्स सोशियोलोजी एन्थ्रोपोलोजीमा पनि मास्टर डिग्री गर्न सक्नुहुन्छ एज वेल एज अदर डोमेन्स लाइक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट स्ट्याटिस्टिक्सहरुमा पनि एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ इट्स भेरी न्यू
तपाईँ स्ट्याटिस्टिक इकोनोमिकहरुमा स्ट्याटिस्टिक म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङहरुमा मास्टर डिग्री पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई एउटा ढोका चाहिँ नि गजबले खोलिदिन्छ यो डेभलपमेन्ट स्टडिज डेभलपमेन्ट फाइनान्सले यो गरिसकेपछि जुन मलाई पनि आएको थियो यो क्वेशन जब मैले ब्याचलर सिद्धिसकेपछि मैले पनि ग्याप चाहिँ नि लिएको होइन स्टडिज यो स्टडिजमा इन बिट्विन आई नेभर डिड एनी जब आई डिरेक्टली जोइन फर MBA degree. I got a admission in MBA from reputed American university, which was good that I did MBA, not in general MBA, but I did finance MBA. So हेर्नुस् यो development studies more batch of student भएको भएर कस्तो भयो भने development studies को students यो पढ्दाखेरि development कोर्स पढ्दाखेरि मैले MBA फाइनान्स मा पनि गर्न पाएँ एभिन्यूज तपाईलाई कसरी ओपन गरेको छ यो डेभलपमेन्ट स्टडीजले त्यही यो सब्जेक्टले तपाईले डोन्ट पुट योरसेल्फ इन अ प्लेस सेइङ दैट मैले डेभलपमेन्ट स्टडीज गरेपछि मैले डेभलपमेन्ट स्टडीजै पढ्नु पर्छ भन्ने छैन एभिन्यूज धेरै छ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान डिसाइड लेटर after completing your development studies do job or go for a further studies it's up to you अब यो गरिसकेपछि अब now it comes to your penetration area career penetration area तपाईले कहाँ penetrate गर्न सक्नुहुन्छ यो development studies development finance पढ्दाखेरि as a consultant in a business or government houses हरुमा पनि एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ किन तपाईलाई त्यो स्किल डेभलप गर्दिसकेको हुन्छ कन्सल्टेन्ट को सर्टेन बेसिक लेभल को डेभलपमेन्ट फाइनान्स मा तपाईलाई इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन मार्केट स्टक मार्केट सबै तपाईलाई एउटा जनरल आइडिया दिइसकेको हुन्छ त्यसमा फर्दर स्टडीज मास्टर डिग्रीमा गर्ने हो त्यो बेसिसमा तपाई सर्टेन लेभलमा काम गर्न सकिसक्नुहुन्छ डेभलपमेन्ट स्टडीजले तपाईलाई डेभलपमेन्ट अफिसर पनि बनाउन सक्छ हजुर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एडभाइजर इकोनोमिक पोलिसी एनालिस्ट इकोटुरिज्म गाइड एजेन्ट फरेन सर्भिस अफिसरहरु त त्यसको लागि तपाई विदेशी जान पनि पर्दैन यही परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि तपाईले यो लोकसेवा आयोगबाट छिर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम दिएर दे आर सर्टेन पिपल नट यही नेपालमा पढेको बाहेक पनि बाहिरबाट पढेर आएको मान्छेहरु पनि एन्टर गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयतिर हगि त्यसपछि अर्को आउँछ बीएफआई र इन्स्योरेन्स सेक्टर एज वेल एज trading or you can become an entrepreneur too entrepreneur को skill पनि enhance गराएको हुन्छ यसमा certain guidelines हरु सिकाइदिएको हुन्छ बिजनेस गर्नलाई के चाहिन्छ प्रॉफिट लस certain basic analysis हरु सिकाइदिएको हुन्छ यो कोर्सले हैन अब यसमा मैले यो सबै पढे यो मैले सबै चीज भनि अब यो भइसकेपछि अब मेरो लाइफको एक्सपीरियन्स तपाईलाई शेयर गर्छु मैले यो डेभलपमेन्ट स्टडीज पढिसकेपछि मैले के पाएँ त यसबाट मैले जब यो डेभलपमेन्ट स्टडीज सिद्धाएर MBA फाइनान्स सिद्धाइसकेपछि मैले आई गट अ जब इन UN इन ब्याङ्कक आई वर्क फर देयर फर 7 years त्यहाँ 7 वर्ष मैले काम गर्दाखेरि मैले पहिला सुरुमा जब पाउँदाखेरि इट वाज अ डेभलपमेन्ट स्टडीज मेरो त्यो ब्याचलरको डिग्री प्लेड अ भाइटल रोल नट माई MBA फाइनान्स सो इट वाज अ एमल्गेसन अफ 2 सब्जेक्ट्स which played a vital role for me तर मेरो इन्टरभ्युमा धेरै क्वेशन्सहरु डेभलपमेन्ट स्टडीज को सोधे उनीहरुले मलाई ग्रिलिङ हुन्छ त्यसमा रिटन एक्जाम जान पर्यो 4 राउन्ड 5 राउन्ड इन्टरभ्यु तर मैले नोटिस गरेको तपाईको ब्याकग्राउन्ड मलाई चाहिँ नि डेभलपमेन्ट स्टडीज को ब्याकग्राउन्डले हेल्प गर्यो त्यतिबेला जब लिनको लागि त्यो गरिसकेपछि मैले एज अ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर भनेर पाएँ अनि म पार्लियामेन्ट सेक्रेटरी भएर विदेश धेरै घुमी त्यो टाइममा साउथ ईस्ट एसिया पेसिफिक रिमहरु धेरै घुमी त्यसले एक्सपोजर झन् धेरै दियो मलाई अब सिन्स आई ह्याड अ फाइनान्स ब्याकग्राउन्ड टु विथ द डेभलपमेन्ट स्टडीज त्यसले मलाई के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ काम गर्दा गर्दै मलाई आई गट एन अपर्च्युनिटी तिनै फन्ड म्यानेजमेन्टको पनि प्रोजेक्टमा फन्ड म्यानेजमेन्टहरु गर्नुपर्छ डोनरहरुबाट फन्ड लिएर फन्डलाई एलोकेटहरु गर्नुपर्छ त्यसको पनि मलाई हेल्प भयो त्यसबाट यो डेभलपमेन्ट स्टडीजले किन यो सबै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा सिकाउँछ सब चीजहरु हामीलाई कसरी गर्नुपर्छ मिड प्रोजेक्ट रिभ्यूहरु यो सबै डेभलपमेन्ट स्टडीजले सिकाइसकेको थियो अब त्यो सिद्धिसकेपछि म नेपाल फर्के आई जोइन्ड in one of the reputed bank here in Nepal. I worked for 12 years in banking sector. Bank ma pani मलाई join गर्दा definitely MBA डिग्रीले vital role पर्यो तर मैले यहाँ बैंक join गर्दाखेरि पनि मलाई लिने बेलामा कसरी लियो भन्दाखेरि त्यो बैंकमा particularly NGO INGO or non-profit not to profit organization हरुको fund management marketing गर्ने मान्छेहरु चाहिएको थियो त्यो गर्नको लागि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गरेको र डेभलपमेन्ट स्टडीज पढेको मान्छेहरुले नै खोजिरहेको थियो I was lucky enough I got a job and I did marketing
मैले आफ्नो मार्केटिङ गरी आफ्नो करियर बनाएँ त्यो सेक्टरमा लट अफ नन टु प्रफिट अर्गनाइजेसन द्याट इज फ्रम कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन टु इन्टरनेसनल यो आइएनजिओस लेभलसम्मको अकाउन्ट्सहरू लिएर आएँ फन्ड म्यानेजमेन्टको लागि उनीहरूलाई सर्भिस त्यही लेभलमा दिनुपर्छ जुन एक्सपिरियन्स मलाई पास्ट एक्सपिरियन्सले मलाई हेल्प गर्यो त्यसपछि after working for 12 years and 7 years abroad, I realized that now it's time for me to start up my own. Then I started, for a year, I took a break and then I spent my time with my daughter. After that, I started doing business. Your online trading business haru pani garna thali. RN Group my business consultant bhayera pani काम गर्न थाली. Online trading was something very challenging for me. जुन चाहिँ नि मैले काम गर्दाखेरि धेरै सेक्टरको मान्छेहरूलाई पनि भेटी धेरै सेक्टरको धेरै एरियाजको मान्छेहरूलाई पनि भेटी अनि त्यसमा मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि यो एक्सपोजर जुन डेभलपमेन्ट स्टडिजले मलाई यो कम्युनिटी लेभलमा बसेर काम गर्न फिल्ड भिजिटहरू जुन गरायो मलाई एज वेल एज इन्टरभ्यूहरू पनि लिनु पर्थ्यो गभर्मेन्ट हाउसेसहरूमा गएर आयुषियनहरू यो के अरे यो प्राइभेट सेक्टर हाउसेसहरूमा गएर अनि यो म्यानेजमेन्ट पढ्दा म्याक्रो इकोनोमिक्सहरू पढ्दाखेरि हामीलाई गभर्मेन्ट सेक्टरहरूमा पनि जानु परेको थियो त्यो चिज मलाई अहिले आएर काम गर्यो मलाई सो त्यो तपाईले फेज हेर्नुभयो भने त्यो लेन्थ हेर्नुभयो भने डेभलपमेन्ट स्टडिजको रोड अहिलेसम्म पनि मलाई काम गरिरहेछ अहिले whenever I meet with my NGOs friend they keep on talking about it like they ask suggestions for that so it's quite good beside that मेरो आफ्नो example back पनि I'll give you one more crucial example यो development sector studies कस्तो crucial छ if you choose to pursue this career in this sector एउटा one of the reputed मान्छे MD गरिसकेको मान्छे I don't know what happened to her she was working here in a reputed hospital here in Nepal she after working for 12 years in hospital she's a doctor she's a physician she studied MDivs from abroad now at present she's like director in South Sudan तपाई आफै हेर्नुस् डेभलपमेन्ट स्टडिजको यो एरियाज कति एभिन्यूज कति माथि छ भनेर यो दुईटै केसबाटको टेक अवे के छ भन्दाखेरि हजुर मैले अहिलेको युथहरुलाई भन्दाखेरि यो डिग्रीमा चाहिँ एन्डलेस स्कोप if you want to pursue degree in this sector अनि तपाईको जब मार्केट ओपन पनि छ तपाईको लागि in any sector as an entrepreneur पनि अनि LDCs हरु countries हरुमा पनि UN ले categorize गरेको LDCs countries हरुमा पनि त्यहाँ अहिलेको present alumni हरुले पनि काम गरिरहेको छ as well as in developing countries there are a lot of people there तपाईलाई अब यो सब questions हरु सुन्दाखेरि I am coming towards the end मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु भनिसकेपछि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो सब सुनिसकेपछि बिग क्वेशन अफ द डे इन फ्याक्ट बिग क्वेशन फर करेन्ट सिनारियो भन्दाखेरि यो COVID-19 अनसर्टेनिटी एन्ड यो व्हाट नेक्स्ट यो सब्जेक्ट मलाई काम लाग्छ अब यो कहिलेसम्म हो यो मलाई यो टाइममा मलाई यो पिरियडमा यो स्टडी मैले गरेर मलाई पछिको अबको 2 वर्ष अबको 4 वर्षपछि मलाई मार्केट छ यो सब्जेक्ट पढेपछि भनेर क्वेशन आयो भने आई एम 100% श्योर इट इज इनएभिटेबल यो यस्तो टाइममा तपाईहरुलाई ब्यारेन फ्युचर देख्ने एकदम ब्ल्याक फ्युचर देख्ने डार्कनेस आउने भ्याक्युम एट करेन्ट स्टेज हुँदाखेरि हैन तर तपाईलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि हिस्ट्री विल रिपिट एभ्री टाइम हिस्ट्रीले के भनेको छ भन्दा जहिले पनि अगेन पास्ट यो के भन्छ पोस्ट पेन्डेमिक इकोनोमिक क्राइसिस डिप्रेसन एनी काइन्ड अफ यो इकोनोमिक डिप्रेसन हुँदाखेरि ग्लोबल क्राइसिसहरु हुँदाखेरि तपाईको अनसर्टेनिटीहरु हुन्छ तर त्यसपछि जहिले पनि ग्राफमा वेदर इट्स इन इकोनोमिक ग्रोथ or it's a तपाईको यो GDP ग्रोथमा होस् तपाईको ग्राफमा अपराइट पोजिसनमा ग्राफ मुभ गर्छ आफ्टर पेन्डेमिक त्यो तपाईले अब अलिकति हेर्ने हो भने यो कस्तो छ भन्दाखेरि ग्रेट डिप्रेसन तपाईको 1929 बाट 1939 मा हुँदाखेरि त्यसपछिको इयर it took a leap त्यतिबेला इकोनोमी बूम भएर पुरा ग्लोबलमा नै ग्लोबल इकोनोमी बूम भएको थियो रिसेन्टली अहिलेकै कुरा गर्दाखेरि पनि 2008 मा ग्लोबल क्राइसिस जब भयो त्यो इट लास्टेड टिल मिड अफ 2009 त्यसपछिको लिप जुन ग्राफमा लिन थाल्यो इकोनोमिक ग्रोथको
कन्ट्रीहरूले सबै सेक्टरमा इभन इन नेपालमा यु सी द्याट चेन्जेस त्यो आउँछ. सो म एन्डमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि don't lose your patience, wait for a time. There's always a road ahead and you have to think positive. You have a lot of options. Be strong and stay safe. Thank you. Any questions? Thank you very much, Aradhana ma'am. I think you gave all of us students who are studying and who might choose this study of development studies. For us, it's kind of a reassurance that even though there's a lot of uncertainty going on right now, there is still a lot we can do. I think one thing that gave me the reassurance is that history will repeat itself. And I think whatever you said from your experience, from being a banker to the development sector to an entrepreneur now, this just proves that the study of development studies has proved to and is still going to open up many opportunities for us. So having said that, I would like to pass on a question to you that has been asked. Here. It's one question is, what challenges do we face in the study of development studies? Challenges as such, development study itself is a challenging subject. Challenges you face is like, तपाईलाई मेहनत धेरै गर्नुपर्छ. That is the biggest challenge here, because a lot of field studies you have to do, lot of research work you have to do. If you are not into reading more books or interacting with more people, it'll be a very challenging. For a current scenario, it might be a challenge because you cannot go towards the society or out from your home. So for present situation, it might be a little bit difficult. That's the only challenge, I think. Not much. Rest is up to you. It's all hard work, because this study needs a lot of field work and a lot of research in both development finance and development studies, in both. Yes, ma'am. Thank you for answering that question, because what you just said, as a fourth-year student of development studies, I think that is exactly what was going on in my mind. There's a lot that you have to engage yourself in. There's a lot you have to do in studying development studies. Okay, so with this, I think I'd like to thank Aradhana ma'am very much for everything that she shared, from her experience to what her ideas and what her thoughts are on development studies and on careers and on the uncertainty that looms ahead of us. So thank you very much, ma'am. It's an honor to have you here, especially as you're a graduate of the same college that we're studying in right now. I have the first batch. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Okay, so lined up for you next, lined up for our audience next, we have a melodious voice, which is my personal favorite, waiting to entertain you with his musical performance. There was an error. It was supposed to be the opening performance, but better late than never. So let's sit back and enjoy, as I invite on stage Mr. Bipul Kisi for his song performance. Hello, everyone. I'm going to sing a song by Bob Dylan, who is also American singer-songwriter. And this song is Blowing in the Wind. And it is described as a protest song, and also a song which arises a question about peace, war, and freedom. Yeah, here it goes. Wait. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must the white dove sail before sea sleeps in the sand? And how many times
must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must the man turn his head and pretend that he just does not see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many days will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you, everyone. Thank you, people. Once someone said, music is the strongest form of magic. And Bob Dylan, he is one of my favorite poets and songwriter. So if you are a follower of show like The Late Night Show with James Corden or The Tonight Show starring with Jimmy Fallon, there's someone that represents the Nepalese television industry on a whole new level too. How can someone miss something like Call Kantipur and It's My Soul? So you might have guessed it, whom I'm about to introduce, but pardon me, I'm not comparing this personality to any other person that I've mentioned because he is the one and only, I hope I can say that, in Nepalese television industry. My favorite and someone I look up to. Ladies and gentlemen, please sit back and divert your undivided attentions to none other than Mr. Suraj Singh Thakuri. Please, sir. Hello. Check. Hello. Hello, everyone. Thank you, sir. I hope everybody can listen to me. First of all, everyone out there, thank you so much for having me. It's an honor to be part of this wonderful institution that I once came and had a class long back. I don't know if you guys remember or not, but I had a wonderful time doing a little 1 hour session with the students, with the staff members, and along with the board members. I thank you for having me back then, and I thank you for having me right now as well. So more than anything else, I think I'm up for some questions, I guess. So it's been quite a long मैले करियरमा खाली प्रश्न मात्र सोधेको छु सो आज चाहिँ उत्तर दिने मुडमा छु म सो I'm sure if you have any questions regarding your career or anything as such, I'll be more than happy. मैले जति जाने छु मैले खासै धेरै जाने छैन जति जाने छु I'll be more than happy to share that with you guys.
केही छ क्वेसनहरु? यदि कोही क्वेसन्सहरु छ भने Aditi, if you can help me out with questions if there are any, and then we'll start. Instead of saying I've done this, I've done that, I think more than me talking, I think I would be happy to answer a lot of questions that our students have for us or for me. Sir, I think if it's okay, can we give some time for the students to drop in their questions? And until then, if it's okay with you, Sure. let's hear a little bit of your experience first, and then maybe not for long, for a while, and then we can regarding which aspect, which chapter? I have multiple chapters in my life. I have multiple chapters in my life, so yes. Please tell me which. Definitely. So why? Let's start with your experience in the media sector itself. Well, it's been all. I think I just celebrated my 20th anniversary on television career. Wow. That happens to be a very special day. Tees ko din. I was somebody who was brought up in a real army background family. I always wanted to be an army man. I still do. I have a little bit of camouflage all the time. Camouflage are my line green color go. So it's just that I tried twice. I failed. I was somebody that would not come out of house because for 2 to 3 months, I don't know if that's depression, that's frustration, or what do you call it, but I never wanted to meet anybody. I didn't want to see my friends. I didn't want to talk to people. I just locked myself in a room because thinking that the way I was brought up was you have to join Nepali army. And then my inner feeling was, yes, I have to join Nepali army. And I actually did not know that so many professions exist actually. So it was either army or, doctor, a few to name. And then slowly, what I was doing my bachelor's in environment science. So I thought, anyways, I'm going to Nepali army. So instead of going for ICOM pass garera chirnu bhanda, let's have ISE ko science ko background. That might help me in my career later on. So that's how I got into science. And then the bachelor's, the reason I did environment science, my bachelor's and master's was, I was very scared of numbers. I was very scared of maths. I was looking for actually a syllable where maths padnu pardaina bhanera. So the reason I studied environment science was not because I liked environment science, because maths padnu pardaina त्यहाँ भनेर. तर एकदम ठुलो धोका के भयो भने लास्ट सेमेस्टरमा स्ट्याट्स राख्दियो कि न यता जाउँ न उता जाउँ हैन. So I was already in, so stats गरे. And then later I realized stats पनि सजिलो हुँदो रहेछ. So that's how I got into education. आर्मी दुईचोटि ट्राई गरेँ, फेल भयो, भएन. इट स्टिल हर्ट्स मी. त्यतिखेर जति हर्ट गरेको थियो, इनफ्याक्ट त्यो अझ 20 वर्षमा त्यो घाउ अझ गहिरो भएको छ. सो कसैले सुरुवाती दिन कस्तो भन्यो कि मलाई त्यो जल्दी आई रिमेम्बर दोज आर्मीको ट्रेनिङ गरेको दिन, एक्जाम दिन गएको, फेल भएको दिन. सो त्यो कुराले गर्दाखेरि सो द्याट्स हाउ मिडिया चाहिँ इट जस्ट ह्यापन एक्सिडेन्टली. मैले टाइम एन्ड अगेन डिफ्रेन्ट ठाउँमा भनेको छु. वान अफ माई कजनले चाहिँ टेलिभिजन एउटा कम्पनी ओन गर्नुहुन्थ्यो. They were looking for a face, and then more Bakar Bachelor Sidara. I was a little free. I just wanted to make some money out of my own pasina, Ravat Bagara. So I just thought, like, let's go. I never joined television as a host. I was tar berne manche त्यो producer presenter हुन्थ्यो अनि मलाई producer नाम दिएको थियो. I don't know what that does mean पनि थाहा थिएन मलाई. मतलब producer भनेको पैसा लगानी गर्ने मान्छे हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो त्यतिखेर. Producer भनेर चाहिँ प्रोग्राम बनाउने मान्छेलाई पनि टेलिभिजन वर्ल्डमा प्रोड्युसर भन्दो रहेछ, which was a new term to me. So producer भन्यो अब सबै सुटिङ, इट वाज बेसिकली अ कोअर्डिनेसन काम गर्थ्यो. अब सुटिङ सिधै तार बेर भन्थ्यो, तार पनि बेर्थ्यो. अफिसबाट भ्यान बोलाऊ भन्थ्यो, भ्यान बोलाइदिन्थे. अनि क्यामेराम्यानहरू सबै बस्थ्यो, खान जानु पर्यो, पेटी ग्यास मैले निकाल्नु पर्थ्यो. सो द्याट्स हाउ आई गट इन्टु इट. अनि एउटा अब गुड ब्याड अग्ली इन्सिडेन्ट, एउटा त्यो प्रेजेन्टर चाहिँ somehow she didn't want to continue, so she left actually. So लास्ट आवरमा को गर्ने भन्दा ल पछाडिबाट मलाई घिसाएर ल तै बोल भनेर मलाई अगाडि राख्दै थियो. And then I still remember that was Tees ko din. All I knew about Tees was
महिलाहरूले रातो साडी लाउँछ, राम्रो विवाह गरेकोले राम्रो श्रीमान के विवाह गरिसकेकोले चाहिँ श्रीमानको लामो आयुको लागि चाहिँ व्रत बस्नुहुन्छ, विवाह नभएकोले शिवजी जस्तो वर पाऊँ भनेर बस्नुहुन्छ हैन। अनि एउटा यति 4-5 कुरा थाहा थियो, एन्ड आई ह्याड टु कम्प्लिट हाफ एन आवर अफ सो, and that was pretty tough. I still remember the first time I faced camera was like समाचार पढ्या भन्दा पनि सिरियस थिए के म. It was an entertaining show, but I was like so serious as if it was I'm reading news or I'm giving some breaking news to this government. Yeah, चाहिँ देशलाई एउटा breaking news दिए जस्तो सिरियस भएर गरेको थिएँ. So yeah, that's how I got into it, and slowly मलाई त्यो मन पर्न थाल्यो. The way म भन्दा अगाडिको प्रेजेन्टरहरू या मिडियामा लागेकाहरूको चाहिँ कस्तो पिक्चर पर्फेक्ट लाग्थ्यो उनीहरू. उहाँहरू मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने ओ टिभीमा आउनलाई त 32 गुणको लक्षण हुनुपर्ने रहेछ. यु हेभ टु बी अ सुपरम्यान टु बी अन टिभी. कसरी बोल्न सक्ने, पिक्चर पर्फेक्ट हुनुपर्ने, बडी टोन, यो जेस्चर, सबै कुराहरू यस्तो पर्फेक्ट हुनुपर्ने. हामी त सक्दैन होला. म भयो भने त एकदम म त इन्फर्मली बाहिर बोले जस्तै बोलिदिन्थेँ होला जस्तो लाग्थ्यो. And somehow I got the opportunity, and that's what I did actually. बाहिर जसरी म बोल्थेँ म त्यसरी नै बोले. मैले दर्शकवृन्द भनेर कहिले धेरै बोलिनँ. तपाईको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद पनि मैले कहिले भनिनँ. व्हाट्सअप गाइज भने के छ केटा हो भने अनि गफ गर्न थाल्यो. सो that's how I felt कि मान्छेहरूले मसँग कनेक्ट गर्न सिकेको चाहिँ Suraj is one of us. He's not superhuman being. He's not Superman. Yeah, picture perfect मान्छे होइन. He is like us, and he's the only difference is he's inside my television and I'm inside his camera भन्ने जस्तो त्यो कनेक्सनले गर्दा that's how it got started actually. Nothing much, nothing special about my whole career anything. But then what I feel is म आज जति पनि जे पनि पुगेको छु I think it's all because of my education जस्तो लाग्छ. त्यो पढाइ चाहिँ I did my masters पनि. I actually wanted to continue with my PhD पनि, which I applied for twice. त्यही पनि मेरो कहिले के अस्ट्रेलिया टुर हुने, कहिले कहाँको टुर हुने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझाउन नपाएर एउटा चुकचुक मनमा चाहिँ त्यो I just wanted to have that Suraj Singh Thakuri PhD गर्न चाहिँ ठुलो रहर थियो. And I wanted to do disaster management मा especially हाम्रो 2015 को earthquake को लागि लिएर म environment science मै मास्टर्स गरे भएर मलाई लाग्दैन सायद earthquake को त्यो disaster management को different aspects of society ले during disaster कसरी काम गर्नुपर्छ, गभर्नमेन्टले ती अर्गनाइजेसनलाई कसरी हेर्दिनु पर्छ. एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु. I was working for कान्तिपुर त्यतिखेर 2015 मा हाम्रो जब भूकम्प गयो अनि I was at home. Suddenly सबै ठाउँ ढल्न थाल्यो भनेपछि I had to rush to office because अफिसमा पनि त्यस्तै प्यानिक भइसकेको थियो. And then few hours later मैले भारतीय सञ्चार माध्यममा चाहिँ I still remember तपाईहरुलाई पनि त्यो याद छ होला. एउटा नाबालकले अझ उ भन्दा सानो बहिनीलाई समातेर बसिरहेको रोडमा. I think that was Vietnam कि क्याम्बोडियाको त्यो पिक्चर रहेछ. तर जुन तरिकाले भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपाल त यस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ that's where I realized कि मिडियाको रोल कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर. If Kantipur wasn't on air or if all the other Nepali channels were not on air, rest of the world ले त त्यो नै कुरा पत्याउँथ्यो नि त. So हामी त डुबिनै सकेका थियौं, हामी त मरिसकेका थियौं, देशै खतम भइसक्यो, कोही बाँचे छैन जस्तो गरेर जुन तरिकाले इन्डियन मिडियाले प्रस्तुत गर्दै थियो. थ्याङ्क गॉड हामी इन कपल अफ आवर्स नै रोडबाट हामीले स्टेसन फेरि अप गर्यो अनि रियल पिक्चरहरु देखाउन थाल्यो. मान्छेहरुले कति हतोत्साहित हुनु भएको थियो होला, ला अब नेपालै छैन, काठमाडौँ छैन, पोखरा डुबिसक्यो फेवातालमा आदि इत्यादि जुन तरिकाले प्रस्तुत गरेको थियो त्यो चाहिँ जुन हल्ला फैलाएको थियो. त्यहाँ चाहिँ मिडिया कर्मीको रूपमा पनि मलाई अलिकति सचेतना भयो र एट द सेम टाइम इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स पढेको विद्यार्थीको नाताले पनि इफ आई कुड कोलाबोरेट यो दुईटा टपिक एन्ड डु माई पिएचडी भन्ने लागेको थियो, विच इज स्टिल इनकम्प्लिट. एन्ड आशा छ अब केही समय पायो भने चाहिँ म त्यो गर्छु होला. र एजुकेसनको लागि चाहिँ सिन्स वी आर डिलिङ विथ एजुकेसन, हाम्रो पेरिफेरियल एजुकेसन सेक्टरमै घुमिरहेछ. अल आई वान्ट टु से इज म टाइम एन्ड अगेन भन्छु र म जीवनभरि यो भन्छु कि पढ्न जरुरी हो, के पढ्न होइन. No matter what you study, may it be business, may it be finance, may it be technical aspect मा होस् या जे पढ्नुस्, पढाइले हाम्रो ब्रेनलाई शार्प गर्छ, हामीलाई वर्स्ट केस सिनारियोमा अप्नाउँदैन,
हाम्रो बेस्ट अफ द वर्ल्ड भइरहेको बेलामा हामीलाई मत आउँदैन सो एउटा स्थिर जीवन दिन्छ एउटा डिसिप्लिन लाइफ बिताउँछ र एउटा पढाइ लेखा मान्छेले उसले बाध्यता भयो भने मलाई थाहा भएन तर नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ कसैको कुबोलो र कसैको गलत काम चाहिँ गर्दैन ऊ आफ्नै दिशा आफ्नै लक्ष्य लिएर गइरहेको हुन्छ सो नयाँ यो पिढी भाइ बहिनीहरूलाई पनि म सायद आज यहाँ हुँदैन थियो होला यदि मेरो ब्याकग्राउन्ड एजुकेसन राम्रो नभइदिए भए चाहिँ म यहाँसम्म पुग्दैन थियो होला त्यो लुक्स एउटा हुन्छ एउटा फेजमा हुन्छ यु थिङ्क युर गुड लुकिङ यु थिङ्क युर द बेस्ट ह्यान्डसम गाई whatever with एज त्यो सबै पारिँदो हुन्छ all that remains is तपाईँको एजुकेसन तपाईँको ब्रेन the way you think your personality your humble approach to people and your will to learn every single day I think that keeps you going all your life so when it comes to education त्यसको त कुनै अल्टरनेटिभ पनि छैन र त्यो what if no education भन्ने कुरामा हामी त्यो तर्क गर्नु नै मूर्ख जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ so I request each and everyone out there to be a good student first a good family member second and a good citizen later if you could do that then I think life अलिकति सजिलो हुन्छ र जुन तरिकाले हामी वरिपरि देखिरहेको छौँ त्यो ब्याड न्युजहरू त्यति सुन्नु पर्दैन होला थ्याङ्क यू सर हजुरलाई म सर भन्दा पनि दाइ भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु अझ भाइ भने नि हुन्छ एउटा टाइम थियो नि नट द्याट यङ बट देन एउटा टाइम थियो नि स्कुलबाट आइन्छ टक्क लाएर ब्याग स्याग फालिन्छ अनि दाइको सो हेर्न भन्ने त्यो छुट्टै एउटा रमाइलो हुन्थ्यो अनि as I already mentioned हजुरलाई योभन्दा अगाडि कि I hope I can call you the only one नेपालको टेलिभिजन इन्डस्ट्रीमा भने अब सुरज सिंह ठकुरी त ओन्ली वान होला होइन क्यारेक्टर वाइज त म भन्दा धेरै ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छ सुरज सिंह ठकुरी भन्ने अर्कोको नाम चाहिँ छैन टेलिभिजनमा त्यो चाहिँ म वान एन्ड ओन्ली हो त्यो कुरा ओन्ली फर नेम नट फर एनिथिङ एल्स हजुरले छोड्नु भएको छाप पनि धेरै ठुलो छ अनि I just want to ask you a question that मैले एउटा क्वेसन पनि पाएको थिएँ यहाँ जर्नलिजम र मास कम्युनिकेसनको स्कोप चाहिँ कस्तो छ नेपालमा र if youths want to come up to the television industry कस्तो मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ र कस्तो गाइडेन्सहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ होला फर्स्ट थिङ यो अब विथ एक्सपिरियन्स आई क्यान टक लिटल बिट है तर एकाडेमिक्स वाइज चाहिँ न मैले टेलिभिजनको टी पढाएको छु न मैले जर्नलिजमको जे नै पढाएको छु होइन न मास कम्युनिकेसनको मैले मको आधा म पनि पढाएको छैन सो वाट ह्यापन टु मी वाज प्योरली एउटा चाहिँ इन्सिडेन्ट एउटा एक्सलेन्ट एक्सिडेन्ट भन्छु म यसलाई है त्यो तर वेन इट कम्स टु जर्नलिजम या चाहिँ टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ वा भनौँ मास कम्युनिकेसनमा अब यदि कसैले गरेछ र म पनि गर्न चाहन्छु भने चाहिँ प्लिज नआउनुहोस् दिस इज समथिङ द्याट यु हेभ इट or यु डोन्ट हेभ इट है यसमा सेकेन्ड अप्सनै हुन सक्दैन फर इन्स्टेन्स तपाईँले कुनै फाइनेन्स अर्गनाइजेसन तपाईँ चाहिँ यो गुड विथ नम्बर्स तपाईँ फाइनेन्स अर्गनाइजेसनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तर ज्ञान छैन भने त्यो सिप पनि छैन ज्ञान पनि छैन तर त्यो चाहना मात्रै छ भने पनि कसैले हेल्प गर्दै गर्दै फर इन्स्टेन्स ब्याङ्कमा तपाईँ काम गर्दै हुन्छ तपाईँको सिनियरले क्रेडिट बनायो यसरी भर्ने यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने भनेर उसले तपाईँको काम आधा गर्दै 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 तपाईँलाई सिकाइदिन चाहिँ सक्छ बट वेन इट कम्स टु टेलिभिजन म प्रस्तुत भइसकेपछि मेरो पछाडि कसैले लिपसिङ गरिदिने कुरा हुँदैन नि सो वन्स आई स्ट्यान्ड इट्स मी भर्सेस क्यामेरा अर्थात् मी भर्सेस माई अडियन्स and if I don't get hold of them or their interest I lose उनीहरूले एकैछिनमा रिमोट चेन्ज गरेर त अर्को ठाउँमा गइहाल्छ नि ओ बिचरा नयाँ गर्न खोजिरहेछ यसलाई मौका दिउँ because nobody has time for nobody I repeat nobody has time for nobody either you prove it in the first blow or you're just out यति tough competition so thank God I was born little earlier त्यसले गर्दा त्यो कम्पिटेटिभ भावना त थियो तर त्यही पनि अल्टरनेटिभ नभएर जसो तसो हामीलाई स्वीकारिदिया पनि थियो बट देन द सिनारियो राइट नाउ इज रामबहादुर गोज श्यामबहादुर इज अल सेट श्यामबहादुर इज प्लानिङ टु गो हरिबहादुर इज जस्ट राउन्ड द कर्नर सो यस्तो टफ कम्पिटिसनमा चाहिँ वाट आई सजेस्ट इज स्कोपको कुरा गर्दा चाहिँ दिस इज ओन्ली प्रोफेसन आई थिङ्क द ओन्ली प्रोफेसन वाइट मनी एउटा चलचित्र तपाईँले निर्माण म चलचित्र टेलिभिजन पत्रकारिता सबैलाई समेटेर भिजुअल र अडियो सिङ्क गर्ने प्रोफेसनको लागि रिलेट गर्न चाहन्छु मलाई त्यो अर्को छापामा लेखिने पत्रकारिताको बारेमा खासै त्यति ज्ञान छैन दो आई बिलोङ टु द सेम अर्गनाइजेसन तर हामी स्पेसिफिक जबमा चाहिँ केन्द्रित हुन्छौँ म के भन्न चाहन्छु भने 50-60 लाख रुपियाँ लगानी गरेर
52 दिन सिनेमा चल्यो भने या 3 महिना चल्यो भने तपाईँ 52 लाख लगानी गरेर 15-16 करोडको टर्नओभर गर्ने व्हाइट मनी बिजनेस चाहिँ भनेको एन्टरटेनमेन्टै हो। मलाई अरू कुनै व्यवसाय देखाइदिनुहोस् जहाँ तपाईँले 50 लाख लगानी गरेर 2 महिनाभित्र त्यो 15-16 करोड हुन्छ। त्यो यदि गलत तरिकाको छैन भने कुनै पनि व्यवसाय छैन। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सम तर वन्स यु आर इन्टु टेलिभिजन या तपाईँलाई रुचाइदिसकेपछि तपाईँ उभिएको पैसा आउँछ। तपाईँले बोलेको रुचाइदिसकेपछि तपाईँले बोले बापत तपाईँलाई पैसा आउँछ। तपाईँको लेख रुचाइदिएपछि तपाईँले घरमा बसेर एउटा कुनामा लेखेको लेखलाई करोडौँले बाहिर हेर्छन्। Isn't that a wonderful profession? But that त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भने yes I want to do it भन्नु पर्यो। अर्को कुरा yes I know how to do it भन्नु पर्यो हैन। yes म just in case I fail I'll get up again भन्ने त्यो एटिट्युड चाहिँ हुनु पर्यो। अब घरसँगैको एउटा मान्छे चाहिँ तपाईको आफन्तको छोराले टेलिभिजनमा काम गरेर अटोग्राफ दिन थालेपछि तपाईले आफ्नो छोरालाई पनि ल यार त्यसले अटोग्राफ दिने भइसक्यो त चाहिँ घरमा बसेर पब्जी खेलेर बस भन्न चाहिँ मिल्दैन बिकज उसको त्यो सोचाइ नै होइन होला। सो एभ्रीवन इज डिफरेन्ट, एभ्रीवन हैज देयर ओन आइडेन्टिटी, सो वी हैव टु रेस्पेक्ट दैट। पहिला एउटा बेला थियो म न्युबानी सरले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ जहाँ 4-5 वटा मात्र प्रोफेसन थिए, त्यो बाहेक अरु प्रोफेसनै होइन भन्थान्थे हैन। पढ नत्र हलो जोत्नु पर्छ भन्थ्यो। म चाहिँ अहिले पढ अनि मात्र हलो जोत्न सक्छस् भन्ने वर्ल्डमा छौं त हामी हैन। पहिला चाहिँ पढिनस् भने हलो जोत्नु पर्छ भन्थ्यो, यो बानी सर त्यही भनिन्थ्यो हैन, सरलाई पनि त्यही भन्थ्यो होला। अब अहिले चाहिँ म के हाम्रो पुस्ताले के भन्छ भने पढेपछि मात्र हलो जोत्न सकिन्छ, हलो जोत्न पनि पढ्नु पर्छ भन्ने वर्ल्डमा हामी पुगिसक्यौं नि त। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्लिज स्टडी नो म्याटर व्हाट। अस्ति मैले भर्खरै राय समालजीसँग मेरो इन्टरभ्यूमा नि मैले भनेको थिएँ पढ्न जरुरी हो, के पढ्न, तर पढिसकेपछि चोर्या पढ्छ भने कहिले पनि समातिन्न। नपढेको चोर अलि चाँडै समातिन्छ, पढ्या चोर हो भने उसले जसो तसो कुरा मिलाएर उम्किहाल्छ। म फेरि भन्छु तात्पर्य चोर बन्न हैन, पढ्नुस् भने। थ्यांक यू। Thank you, Dai. I hope it's fruitful for our audience. And I'm like, obviously, I'm feeling blessed to ask questions to you because हजुरले सबैलाई सोध्नुहुन्थ्यो, आज मैले त्यो opportunity पाइरहेको छु हजुरलाई क्वेशन सोध्नको लागि। Thank you so much. We're glad you're here today. अनि हजुरलाई पाउन एउटा सौभाग्यको रूपमा मान्छु। Thank you so much. Thank you. Aditi Didi. I think म निक्लियो हुन्छ होला। Can I leave the class or Nubani sir, can I leave the class? Thank you so much. I'll see you very soon. You alikati pandemic come host. I'll come see you guys again. Thank you so much. Thank you for having me one more time. Cheers, everybody. Thank you, Suraj sir. Thank you so much for coming here and also accepting our request and enlightening everyone and giving such wonderful advice to youth of Nepal right now. We are not limited within National College right now, but we have gone much beyond that. There are thousands of students, thousands of youth who are watching this live, not only from Nepal, from all over the world, I'm sure. And it's wonderful. मलाई अघि नै भने म चिटिक चाटक भएर आउँथे नि। I thought it's only within the family. हैन, सुरज सरलाई देखे भने मात्र पुग्छ। अझ म त कतिजना साथीहरुलाई सोधेको थिएँ के छ सुरज सरको बारेमा भनेको उहाँको फुलेको दारीले झन् राम्रो देखिनु हुन्छ भन्छन्। धेरै गाह्रो भयो फुलाउन। ओके, आर्टिफिशियली फुलाउनु भएको त हैन सुरज सर? हैन सर, म अलि नेचुरल विश्वास गर्ने मान्छे हो सर। ठीक छ, तपाईलाई धेरैदेखि चिनेको हो मैले, त्यो नेचुरलै होला भन्ने मलाई पनि आशा थियो किनकि मेरो पनि अलिअलि फुल्न थालिसकेको छ। सरको फुल्न थाल्यो भने त मेरो त झर्ने बेला भइसक्यो। Okay. Anyways, thank you so much. Thank you one more time. Thank you Aditi. Thank you for having me. Hopefully I'll see you guys soon. All the best. अलिकति पेन्डेमिक सिचुएसनमा तपाईहरुलाई गाह्रो छ होला। एउटा रुटिनमा चलिरहेको मान्छेहरुलाई भिड भाड स्टुडेन्ट्सलाई कराइरहेको डिसिप्लिनमा ल्याइरहेको सब चीजलाबाट एकदम सुनसान होला कलेज, तर इट्स गोना बी फर क्वाइट सम टाइम। अलिकति लामै हुन्छ होला बट एन्ड अफ द टनल चाहिँ लाइट देख्छौं। त्यो लाइटलाई कति चाँडै नजिक ल्याउने चाहिँ तपाई हामीले गर्ने हो। सो लेट्स प्ले आवर पार्ट। अरूले के गर्यो, यसले त्यसले गर्यो, जसले फलानाले ढिस्कानाले भन्न छोड्नु, लेट्स प्ले आवर पार्ट
एन्ड आई थिङ्क हामीले आफ्नो काम गरिदियो भने मात्र पुग्छ जस्तो अरूको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन थ्याङ्क यू सुरजी थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू Thank you very much, sir. I ended this, what Suraj sir said ended on a very, very positive note. And I think that's going to be the takeaway message for all of us. So what he said is also going to be useful for students. But I think at a time like this, somebody giving even a small amount of notion of positivity is what stays with us and leaves an impact on us for quite a long time. So thank you very much, sir. It was a pleasure to have you here. I'm sure a lot of us here have been your fans for a long time. And being able to talk to you is a positive experience in itself, and getting to hear from you live is also something that we all are very happy about. So thank you, sir. Thank you very much. Moving on, we have a very dazzling performance for our audience to be fascinated by. This student from National College has never failed to leave the audience in awe with her gracefulness, be it her classical performances or her modern numbers. I'm sure all of your eyes will be glued to the screen of whatever device you're watching this on. So without further ado, let's enjoy the pre-recorded dance video of her performance sent by our student at National College, Miss Diksha Thapa. Nirajan ji, let's play again. I think there's no audio. Oh. Okay, I think there's a problem with the sound. दिल की जो बातें हैं बातें जो दिल की हैं दिल ही में रखना पिया लब तो ना खोलूं मैं खोलूं ना लब तो पर आंखों से सब कह दिया पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हाले हाले क्यों ये डोले जानू ना पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना एक नदी से मैंने पूछा इठला के जल्दी कहाँ दूर तेरे पी का घर है बल खा के जल्दी कहाँ थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई उछली यहाँ से वहाँ सागर से मिलने का उसका तो सपना था मेरे ही तरह पिया जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना मैंने पूछा एक घटा So it was wonderful performance by one of my senior, a National College student. So dance my emotions, it's truly amazing. So we're moving towards our next speaker, who is a very prominent and inspirational national figure, the founder director of Siddhartha Art Gallery and Siddhartha Art Foundation, Miss Sangeeta Thapa. She founded the Siddhartha Art Gallery in 1987 with eminent artist Sasikala Tiwari and Kathmandu Contemporary Art Center with British artist Sila Washington in 2009. She was curated over 500 shows of Nepali and international artists,
She regularly consults for collectors of Nepali art and initiates community art projects. She served one of the board of Patton Museum for 6 years and is a fellow of DeVos Institute of Arts Management. In 2009, she launched Nepali premier art event, the Kathmandu International Art Festival, as a tri-annual event. In 2011, she established the Siddhartha Art Foundation as non-profit and organized the second edition of Kathmandu International Art Festival in 2012. Through the foundation, in 2015, the great earthquake struck Nepal, causing a huge loss of life and damage of homes and heritage sites. Taking this into account, the festival was postponed to 2017. In 2016, Ms. Thapa co-curated the first exhibition of contemporary Nepali art at Mogesgaard Museum in Denmark. In 2016, the foundation decided to morph the festival into a triennial format and was recognized by Biennial Foundation in Italy. The 2017 edition was curated by Philippe van Kerten from SMAK Museum in Kennet, Belgium. In 2020 edition also had the postponed due to coronavirus pandemic and is scheduled for April 2021. The edition is being led by artist director Costens as Parasite Hong Kong and two Nepali curators, Shalisa Raj Pandari and Himmat Guru. Ms. Thapa is also a publisher of volumes of poetry, Khula Nirantar Khula A Thousand Earths, Thousand Skies, and Even the Moonlight Can Burn. She has written a book on the drawings of Nepali art, Manju Babu Mishra, entitled In the Eye of the Storm, and has written essays on contemporary Nepali art in the Gallery magazine, India. And for the Nepal art exhibition catalog printed by the Welsh Museum, Venina. She has also contributed her essay to Telling a Tale publication for Women's Narrative, Rukta Art Magazine, Pakistan, and Bo Magazine in Nepal. Ms. Thapa has also invented the capacity of speaker to Art Basel Hong Kong, new North-South dialogue organized by British Council and Manchester University in Sri Lanka. The Asian Critical Format Dhaka to a panel of South Asian art organized by Harvard Foundation, New Delhi. So in order to pass on a little of her ideas and experience that have made her the woman she is today, let us welcome Ms. Sangeeta Thapa. Please, ma'am. Is she with us? Rupesh, I think she's not here. Maybe. Aditi, just a Yes, small technical problem she has faced. So she will be here within a minute. So in the meantime, we can do something. She will be joining soon. Thank you. Okay, sir. So I would like to, within the time, I would like to ask our viewers, what's your say on Messi leaving Barcelona if you watch football? What's your say on that? That's totally a rumor, but what's your say? Let's hear it about. Let's hear about it. No one watches football here? Hello. All right, so ma'am's here. So the floor is yours, ma'am. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Oh, should I start? Can you hear me? Okay. Yes. Yes. Respected Madhav Prasad Neopani, Principal of National College, dear Ujjwal Upadhyay, Senior Program Coordinator, and faculty members at National College and panelists. It's my honor and privilege to be addressing the graduating students from National College,
who will be making critical decisions about their next course of study, which will then shape their careers. I am not an expert on career counseling. As a child of a UN official, I attended international schools across the world. I would like to share that the high schools I attended brought experts in for such counseling sessions. Recruiters from the universities came to the schools to promote their universities because education is also a mega dollar business. But they also came in order to recruit bright and exceptional students and those that excel at sports and athletics in order to add the profile of the university itself. Today, universities in Europe, America, and Australia have been hit with its regular roster of international students who are paying top dollar for their education. I know several young Nepalis who got into prestigious universities in the UK and USA. They have had to defer their attendance by a year. In Nepal, the SLC exam is on hold. Schools, colleges, and universities are closed. My 5-year-old grandchild, like so many children across the world, is not in school, does not have the privilege of playing and learning with other children. Parents now have an additional teaching role. But what about the children in the villages with no access to a laptop or the internet? How far will the children's lives be pushed back? How will this lack of education and opportunity create its own cycle of poverty? How then is the pandemic impacting the psychology of our Nepali students? Are colleges providing extra counseling for their students in these times by Zoom? What about the teachers themselves? Right now, we have been reduced to becoming mute spectators as we try to digest how the pandemic has created this painful wrinkle in time, where livelihoods and economies are devastated and just about everything is on hold. As more and more people work out of homes, technology continues to play a monumental role in connecting us with our loved ones, with centers of learning and our workplaces. Have we really tried to understand what is in store for all of us post-pandemic? More importantly, will the pandemic change people's career choices? Has the pandemic sensitized enough young people to the fact that we created the pandemic with our selfishness, insatiable appetite, and our total disregard for the environment? In this age of the Anthropocene, will these issues prompt more students towards a line of study that could involve disaster management, medical research, and artificial intelligence? I believe it is important for students to understand the new paradigms that are emerging due to the pandemic. I would now like to talk about myself. Art, literature, and culture are subjects that I have always loved. Though I was accepted to pursue a degree in archaeology at Cambridge University, my parents were not supportive of my decision as they felt it wasn't a good career choice for women. I then pursued a fine art course at the West Sussex College of Art and Design in the UK. After completing my foundation year, I realized I was more interested in development studies, and I moved to George Mason University to study mass communications and anthropology. My independence and spirit was something that was not viewed favorably by my parents. And though I was doing well academically, in 1983, the rug was pulled out from under my feet. It was time to get married, or else I had the danger of becoming a career girl in my parents' eyes. After having lived away from Nepal for 22 years, return home was challenging. Besides my parents, grandparents, and a handful of uncles and aunts, I knew no one here. My father and mother were in Pakistan, and my brothers in USA. However, my sister, who had been jettisoned to Nepal to get married a few years earlier, lived in Kathmandu, and I was lucky to have her as my counselor and friend. Getting used to a family so vastly different from mine was a challenge, and I realized I needed to find my own space. 2 years after I got married, I began my engagement with the arts, and in 1987,
I established the Siddharth Art Gallery with the eminent Nepali artist Sashikala Tiwari. While on the job, I learned how to become a manager, juggle accounts, write about arts, plan an engaging calendar of events, curate shows, community art projects that were relevant for the times, plus finding patrons who would provide a scholarship to young upcoming artists. It was through my engagement with artists, writers, and activists that I finally began to understand the socio-political history of my country. Today, the gallery is 33 years old, and I've curated over 500 exhibitions. I believe it was important to establish the fact that it is possible today to have a serious career in the arts. My experience with the arts led me to work with the Garden of Dreams opening project and serving on the advisory board of Cotton Museum. In 2009, I co-curated and founded the Kathmandu Contemporary Arts Center, and in 2011, I registered the Siddhartha Arts Foundation, which is training the next generation of arts managers and leaders. The foundation is also the organizer of the Kathmandu International Arts Festival, which morphed into a triennale in 2017. The triennale is Nepal's premier global art event, and each edition involves over 100 artists, 200 volunteers and interns. In 2017, Triennale was spread in 19 different locations across the city. So each edition of the Triennale has had no support from the government. Each edition has been bigger in scale and has drawn global attention. There is no doubt that the Triennale is a juggernaut to handle. Keeping the morale and motivation of the team is a big part of the job and requires thinking out of the box. I am pleased to share that the government of Nepal has finally decided to support the Triennale in 2021. This has been a huge recognition of the work that the Siddhartha Art Gallery and the Foundation over the years. To conclude, I would like to say that it is important to be passionate about your career and to set the bar high. My father has constantly asked me to slow down and not get saddled with the mega art projects that I handle. But without this, I don't think I could survive. I have met lawyers and bankers who have decided that they were bored by the profession and decided to pursue their passions instead. The students who may be listening in, I would like to say that it is okay to change your career if you're not passionate about it anymore. Stay focused, stay motivated, and be cognizant of the changes that are happening around you. And I think this is the way to move forward. Thank you very much, Sangeeta ma'am, for sharing your ideas and your experiences. I think there's a question that a lot of us would like to hear your answer to. Can you tell us how exactly, since you've traveled, since you've worked in many countries and also studied in many countries, can you talk about your experience? Based on your experience, what can be done by students here in Nepal? Because I think a lot of us, many students are losing hope about about a lot of things, that whether or not they have scope here in Nepal itself. So if there's anything you'd like to say about this, what are the different kind of things that we can do, and based on your experience, what do you think the journey in Nepal would be like if students choose to do it? I think for young people, even myself, I have a 36-year-old child and a 35-year-old child, grown men and women now. Sometimes, along with them, we all express the frustration with the present system, the establishment, the fact that one is not rewarded by the merit of your work, but by who you know. This is something that really troubles me as well. And so I have always worked independently and not tried to become a part of the government system. I think you can be more impactful if you set up
work for private institutions. There's no interference from the government, and you can move ahead. That said, I think, all of you young people will find your own place soon. The old guard is not here forever. And I think the young people will be the people who will make the change. The reason that I am in the arts and the reason that I organize the Kathmandu International Art Festival is to engage a whole new generation of younger artists and art activists, to inspire them. Because the way the system has worked, they have always felt left out. So it's about creating your own opportunities. And right now, let's not even think of the situation as a glass half empty, but to look at it as a glass half full. At no time in our history have so many people had access to education, to information. With the click of your computer, you can access exhibitions at the Metropolitan Museum or in India. And the same goes for so many other careers. These are the young minds that I think will come back and make a change in Nepal. I would like to say, don't get disappointed. You are here to make the change. And the reason I continue with the gallery is because of the exchange I have with the younger generation of artists. Okay, thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, Sunita ma'am. Thank you, ma'am. Hi. Hi, hello. Hello. What's your My name? grandchild. What's your name, Ray? Maya. No, you're not invited to this Zoom, right? I was just calling you. Okay. What is your number 23? I don't know, honey. You have to go to your Sutma. Yeah. Excuse me. Yeah. No, ma'am, it's okay. I think there's one more question that we'd like to ask you. As you were talking about, we were talking about, how things are uncertain and about disappointment. I think that's that's happening a lot with students right now. Oh, I think you need to find a peer group which will keep you buoyant. Not knocked down, but a group that will. Just a second. Amaya, can you put the phone down? I'm over here. That was my grandchild. She's 5, not in school. Very cute. Yeah. Okay. So, where was I? We were talking about having a peer group that keeps you buoyant. Yeah, it's important to find your own group that keeps your spirit upbeat. Otherwise, these are really difficult times. And I don't know if they're, in Nepal, we live in a joint family, so we can counsel each other. But for some students, for young people who are sometimes at odds with their family, it should still be another group, they can reach out to, which keeps their spirits up. Teachers, how difficult it must be for teachers right now. Right? So it's not only the students who are at the receiving end of this pandemic, it's also the people who are in very important teaching jobs. How can they stay motivated? How can they continue to inspire students? Okay, thank you, ma'am. That itself was my question about how you overcome, psychological problems that we're facing right now in the wake of this pandemic, and what you just said answers a lot of that. Is there anything else you'd like to add based on the situation we're in right now? I think I mentioned that it is really important to create one's opportunities and think out of the box. I've met people who only think academically and can't function or multitask. Times are such that we have to do so. I see that people have to become teachers, people have to become environmentalists. I mean, we have to take on so many roles now. Just being complacent with one
you know, just to be like a horse with blinkers is not the man of or woman of the times. You know, it is to see Nepal for what it is, all the problems it has, you know, all the good things that it has, and to see how I can move with this Nepal before me. Okay, thank you very much, ma'am. I Thank think you. Thank you for answering the questions and also for sharing your experiences. I think everything that you've done has been you sharing what you've done. Your experiences has been inspirational, to say the least, to all of us, since you've especially because you've traveled so far and wide, worked with people from so many countries, curated over 500 exhibitions. I think since a lot of us still worry about having a career in the arts, about you know, how much of scope there is. I think what you said. Oh, there's so much scope now. Yeah, please don't be daunted by. Sometimes people only look at it. I remember when we were young, the parents would say, "Please be a doctor or an engineer or a lawyer." These were the chosen professions. This was not particular to Nepal, but I've met Indian friends who've said, you know, when we were growing up, our parents would say, you have to be a doctor, an engineer, or a lawyer. I mean, the paradigm has totally changed. With artificial intelligence, a career in the arts, the reach you can have is so much more. You know, nowadays, anyone can be immortal. I mean, Michael Jackson has passed away. His hologram is touring exhibitions across the United States. So we live on in so many ways. I mean, a career in artificial intelligence and in the arts is, I think, is a really exciting route to take. Yes, definitely. Thank okay. you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, Thank ma'am. you. Thank you for having me. Thank you, Sangeeta madam, as well. Thank you so Thank much. you. Yeah. Thank you, ma'am. So with that, we come to the end of Sangeeta ma'am's segment. So next, we have another melodious voice waiting to entertain you with her musical performance. She is associated with National College through the pioneering platform that is Next Gen Youth, a fellowship that is offered by National College to students graduating and having recently graduated high school, which equips them with skills, knowledge, and the network required for the next phase of their lives. A fellow of the 6th batch of Next Gen Youth, we'd like to present to you Ms. Suviksha Lama. Hi everyone, I'm going to sing a song today by Sajan Raj Vaidya. It's called Hotaite Batasite. I hope you like it. Kata kata tu kun rupama kun sochema hara hunde kun kite ko kun bolama afai lahi pahila hunde barki phase chuma bokera yo maya mero tina timilai Maya timi hatari de batasi de ho timro ramiro hamro kathako shisha dhaija bani sakecha timilai na dekhi timro anuhar आँखामा मेरो बसी सकेछ शिरको हङ्गारले ढाकेछ तिम्रो आगमन मायामा निसासिने कस्तो हाम्रो यो पागलपन शिरको हङ्गार
लागेछ तिम्रो आगमन यो मायामा निसासिने कस्तो हाम्रो यो बाटोपन कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै. Thank you. Thank you, Suviksha. As Sangeeta ma'am said, yes, art makes you mortal. So we have heard quite a bit from our speakers until now, and we're definitely excited to hear more. However, I'm not sure a lot of you are willing to listen to the experience of a student who is currently pursuing a bachelor's degree, who has invaluable words to share. Let's be frank, college life is a series of most beautiful moments you'll ever live. College friends, that entire unforgettable journey of 4 years and everything that comes with it. From academics to personal life, we'll all cherish this moment when you look down the lane. So I'd like to invite my friend Shreya Kokuril, who is pursuing a bachelor's in social sciences here in National College, to share a few words of wisdom. Welcome, Shreya. Thank you, Nupesh. Hi, everyone. My name is Shreya Kokuril, and I'm currently a student of social sciences, second year here at National College. So I will be speaking very shortly about my experience so far at NC over the couple of years. So I won't take much of your time, don't worry. So a couple of years back, I was in a situation similar to yours. I had freshly graduated high school. I had little to no idea about what I wanted to pursue. And given how small the field is in Nepal, at least the notion of it being so small is so prevalent among a lot of youths, I was scared, and the only thing I was sure about was that I wanted to pursue something that was unique and something that would give me an edge above my competitors in the job market. And I was adamant about the fact that this was not going to be possible if I stayed here in Nepal and studied here, but I was wrong. During this process, I came across National College, and I got to know about social sciences. And I was amazed at how such holistic and interdisciplinary subject was even provided in a place like Nepal, where where a field of humanities and arts is not really developed and is usually looked down upon. So I knew that I wanted to pursue social sciences. On top of that, prospective students, you probably have gone through, hopefully you have gone through the prospectus of the college and the website, and you know about the opportunities and the amazing exposure that this college gives you. And there are quite a number of exposures that has been mentioned, and let me tell you, they are not an exaggeration. I am one of the students of National College that is benefiting from these very opportunities and exposure. And so I can assure you that these are very much real and not just an advertisement hoax. So to talk about my current situation, I am in my third semester itself, one of our faculty members, he recognized my potential, and I'm always grateful for him. And he pushed me towards applying for a grant outside of the college. And I was able to receive a small grant to conduct a very small research. And during the time, I had little to no knowledge about research, but the opportunity that I got through the grant from the international organization, it definitely changed my perspective about. It gave me the field exposure that was necessary in our field of study, and for that teacher, you know who you are. I'm always going to be grateful towards you. And after that, I also am a proud member of the Nepal-Japan exchange program between 3 universities of Japan and National College. And being a member of being the member of the NJP, I have had the opportunity to develop new skill sets, polish my existing ones, and
even the opportunity to contact and work together in a cross-cultural environment. And these are the opportunities and the objectives of the NGP that will be so invaluable for you when you enter the job market, and it has been working in my favor a lot. Currently, I also had the opportunity of working as a research assistant for a project of a reputed organization established in South Asia. And this was made possible because of the very opportunities that National College gave to me as its student. So I have already been able to achieve these many achievements so far in my second year itself. So you guys will do amazing if you join National College. But let me tell you that it is not just the opportunities and the exposures and the buildings, infrastructures, amazing facilities that the college gives. These are not the only things that constitute what National College really is. Every day I have entered the college, I have always been greeted with a bright smile and warm good morning by our beloved Narendai. And as I enter the college building, go through the lobby, I usually come across Mukundadai, who's always running around, and despite his busy schedule, he genuinely takes interest in my well-being and asks me if I'm doing okay. And while I'm going to my class, I again come across Hira Didi, who is this amazing ball of sunshine and another genuine person of National College that gives life to the building, that gives life to our college life. And aside from that, there are days, obviously it's not always sunshines and rainbows. There are days when I get frustrated, and at those times I have been able to approach certain faculty members, and despite their busy schedule, they have always given me a lending shoulder. They've always lent me their ear to cry out, to pour my frustrations out, and they have actually even taken note of those issues that I brought forward, and have taken active efforts into solving those issues and making sure that I feel comfortable and that I am growing as a person and in my academic and career aspect as well. And it is these very people, along with the students, of course, now these are the people that give life to National College, and these are the experiences, aside from the opportunities, aside from the exposure that I've had, these people have given me this tight-knit family who I can always rely on, who will always support me. And this is why National College is so invaluable to me. So I hope I get to see some of you prospective students at National College. And even if you decide not to join this college, no matter where you go, just remember that you need to grab as many opportunities as you can. These 4 years are so crucial for you. These 4 years will decide where you will go career-wise. And so please, you need to work hard, grab opportunities, network, make memories along the process. And for those who are contemplating joining National College, all these seniors, all these students of National College that you've been acquainted with through Zoom, through this digital conclave right now, you will get to have us amazing people as your seniors. So I'm pretty sure that's a very good incentive. So even if you decide to join National College, then I cannot wait to meet you. And good luck to everyone. Good luck for your exams, and just good luck for your future endeavors. You are our future, and you're going to do amazing. We together are going to bring change in our society and make Nepal great again. So thank you so much, everyone. Thank you for giving me this opportunity to talk to you, and I wish you all the best. Thank you. Thank you so much, Shreya. Indeed, you are a wonderful speaker. I was staying here and I was remembering college days, and I want this chaos to end so we can have that regular days of college and actually have fun meeting each other. So I can't wait. Rupesh, you're making me sad. I'm graduating this year. You've had your fun this is your already. final. No, Shreya, what Shreya said Indeed, made college me life emotional. Yeah, okay. is one of the most memorable life you'll ever have. So thank you, Shreya.
we're moving forward towards next performance. So I personally write, and what I feel is शायद यो दुनियाँमा एउटा कपी र कलम नभएको भए कपी र कलम भन्दा अरूले कसैले त्यो पेन बेयर गर्ने शक्ति हुन्थ्यो होला. So next we have another talent waiting to mesmerize you with a recitation of his poem, introducing another fellow member of Next Gen Youth. Ladies and gentlemen, please let me invite Mr. Sulav Kotwal. Sit back and enjoy. Thank you very much. Please, Sulav, the floor is yours. Sulav, are you here? There's something wrong with. I think. I think we can move on with Arya then, Aditi. I think there's a problem with, I think there's a problem with Sulav's connection. Sulav, okay, we can do Sulav's later. Sorry for this technical error. I think we can invite our next performer, and she is another next gen fellow of this batch itself. Do we have Miss Arya Chand? Arya, are you here? Okay. Okay, everyone, let's welcome Arya. There's a problem with the sound. My voice? Arya? आयाबाट फेरि सुलभमा शिफ्ट गर्नुपर्छ क्या अलि. Hello? If Arya is... Okay. Hello everyone. I'm Sulav. आज चाहिँ म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु. हालै भदौ 2 गतेका दिन हामीले एक कुशल नेपाली साहित्यकार एवं राष्ट्रिय कवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई गुमाएका छौं. आज उहाँकै कविता नवयुवक म वाचन गर्न गइरहेछु. नवयुवक वाचन गर्नु अगाडि चाहिँ म यसको हल्का डिस्क्रिप्सन हजुरहरुलाई बताउन चाहन्छु. नवयुवक कविता चाहिँ कवि घिमिरेले आफ्ना कविता यात्राका सुरुवातमै लेखेका थिए. आदिबेरी चाहिँ प्रचण्ड युवा शक्तिका अगाडि समाजका सम्पूर्ण अन्यायहरू अन्त्य हुने भावना उसले यस कवितामा व्यक्त गरेका छन् भने आजका युवाहरूलाई प्रेमका भाकाहरूले प्रतीक्षा नगरिरहेका होइनन्, तर केवल प्रीतिको गीत गाउने समय यो प्रीतिको गीत मात्र गाउने समय होइन भन्दै युवाहरूले राष्ट्रिय र सिंगै मनुष्यता एवं धरतीलाई नै नवचेतना प्रदान गर्ने वाचा गर्दै युवाहरूलाई आफ्नो जीवन सुम्पिनु पर्ने विचार यस कवितामा उनले चाहिँ व्यक्त गरेका छन्. अब नवयुवक माधव प्रसाद घिमिरे. जुगा रेखी भर्खर बसी मुस्कुराइरहेको को होला त्यो कुन लहरमा गीत गाइरहेको, त्यो हो हाम्रै तरुण वयको याद आइरहेको, डाकी नौला दिनहरू नयाँ गीत गाइरहेको, तिम्रा लामा सबल भुजछन् शैलन बोक्ला समान, छाती तिम्रो दृढ तर छ त्यो वज्रलोकला समान, तिम्रै कन्दा उपर युगको भार राखिदिउँ कि, मागी तिम्रै हृदयमा पनि वैसमा फर्कियौँ कि, घेर्छन् छाया जब विपतका दूरमा गर्जिएर, छिप्छन् मान्छे जब घर घरमै त्रासमा तर्सिएर, त्यो बेला हे युवक खतरा खोज्नका लागि निम्ति निस्क, आदि बेरसित जुध तिमी कालका सित जिस्क.
अग्ला सिंहासनहरू हिले क्रूर अन्याय कापे सामन्तीका खडा महा क्रान्तिका दूत नाचे काला धब्बा रगतका खुर्किए स्वार्थ हारे गर्जी गर्जी जब युवकले ज्यानको आस मारे यो छायामा प्रणय सुखमा गाउने बेला छैन हेर्छन् हाम्रै मुखतिर आँसु चिसा परेला यी हारेका हृदयहरूले उन्दछन् अश्रुहार गर्छिन् फुस्रो शिशिर ऋतुमा मृत्यु हाम्रो पियार हावालाई लागि शिशिर ऋतुका पात काप्छन् पुराना डाकी कवली कुसुम वनमा बोल्छन् नौला जमाना नौला नौला लहरहरूमा जिन्दगी हेर चढ्छ हाँक्छन् लाखौं युवाहरूले हेर संसार अघि बढ्छ यो छायामा जब युवतीले गीत कयौं गाउँदिनन् यो बाटोमा जब युवकले जीत कयौं ल्याउँदैनन् डाकी कवली अनि बनाइबन बोल्छ छोड्ला बसन्त निब्लान ताराहरू ग्रह त्यही हुन्छ सृष्टिको अन्त्य पहिलो भुल्कासरी हिमचुली देशको टाकुरामा नौलो बन्की बलसरी नयाँ वीरको पाखुरामा भोकी आऊ नवकिरणको बाण हे नौजवान छोडिदेऊ अब लहरको विश्व प्राण प्राण धन्यवाद Thank you very much, Sulav, for that wonderful recitation of that lovely poem. Next, I think just before Sulav, Arya was also getting ready. So, Arya, are you here? Arya? I think there's... So if we wait for it, I think she's there. Hello, Arya? Hello? No, okay, she's here. Hi, Arya. Hi. Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. We can't see you though. Just a minute. Okay. Now? Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you, we can see you. And now can I begin? Yeah, you can begin. Yeah, of course. Oh, it's okay. I'm Arya Chan and I'm here to perform spoken word poetry. And firstly, I'd like to thank National College for giving me this opportunity. And the topic of my spoken word poetry is Love Unknown or Once Again. So I'd like to begin with a song in the background. Once upon a time, when the stars were just the fireflies in the sky, when the sun lived between the hills, and the moon that was a ramping forest name, the loner looked up into the sky, and to the Creator his supplication sang. Transform me, take off the shackle that blinds my hand. Grant me a night painted with full of light, and a day that's not so freezing cold. To this, the Creator replied, your petition I will grant, if only you agree to the game of chance. Can you swim through the deepest parts of river of sadness without drowning in it? So the loner waded into the water's deep, accustoming himself to the privation of breath, and started off to the shore of bliss. After rising from the depths of the sadness, love arose within him, and for the first time, the loner becomes the lover. Together they traveled, each lived happily, with the promise of forever, but love got transformed. It got tired, sad, angry, bored, and grudges. So the loner hands and feet felt laden again. So the loner's hands and feet
laden again. Then the tempest arrived, leaving the land drowning in its tears. And in the midst of that storm, the damage it brought was hidden by the darkness. And after the storm had passed, what remained among the casualties was the loner's heart. And among the lost was Loner himself once again. And among the lost was Loner himself once again. But after the passing of several dark nights and freezing days, finally he smiled once again. And once again he cried out, I shall swim to the water once more. I shall gamble with my heart once again. Because isn't pain worth the experience of love? And isn't it more of a gamble if you don't gamble at all? Because isn't pain worth the experience of love? And isn't it more of a gamble if we don't gamble at all? Thank you. Thank you. I was truly soulful. I was just hearing your wonderful voice with that background music. It just blended perfectly. So I'm sure many of you're probably wondering about this institution and that organized this event that you're attending. As a proud students of National College who have spent their very important years of life here, I can safely say that National College has become a family to me. Thus, to introduce the institution that has played such a remarkable role in mine and thousands of other students' lives, I would like to invite our very own senior academic coordinator, Mr. Ujjwal Upadhyaya, for our next segment called Known National College. Please, sir. Thank you, Nripesh, and thank you, Aditi. Thank you for making this program lively. Since 2 o'clock, it's been almost 2 hours, and I haven't taken my eyes away from the screen that I have been watching this program right from the beginning, and I'm enjoying a lot. Yo 2 घण्टा कसरी बित्यो थाहै भएन है. I was totally mesmerized by what Sangeeta madam said, and also what Surajji said, and all the fellow speakers. हाम्रो आराधना madam को पनि कुराहरु एकदमै रमाइलो थियो. Thank you everyone. So why I am here is to give some ideas regarding what National College is, and what Surajji said, and what Sangeeta madam said, and what Aradhana madam said regarding how to fix your career, how to choose the appropriate path in order to consolidate and make your career more safe and consolidated, so that you will become a very good professional in the future, right? So these are some of the things that I'll be गरिसक्नु भएको छ. त्यो धेरै कुराहरु मैले यहाँ भनिराख्नु पर्दैन है. The bottom line is, the first thing is you have to identify yourself regarding what you want to be. यहाँ अघि नै संगीता म्याडमले भन्नुभएको कुरा, I just want to borrow her statement कि many of your parents want you to become doctor, medical engineer, pilot, lawyer, हैन? त्यो सबै बन्न उहाँहरुको त इच्छा होला, ठीक छ. तपाईहरुलाई पनि इच्छा होला बन्नुस्, ठीक छ. तर सबभन्दा पहिला तपाईले आफूलाई चिन्नु पर्यो. मैले धेरै ठाउँमा यस किसिमको करियर काउन्सिलिङ गर्दाखेरि म सोध्न जान्छु, के सोध्छु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई बिहान अफिस गएर 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म एउटा क्लोज च्याम्बरमा बसेर गरिराख्ने काम मन पर्छ कि महिनामा कम्तीमा 4 चोटी 5 चोटी म काठमाडौँबाट बाहिर जाउँ, म अर्को जिल्लामा जाउँ, नयाँ लोकेसनमा जाउँ, त्यहाँको नयाँ मान्छेहरुलाई भेटौँ, त्यहाँको मान्छेहरुसँग म इन्फर्मेसन डाटाहरु लिउँ, अनि फेरि फर्केर नेपाल आउँ, हैन? सरी, फर्केर म काठमाडौँ आउँ, अनि त्यसपछि त्यसको म डाटाहरुलाई चाहिँ अल्टिमेटली म त्यसलाई प्रेजेन्ट गरौँ. के तपाईलाई मन पर्छ भनेर भन्दाखेरि उले सेकेन्ड अप्सन चुज गरिरा हुन्छ. मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स आई हैव फाउन्ड दे वान्ट टु डु द सेकेन्ड टाइप अफ प्रोफेसन.
तर उसले पढि के रहेछ भन्दाखेरि बीबीए को लागि फाइट गरिरहेछ, बीबीआईएम को लागि फाइट गरिरहेछ। अब तपाईको एप्टिट्युड एक किसिमको छ हैन, तपाईको इन्ट्रेस्ट, बिहेभियर, नेचर, फिचरले एउटा कुरा डिमान्ड गरिरहेछ। बट व्हाट काइन्ड अफ मिस्टेक दैट यु आर डुइङ, you are just being carried away by the storm that is blowing right outside the window. बाहिर एउटा चाहिँ बीबीए पढ्नु पर्छ, मेडिकल पढ्नु पर्छ, इन्जिनियरिङ पढ्नु पर्छ भन्ने किसिमको जुन आधी हुरी चलिरहेछ, सबैजना त्यसैमा ब्लो भइरहेछ, तपाई पनि त्यसैमा ब्लो भइराख्नु भएको छ है। इफ योर कोर इन्ट्रेस्ट इज टु बिकम अ ब्याङ्कर, बीबीए इज अ वन्डरफुल अपर्च्युनिटी। If your core interest is to become a doctor, go for MBBS. If your core interest is to become an engineer, तपाईलाई सिभिल इन्जिनियर नै बन्न मन छ, रोड र पुल नै बनाउन मन लाग्छ, ब्रिजहरु बनाउन मन लाग्छ भने by all means you can go there. तर सबभन्दा पहिला आफ्नो नेचर, बिहेभियरलाई तपाई चिन्नुस्, नम्बर 1। नम्बर 2, अघि नै सुरज सरले जुन भन्नुभयो नि अलि अगाडि कि उहाँले किन इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स पढेको भन्दाखेरि म्याथ्स गाह्रो लागेर इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्स पढ्यो भने म्याथ्स पढ्नु पर्दैन। द्याट इज अनदर क्रुशियल थिङ। तपाईहरुले कुनै पनि सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि एउटा कुरा के विचार गर्नुस् भने कुनै पनि कोर्सको तपाई कोर्स कन्टेन्ट पहिला हेर्नुस्। मेरो साथीले यो पढ्यो, मेरो भाइले यो मेरो दाइले यो पढ्नुभयो, मेरो दिदीले यो पढ्नुभयो, त्यसरी हुँदैन। मेरो साथी, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड उसले यो पढ्दै छ, तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड र तपाई डिफरेन्ट हो, तपाईहरुको कुरा मात्र मिल्ने हो, तपाईको पढाइ बुझ्ने जुन एउटा चाहिँ ब्रेन हुन्छ त्यो फरक होला तपाईहरुको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले कुनै पनि प्रोग्राम पढ्दै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला यु हैव टु गो थ्रु द सिलेबस हैन। त्यो सिलेबस हेर्नुस्, सिलेबस तपाईलाई चित्त बुझ्छ भने देन यु क्यान गो अन। र सिलेबस तपाईले बुझ्नु भएन, फर एक्जाम्पल कुनै एउटा कोर्स तपाईले हेर्नु भएको छ, त्यो सिलेबसको टाइटलै यस्तो छ जुन तपाईले बुझ्नु भएन। फर एक्जाम्पल ह्युमन बिहेभियर एन्ड अर्गनाइजेसन्स, you don't exactly know what human behavior and organization means as a syllabus. त्यो कुरा कन्सर्न इन्स्टिट्युसनको स्टाफलाई सोध्नुस् कि यो सिलेबसमा के पढाइ हुन्छ, हामीले के पढ्नु पर्छ हैन। सो दिस इज द वान थिङ। सेकेन्ड कुरा म तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि यस्तो कोर्स चुज गर्नुस् जसको फ्युचर नेपालमा हुन्छ है। तपाई एक्स्ट्राअर्डिनरी ग्रेजुएट भएर निस्किनु हुन्छ भने त तपाई जुनसुकै सेक्टरमा पनि यु क्यान डु अमेजिङ। अघि नै संगीता म्याडमले भन्नुभयो, सुरज सरले भन्नुभयो हैन। इफ यु आर गोइङ टु स्ट्यान्ड आउट इन एनी academic field, then you will become sellable in any professional arena हैन। तर सबैजनामा हामीमा त्यो क्यापासिटी त हुँदैन, हामी एक्स्ट्राअर्डिनरी, आउटस्ट्यान्डिङ हैन, स्प्लेन्डेड त हुँदैनौँ सबै फिल्डमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के गरी मैले कुनै फिल्डमा मैले एक्सलेन्ट गर्न सकिनँ भने पनि मेरो करियर कतिको सेक्योर्ड हुन्छ त, त्यो कुरा सेकेन्डरी अप्सनमा त्यो पनि राख्नुपर्छ। तपाईको प्यासन पछि यदि मैले आफू जति प्यासनेट छु त्यो अनुसारले मैले पढ्न सकिनँ, फर एक्जाम्पल मेरो चाहिँ भोलि एकाडेमिक पर्फर्मेन्स मेरो ए क्लासको भएन, ए माइनस या बी प्लस क्लासको भयो भने पनि म काम पाउँछु कि पाउँदिनँ, त्यो तपाईको सेकेन्ड अप्सनमा हुनुपर्छ। एन्ड सेकेन्ड अप्सनले तपाईलाई के त्यसमा के विचार गर्नु पर्यो तपाईहरुले भन्दाखेरि what you have to really look at is कि त्यसको जब अपर्च्युनिटी कस्तो छ जब अपर्च्युनिटी। तपाईले पढ्न त पढ्नुभयो त्यो सब्जेक्टमा, भोलि त्यसको करियर र जब अपर्च्युनिटी कस्तो छ। इफ यु आर भेरी मच क्लियर कि जुन सब्जेक्ट तपाईले पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्ट पढिसकेपछि भोलि लोकसेवाको जाँच दिएर म गभर्नमेन्टमा जसरी पनि नाम निकाल्छु, फाइन। तर भोलि गभर्नमेन्टमा नाम निकाल्न म सक्दिनँ, अथवा म प्राइभेट सेक्टरमा म काम पाउँछु कि पाउँदिनँ, म आफ्नै कुनै नयाँ स्टार्टअप म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यस किसिमको कन्फ्युजन छ भने तपाईले कस्तो सब्जेक्ट चुज गर्नु पर्यो त? यस्तो सब्जेक्ट चुज गर्नु पर्यो जसको करियर प्रोस्पेक्ट एकदम धेरै छ, कहाँ नेपालमा पनि बाहिर पनि। फर एक्जाम्पल म अहिले जुन ठाउँमा छु यो ठाउँलाई झम्सीखेल भन्छ, ललितपुरको झम्सीखेल तपाईहरु धेरैजनालाई थाहा होला। हिजो बेलुका एकछिन यो बजार खोलिएको थियो साँझमा, मेरो नजिकै चाहिँ एउटा ग्रोसरी स्टोर छ, त्यो ग्रोसरी स्टोरमा म गएको। अब अहिले त 1-1 मिटर कि 2-2 मिटरको ग्यापमा बस्नुपर्छ नि त, हातमा पन्जा र ग्लोभ्स लगाएर पुलिसले मोनिटर गरेर हुन्छ। म भन्दा अगाडि लगभग 30 जना मान्छेहरु हातमा बास्केट लिएर ग्रोसरी स्टोरमा लाइन बसिरहेका थिए। मैले यसो हेर्दाखेरि हामी झन्डै 30 जना थियौं होला, 30 जनामा 15-16 जना वेयर फरेनर्स। अब ठमेलमा त अहिले कोही फरेनर छैन किनकि अहिले त कोही टुरिस्ट नै आएको छैन नेपालमा। झम्सीखेलमा त्यो फरेनर्स के गरेर होला भन्दाखेरि दे आर नट हियर एज अ टुरिस्ट, दे आर हियर इन नेपाल, दे आर हियर इन काठमाडौँ एज ए इम्प्लोइ हैन, एज एन इम्प्लोइ। कस्तो अर्गनाइजेसनमा भन्दा युएनमा हैन। त्यसपछि अब युएन को डिफरेन्ट डिपार्टमेन्टमा डब्ल्युएफपी होला, त्यसपछि एफएओ होला, युएन वुमन होला, युएनएफपीए होला, त्यसपछि युएनडीपी होला, अब केयर छ, यहाँ प्लान इन्टरनेसनल छ। देयर आर प्लेन्टी अफ अर्गनाइजेसन्स। किन यति धेरै विदेशीहरु चाहिँ पीपल कम अल द वे फ्रम स्विट्जरल्यान्ड, पीपल कम अल द वे फ्रम स्वाजील्यान्ड, पीपल आर कमिङ फ्रम इजिप्ट, पीपल आर कमिङ फ्रम यूके, जर्मनी,
many countries to work in Nepal. किन भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा. किन डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ हामीले विदेशबाट मान्छे हायर गरेर काम गराउनु पर्यो त भन्दाखेरि नेपालमा डेभलपमेन्ट सेक्टरमा जुन पढ्नु पर्ने ग्रेजुएट्स अघि नै एकजना भाइले मलाई डेभलपमेन्ट हैन म यो क्वेशन आएको थियो फेसबुक लाइभमा उहाँको क्वेशनलाई पनि म एड्रेस गर्दैछु थ्रु दिस मिन्स अब यस्तो खालको कोर्सहरु हामी चाहिँ पढ्दैनौं यस्तो खालको कोर्स नपढेर हामी के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि हाम्रो देश विकास भएन भनेर हामी कम्प्लेन गरिरहेका छौं गभर्नमेन्टसँग हैन गभर्नमेन्टले डेभलपै गरेन भन्छौं अर्कोतिर हामी के भन्छौं गभर्नमेन्टले यति धेरै पैसा डेभलपमेन्टको लागि एलोकेट गरे हुन्छ त्यो पैसै खर्च हुँदैन यति धेरै युथहरु हैन कतार र मलेसिया कुवेत गइरहेका छन् हैन र पढे लेखेका युथहरु पनि के गरिरहेका छ त नेपालमा लिमिटेड सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरमा जब अपर्च्युनिटी छ एन्ड दे आर माइग्रेटिङ टु आइदर टु अस्ट्रेलिया अर टु युनाइटेड स्टेट्स अब त्यहाँ सकेसम्म जान खोज्यो अनि भिसा पाएन त्यहाँको पनि भिसा लागेन 2-3 वर्षपछि पैसा त कमाउनु पर्यो अल्टिमेटली दे विल हैव नो अप्सन लेफ्ट एक्सेप्ट गोइङ टु मिडल ईस्ट अर टु मलेसिया अब हेर्नुस् त आइरोनी कस्तो छ हामी नेपालीहरु चाहिँ नि काम नपाएर विदेश गइरहेका छौं हैन जस्तो काम पाउँछ त्यस्तै काम गर्ने भनेर विदेशका मान्छेहरु चाहिँ नेपालमा 101 इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि आइरहेका छन् समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि we have not been able to identify the appropriate courses that are sellable in Nepal र हामी के गर्छौं विदेशमा गएर खाली पैसा कमाउन मात्र जाँदैनौं we miss दशैं of Nepal we miss तिहार of Nepal हैन and we miss each and every opportunities and festivals of Nepal र के गर्छौं दशैंमा सुगम पोखरेलको एउटा गीत बजाउँछौं यसपालिको दशैं तिहार भन्ने गीत बजायो विदेशमा अनि बस्यो 4-5 जना नेपाली साथीहरु एक ठाउँमा बस्यो फ्यामिली मिस गर्यो किन त्यस्तो गर्ने हैन why can't you stay inside Nepal why can't you get an excellent job in Nepal why don't you enjoy each and every festival of Nepal तपाई आफ्नै दिदी बहिनीसँग नेपालमा भाइटिका लगाएर बस्नुस् आफ्नै बुवा र हजुरआमाको टिका लगाएर बस्नुस् दशैंको तर नेपालमै काम पाएर नेपालमै राम्रो काम पाएर एकदमै क्वालिटीको काम पाएर त्यो काम दिने अपर्च्युनिटिजहरु नेपालमा धेरै छ हाम्रो देशमा हामी के भन्छौं भन्दाखेरि कहीं सुनिन्छ कि एनजीओ ले बिगार्यो आईएनजीओ ले बिगार्यो किन बिगार्यो होला एनजीओ ले आईएनजीओ ले त्यो कुरालाई म चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिन एनजीओ र आईएनजीओ ले नेपाललाई बिगारेको हैन उनीहरुको पोलिसी ठ्याक्कै हामीहरुको नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालीको कन्टेक्स्टमा र नेपालको कल्चरको कन्टेक्स्टमा एप्रोप्रिएट भइराखेको छैन किन all these policies are being made by whom by the foreigners किन फरेनरले बनाउनु पर्यो त्यो पोलिसीहरु त्यो आइडियाजहरु किन फरेनरले आएर नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो नेपालीले त्यो विषय पर्दैन नेपालीले नेपालको विकास गर्ने विषय नै पढिराखेका छैन नेपालीले इन्जिनियरिङ पढिराखेका छ इन्जिनियरिङ पढेर के भयो बाटो त बनाइदियो तर जसको घर भत्काएर बाटो बनाछ त्यो घरको मान्छेलाई के गर्ने भन्ने कुरा त इन्जिनियरले सोच्दैन नेपालीले सोशियोलोजी पढ्छ हैन त्यो मान्छेलाई कसरी विकास त्यो मान्छे बिचरा गरिब छ हैन उ यो जातको र त्यो जातको गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि उले दुःख पाएको भन्ने कुरा त थाहा छ तर उलाई कसरी अब चाहिँ उसको इकोनोमिक कन्डिसनलाई कसरी अपलिफ्ट गर्ने त्यो कुरा सोशियोलोजिस्टलाई त्यति राम्रो आइडिया नहुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि समय कस्तो आयो भने अघि नै संगीता म्याडमले भन्नुभएको जस्तो यु हैव टु हैव नलेज अफ एभ्रीथिङ यु मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट इकोनोमिक्स यु मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट सोसाइटी यु मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट environment, natural resources, and you must have some idea about gender, culture, religion. जब तपाईले सबै कुरालाई कलेक्टिभली बुझ्नुहुन्छ अनि मात्र डेभलपमेन्टको सबै डाइमेन्सनलाई तपाईले इक्वली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईले आफ्नो कन्सोलिडेटेड करियर बनाउन सक्नुहुन्छ र यो करियर बनाउनको लागि तपाईले कुनै अमेरिका र युरोप र अस्ट्रेलिया जानु पर्दैन यो कुरा तपाई नेपालमै पढ्न सक्नुहुन्छ हो एउटा कुरा के भन्दाखेरि आफ्टर यु कम्प्लिट योर अन्डर ग्रेजुएसन इन नेपाल त्यसपछि एक्सप्लोर गर्नको लागि यु क्यान गो अब्रोड as soon as you complete your undergraduate program in Nepal त्यसपछि तपाईलाई नेपालको बारेमा धेरै आइडिया हुन्छ र कोर्स पनि यस्तो पढ्नुस् यस्तो कलेजमा पढ्नुस् कि जसले तपाईलाई क्लासमा मात्र राखेर होइन जसले तपाईलाई नेपालको कुना काप्चा सबै साइटमा फिल्ड लिएर जान्छ यस्तो ठाउँमा पढ्नुस् जसले तपाईलाई नेपालको जंगल पनि देखाउँछ नेपालको दलित बस्ती पनि देखाउँछ नेपालमा गरिब भन्दा गरिब ठाउँ पनि देखाउँछ भने नेपालमा भएको डेभलपमेन्ट पनि देखाउँछ त्यो जम्मै कुरा तपाईले ब्याचलरमा पढ्नु भयो भने यु विल अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल सो वेल अब त्यसपछि के गर्नुस् भन्दाखेरि त्यसपछि तपाईले मास्टर्स नेपालमा गरे पनि भयो इमिडिएटली नेपालमा जागिर खाए पनि भयो किन जागिर पाउनुहुन्छ त्यो पनि तपाईलाई म भन्छु त्यसपछि तपाईले होइन मैले नेपाल त देखेँ अब मलाई बाहिरको एजुकेसन सिस्टम पनि बुझ्नु पर्ने छ मलाई बाहिरको डिग्री पनि चाहियो भने बाइ अल मिन्स यु क्यान गो अब्रोड
किनकि तपाईले अन्डर ग्रेजुएट लेभल राम्रोसँग तपाईको ग्रेडिङ सिस्टमको सेमेस्टर सिस्टमको अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम पढ्नुभयो भने the chances for you to get scholarships in renowned international university escalates. त्यो एकदमै त्यो चान्स हाई हुन्छ तपाईको, त्यसको राम्रो स्कलरशिप लिएर तपाई विदेशमा पढ्न जानुस् है। अब कस्तो ठाउँमा पढ्ने त नेपालमा भन्दाखेरि यस्तो ठाउँमा पढ्नुस् जुन युनिभर्सिटी ग्लोबली रिकग्नाइज छ। नेपालमा धेरै युनिभर्सिटी छ, तर तपाई एकचोटी आफूले असेस गर्नुस् कि नेपालमा कुन युनिभर्सिटीको इभ्यालुएसन सबैभन्दा राम्रो छ, कुन युनिभर्सिटीले ग्रेडिङ सिस्टममा इभ्यालुएसन गर्छ, कुन युनिभर्सिटीको पढाइ, कुन युनिभर्सिटीको कुन कलेजमा पढाइ एकदमै तपाईको ग्रेड सिस्टम र प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड छ, र कुन युनिभर्सिटी र कुन कलेजले तपाईलाई चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल नलेज दिन्छ जसले तपाईलाई ग्रेजुएट भइसकेपछि कुनै ट्रेनिङको खाँचो पर्दैन। बाइ द टाइम यु ग्रेजुएट you can start working as professional right away, no matter which kind of organization that you are working in, because you will be graduating already as a trained professional. तपाई एउटा ग्रेजुएट मात्र हुनुहुन्न कि ट्रेन्ड प्रोफेसनल भएर ग्रेजुएट हुनुहुन्छ। र तेस्रो कुरा, अहिलेको ग्लोबल प्यान्डेमिकले धेरै कुरा टेस्ट गराएको छ नेपालमा। ग्लोबल प्यान्डेमिक त भयो, तर यसले धेरै संसारको इन्स्टिट्युसनहरुको टेस्ट भएको छ। तपाईलाई एउटा कुरा म क्लियरली भन्दिउ, तपाईलाई थाहा पनि छ होला, अहिले ग्लोबल प्यान्डेमिकले गर्दाखेरि नेपालमा 95% भन्दा बढी, नेपालभरिमा 95% भन्दा बढी एजुकेशनल इन्स्टिट्युटहरु बन्द छ नेपालमा। काठमाडौँमै अराउन्ड 90% अफ द एजुकेशनल इन्स्टिट्युट आर शट डाउन राइट नाउ है। त्यसमध्ये एकदम लिमिटेडले मात्रै के गर्न सकेको छ, फुल स्विङमा अनलाइन क्लासेसहरु गराउन सकेको छ है, र फुल स्विङमा इभ्यालुएसन पनि गर्न सकेको छ र सेमेस्टर कम्प्लिट गरेको छ। यो गर्न सक्नेमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी इज वे अहेड। यो चैतको 11 गते नेसन वाइड लकडाउन भयो, त्यसको 10 दिन भित्रमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले लगभग उले आफ्नो सबै प्रोग्राममा अनलाइन क्लास कन्टिन्यू गर्यो। फुल स्विङमा अनलाइन क्लास भयो हैन, नट फर द सेक अफ टेकिङ अनलाइन क्लास के फुल स्विङमै। 3 क्रेडिटको कोर्स छ भने वीकली 3 घण्टा पढाउनै पर्ने गरी अनलाइन क्लास सुरु भयो। अनलाइन क्लास मात्र सुरु गरेन, दे अल्सो स्टार्टेड continuous evaluation of the students. आज हेर्नुस् काठमाडौँ युनिभर्सिटीको धेरै डिपार्टमेन्टले यो सेमेस्टर अनलाइन क्लास गरेर इभ्यालुएसन पनि सकेर सबै काम नै सिद्ध्याइसक्यो भने अबको 1 महिना भित्र उले नयाँ सेमेस्टर सुरु गर्दैछ। अबको 1.5 महिना भित्र यो सेमेस्टरको रिजल्ट निकालेर नयाँ सेमेस्टर सुरु गर्दैछ। व्हाट डज दैट मीन? कि एउटा ग्लोबल नोसन के हो भन्दाखेरि नो म्याटर व्हाट इज गोइङ अराउन्ड, 3 थिंग्स शुड नेभर स्टप। one is health, second one is basic needs भनेको फूड आइटम्सहरु, र थर्ड थिङ इज एजुकेसन। यो तीनटा कुरा कहिले पनि रोकिन हुँदैन भन्ने नोसनबाट काठमाडौँ युनिभर्सिटी इज अलवेज मोटिभेटेड, एन्ड वी नेशनल कलेज अल्सो फलोइङ द फुटस्टेप अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी हैज बीन डुइङ दिस। र हामीले पनि के गरेका छौं त, हाम्रो तीनटा एकाडेमिक प्रोग्राम इज अन अ वर्ज अफ कम्प्लिसन, एन्ड यो फाइनल इभ्यालुएसन इज गोइङ टु टेक प्लेस फ्रम द नेक्स्ट वीक, and within this month everything will be done and our students will be promoted to the next semester provided they will pass all the evaluation process. So this is another thing. र लास्टमा म तपाईहरुलाई एउटै मेसेज के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईले अहिले गुगलमा गएर हेर्नु भयो भने वर्ल्ड्स बेस्ट युनिभर्सिटीज भनेर गुगलमा खोज्नु भयो भने तपाईले 30 वटा युनिभर्सिटी हेर्नु भयो, टप 30 युनिभर्सिटी हेर्नु भयो भने अराउन्ड 15-16 वटा युनिभर्सिटी अमेरिकाको युनिभर्सिटी आउँछ, अमेरिकन युनिभर्सिटी आउँछ हैन। जस्तो हार्वर्ड, प्रिन्सटन, कर्नेल, युपेन, ब्राउन, कोलगेट हैन, स्ट्यानफोर्ड, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कली, त्यसपछि येल, यिनीहरु आउँछ। त्यसपछि झन्डै 15-16 वटा त तिनीहरुमै आउँछ। त्यसपछि 10-12 वटा अरु आउँछ, जस्तो सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर, अस्ट्रेलियाको एएनयू, वुलुङ्गङ, टोकियो युनिभर्सिटी जापानको, चाइनाको छिङ्गुवा युनिभर्सिटी यो टप 5 मा पुगिसक्यो। यो जम्मै युनिभर्सिटी के को बेसिसमा रेटिङ हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज हैन। तर सबभन्दा मेजर क्राइटेरिया के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटीको ग्रेजुएटले मार्केटमा के गरिराखेको छ, त्यो युनिभर्सिटीको ग्रेजुएटले मार्केटमा कतिको प्रोफेसनल भएर राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, उले काम पाएको छ कि छैन, उले आफ्नै केही स्टार्टअप सुरु गरेको छ कि छैन, प्रोफेसनली उ कतिको साउन्ड छ, दिस इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया। त्यो क्राइटेरिया किन त्यसमा किन अमेरिकन युनिभर्सिटी सबभन्दा अगाडि छ भन्दाखेरि दे अप्लाई प्र्याक्टिकल अप्रोच। उनीहरुले स्टुडेन्टलाई एउटा बन्द कोठाभित्र थ्योरिटिकल नलेज मात्र दिदैन कि उले त्यही कुरा पढाउँछ जुन कुरा बजारमा चलिराखेको छ, जुन कुरा मार्केटमा बिक्छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले एक्ज्याक्टली त्यही सिस्टमबाट इट स्टार्ट, काठमाडौँ युनिभर्सिटी वाज इस्टाब्लिश्ड इन वे ब्याक इन 1991 विथ दैट आइडिया। र आज काठमाडौँ युनिभर्सिटीले झन्डै 30 वर्ष कम्प्लिट गर्न लाग्यो। नेक्स्ट इयर काठमाडौँ युनिभर्सिटीले आफ्नो 30 इयर्स कम्प्लिट गर्दैछ भने काठमाडौँ युनिभर्सिटीले एक्ज्याक्टली त्यो इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्दै आएको कारणले गर्दा
अहिले के छ त भन्दाखेरि काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफिलिएटेड जुन 3टा प्रोग्राम छ हामी कहाँ, ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट स्टडिज, ब्याचलर इन डेभलपमेन्ट फाइनान्स एन्ड ब्याचलर अफ सोशल साइन्सेस। 3टै प्रोग्राम पनि हाम्रो के छ त, वी हेभ लिमिटेड सिट्स। It doesn't mean कि if there are 500 students coming to our national college and we are going to enroll all of those. No, things are not going to be like that. तपाईं डेभलपमेन्ट फाइनान्स पढ्नुहुन्छ भने we have limited quota 40. हैन, if you want to study bachelor of social science we have limited quota 35. If we are interested to study bachelor of development studies we have limited quota, that is 66. 66 मा पनि 60 जना नेपाली ल्यायो, 6 जना त विदेशी ल्यायो हैन। त्यसले गर्दा त्यो लिमिटेड कोटा किन छ त हामीसँग भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भोलि मार्केटमा गयो भने उले आफैमा फाइट गर्न नपरोस्। नेपालमा देयर आर 30,000 वर्किङ एनजिओस, नेपालमा 30,000 वटा एनजिओस, तै पनि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि 60 जना स्टुडेन्टलाई मात्रै एकचोटीमा ग्रेजुएट गर्छ ताकि उनीहरुलाई भोलि जब अपर्च्युनिटी खोज्न सजिलो होस् हैन। 30,000 एनजिओ छ, 250 प्लस आईएनजिओ छ हैन। देयर आर मोर देन 12 डोनर एजेन्सीज हैन जसले नेपाललाई वर्षको $1 करोड भन्दा बढी सपोर्ट गर्छ। त्यही पनि हाम्रो सोशल साइन्स वर्षमा कति जना ग्रेजुएट हुन्छ? 30 जना। किन भन्दाखेरि भोलि उनीहरुले धेरै कम्पिटिसन फाइट गर्न नपरोस्, उले इजिली भोलि मार्केटमा अपर्च्युनिटी पनि पाओस् र भोलि फरेन बाहिर पढ्न जानु पर्यो, बाहिरको युनिभर्सिटीमा पढ्न जानु पर्यो भने पनि उले सजिलै अपर्च्युनिटी पाओस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको एप्टिट्युड बिहेभियरलाई चिन्नुस् सबभन्दा पहिले, त्यसपछि तपाईले कुन कोर्स पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो बुझ्नुस्, त्यो कोर्सको मार्केट प्रोस्पेक्ट र स्कोप के छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने, कुन इन्स्टिट्युसनमा पढ्ने, द्याट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट। र एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि, कोभिड भयो, प्यान्डेमिक भयो, भोलि मानौ कुनै वार भयो होला, त्यो बेलामा पनि तपाईको पढाइ नरोकियोस्। कुन युनिभर्सिटीले त्यो कुराको ग्यारेन्टी गर्छ त्यो युनिभर्सिटी चुज गर्नुस् र यस्तो सब्जेक्ट पढ्नुस् जुन सब्जेक्ट पढेर तपाई नेपालमा आफ्नो फ्यामिलीसँग रमाएर हरेक फ्राइडे बेलुका तपाई आफ्नो साथीसँग फ्राइडे पार्टी गर्नुस् आफ्नो घरकै पेरिफेरीमा, हरेक शनिबार तपाई आफ्नो फ्यामिलीसँग मनाउनुस्, हरेक रक्षाबन्धनमा तपाई आफ्नो घर नजिकैको पण्डितबाटै राखी के अरे यो डोरो बान्नुस्, आफ्नो दिदी बहिनीबाटै राखी बान्नुस्, हरेक भाइटिकामा तपाई आफ्नै दिदी बहिनीसँग भाइटिका लगाउनुस्। यो भर्चुअल भाइटिका धेरै भयो, दशैंमा तपाई आफ्नै बुवा आमाको टिका लगाउनुस्। त्यसरी द्याट इज लाइफ। किनकि विदेशमा बसेर पैसा कमाउनु भनेको लाइफ होइन। आफ्नो फ्यामिलीसँग तपाईले सबै कुरा खुसी खुसी रमाएर तपाईले आफ्नो लाइफ चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्छ भने त्यो जस्तो रमाइलो लाइफ संसारमा केही पनि हुँदैन। तर पैसा त चाहियो, करियर त चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमै करियर राम्रो हुन सक्ने खालको कोर्सेस तपाईहरुले पढ्नु भयो भने मैले यो 3टा जुन प्रोग्राम भने 3टा प्रोग्राम अलरेडी छ। अब होइन म यो प्रोग्राम पढ्दिन, मेरो अब्जेक्टिभ नै विदेश जाने हो, मलाई नेपाल बस्नु छैन, आई वान्ट टु गो टु US एन्ड सेटल देयर, आई जस्ट वान्ट टु गो टु UK एन्ड अस्ट्रेलिया एन्ड सेटल देयर, त्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको चोइस हो। थ्यांक यू सो मच। Thank you, Nripesh, and thank you, Aditi. Thank you, Zafar. Thank you for letting our audience know what National College is, what it does, and what the benefits will be, what the benefits they will be able to garner if they join National College, and also for providing them, giving them guidance on what kind of careers are best for students like us today. So the next thing we're going to do is based on what Ujjwal sir just talked about. We're going to conduct a small quiz for the audience of our Facebook Live. So we have people watching Facebook Live ma. So this ma, I'll be asking a few questions, and whoever answers the question right first will get a recharge voucher from National College that is worth 200 rupees. Okay, that's the quiz we'll be that's the quiz we'll be doing right now. There'll be 2 to 3 questions, and this is for the audience of our Facebook Live. So my first question is, it's going to be very easy questions. You just need to type as fast as you can and comment on the Facebook Live. So the first question is, which university is National College affiliated to? I'll be taking answers from the Facebook Live. Which university is National College affiliated to? This is such an easy question. We don't have answers?
Anybody in the Facebook Live can Okay, answer. I think the first one to answer is Urmila Bora, if I'm not wrong. Okay. Is that in the Facebook Live? I can't see the answer. Nipesh? Urmila Bora ni ho. I'll get off sir and say kitchen. Yeah, okay. Okay. Okay, until you do that, let me ask another question, okay? The other question is, the first person who can talk about, who can tell us how many subjects are taught in National College and the names and the full names of all 3 subjects will be the next winner of the recharge voucher worth 200. How many subjects are taught in National College and what are their names? Do we have any answers? What are the names of the subjects that National College offers? How many subjects and what are the names? I'm seeing answers, but none of them are correct. I'll ask again. 3. Okay. One person has answered, but can you please give us the full forms of these subjects? Kanchan Bajracharya, you have answered the 3, you've given the 3 names. You've told us that there are 3 subjects and 3 names. Can you write down the full names? And if you are able to do that, then you'll win the question, win the quiz. Meanwhile, Nripesh, did you confirm the winner of the previous question? CE is she's Urmila Bohra. Okay. Urmila Bohra. Okay, she's Urmila Bohra. So Urmila Bohra, if you're watching, you won the first voucher. Sorry, I'm so sorry. Hey, yes, the first one is Urmila Bohra. Yes, first one. Second question goes in, it's Sakshi Acharya. Okay. Okay, so Urmila, I think Sakshi, before Sakshi answered, Kanchan had answered the question, I know. I see his first one. Okay. Okay, so the winner of the first question is Urmila Bohra. So if you're watching, please text your name and your phone number to the National College Facebook page. Okay, inbox us, write your name and your phone number. Urmila Bohra, you've been watching from the Facebook Live. And our second winner, the winner of our second question is, the first person who answered is Sakshi Acharya.
So actually, you also do the same, please. Send me your name and phone number to National College, to the page of Facebook page of National College. So I have one final question left that is also based on what Ujjwal sir just delivered. One final question, and Rupesh, take note of who's answering. Okay, I'll just ask. How many years is Kathmandu University completing next year? Which anniversary is National College? Sorry, not National College. Is Kathmandu University celebrating next year? That's the question. It was mentioned by Ujjwal sir briefly. How many years is Kathmandu University completing next year? We're not getting any answers, eh? Oh, we're not? Kimero internet. No, we're giving you, there's already an answer. Oh. Yeah, I think this is first, but let's. How many years is Kathmandu University completing next year? It's the final answer for the final question for the quiz. Have you got the winner? No. You need to check who's first. Okay, we can announce the winners in a while after all the names are confirmed. So even though all of the names are not, well, the final one name is left to be announced. Two of you, Urmila Bohra and Sakshi Acharya, don't forget to text your name and your phone number to National College Facebook page. I'll announce the name of the winner of the final question a few minutes later. So stay tuned. Please stay tuned. Okay, are we moving forward now? On the I think so. I think we need to move forward. I'm not sure if. It's really difficult to cope up with this virtual media, right? I know this is it's kind of difficult to do this online. We're getting an experience though. Yeah, this seems to be the new normal, so we need to learn how to do this too. So can I get a confirmation from Mr. Saurang Patta if he's available here? So can you speak if you're there? Sonak Dai, are you here? It's okay. I think you can declare the winner of the third question, Aditi. Yes. Okay. The winner of the third question, that was how many years is Kathmandu University completing next year? The answer to that is 30 years. It was established in 1991. So in 2021, it will be completing 30 years. And the winner for this is Luzana Shrestha from Facebook Live.
Ms. Lujana Shrestha, please, you've won a voucher worth 200 rupees. So please send National College Facebook page, send your name and your phone number to the Facebook page of National College. So our winners are Urmila Bohra, Sakshi Acharya, and Lujana Shrestha. Congratulations. Okay, so with that, we've come to the end of the quiz, and we'd like to introduce our next speaker, Nipesh. So the personality I'm going to introduce is someone who is known as a motivational speaker, a life coach, trainer who is passionate about guiding individuals to achieve their dreams and aspirations. Well, personally speaking, I wouldn't call him a motivational speaker because he's the one that speaks that makes sense and we get motivated. So that's totally subjective. I would like to call him as an influencer who has been with us before the Instagram generation of influencers. Yes, ladies and gentlemen, I would like to welcome Mr. Saunak Bhatta to bless your ears. Is there a reason why everyone is silent? We were actually waiting for you. We're waiting for you to speak. I did not really listen to my introduction because I think I just dropped in, so I did not really know that I was already asked. I mean, I was told I'm about to be asked, but okay, anyways. So that was my one of We can introduce you again, Saunak bhai, if you'd like to. So I was like randomly looking at the screen if they have already introduced me, or what is the reason that everyone is quiet, or is there? I thought we thought we were connecting. You were connecting your audio still. Well. No worries. Thank you so much for that privilege. I want to say something to Saunak. Uzota, yes. Yes. Okay, you recognize me by my voice. Saunak is like a storm. Saunak is like a storm. And there is always silence before a storm. That's why everything got silent. Calm before the storm. Now we are getting ready to face this storm. Family, and of course all the audiences, all the amazing audiences. यहाँ उपस्थित हुनुभएको कतिपय अडियन्ससँग मेरो चिनजान भएको छ होला, so I'm not sure कुन चाहिँ प्लेटफर्मबाट तपाईं र मेरो भेट भएको छ. So I want to throw the first question to every one of you. Please write down on the chat box. I'm going to ask you a quick question. Write down on the chat box. तपाईं र मेरो भेटघाट यदि कहीँ भएको छ भने कुन चाहिँ ठाउँमा भएको छ? Is it TikTok? Is it Instagram? Is it YouTube? Is it Facebook? Is it real life ma? Is it National College ma? Is it where? Please write down on the chat box, where have we met? I'm going to look into the answer. Come on your mark, guess, set, go. Now, do not be lazy. Do not be lazy. Lamo session bhako cha, monotonous tapai hunu bhako la. Do not be lazy. Just kick in your answer. Type it down. Type it. In case hamro भेट भएको छ भने, in case छैन भने पछि सायद if we are meeting for the first time, maybe the answer is Zoom. Zoom मा हामीहरुको सायद भेट भएको होला. So, come on. Kick in the answer. I'm going to give you 10 seconds to write down the answer. Come on. Your time already began before 5 seconds. 10 seconds to go. Come on. Write it down. Okay, so somebody's saying TikTok, Instagram, interesting. Write it down. 5 more seconds for your answers. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So all the dear audiences, thank you so much for joining in.
म नेसनल कलेजको पुरै डियर फ्यामिलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनु भएकोमा मलाई यहाँ यस्तो ग्रेसियस तरिकाले यहाँ इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा माधव सर भुजु सर त हुनुहुन्न डिबी सर नवीन सर लगायत रितु म्याम उज्जवल सर र द इन्टायर नेसनल कलेज फ्यामिली and at the same time would really like to thank all the audiences. So without wasting much time my dear friends तपाईहरुको कुनै न कुनै तपाईले एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको होला अहिलेको सेसनबाट let us kick in. So जजना पनि नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई मैले आफ्नो बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि यो अलिकति जंगली टाइपको जेस्चर पोस्टर भएको मान्छेलाई दिएको शुभ नाम सौनक भट्ट हो अनि the field on which I'm engaged into, this is known as the field of empowering the lives and the psychology and the mindset of human beings. अनि I have been doing this thing or somehow कुनै न कुनै रूपमा म यो फिल्डमा इन्भल्भ भएको अहिलेसम्म लगभग 11-12 वर्ष जति भइसकेको अवसर मैले पाएको छु यो पर्टिकुलर टाइममा I have interacted with more than 3.5 lakh audiences of different parts of Nepal plus also some other parts of the world and also some other countries as well. I work with national football team. I work with different sporting team players. I work with business houses. I work with teachers. I give trainings to a lot of students. I give trainings to LGBTIQ community, lesbian, gay, bisexual, transgenders. I give trainings to people who are depressed, people who are in need of help. I give trainings to a lot of staffs of different organizations. And it is definitely an interesting journey. And अहिलेको टाइममा चाहिँ I have been quite active on my Facebook, on Instagram, and also definitely on TikTok. So saying that, my dear friends, आजको तपाईहरुको जति पनि expectations छ आजको सेसनमा of course one of the major heading on which we are talking about is our career. So career ma, since I'm somebody who has been giving a lot of career coaching in different platforms, I'm going to add some of my values on the same thing. Ujjwal sir le yaha different kismko kuraharu agi rakhisaknu bhako cha which completely makes sense, which is like absolutely a genuine opinion jala hamle pakkai pani bujera lekhyo bhanepachi it's really going to help. Now I'm going to start with one of the major challenges hamirko career ko kurama hai. The first challenge which I see on the mindset of young people career ko kura gardakheri is they already have decided without exploration. भन्नुको त डिसिजन भइसक्यो दिमागमा कि म के पढ्ने भनेर डिसिजन भइसक्यो म कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्ने म कुन चाहिँ कलेज जाने त्यो डिसिजन भइसक्यो अनि डिसिजन भइसकेपछि पनि अब हामीहरु करियर कोचिङ जस्तो सेसनमा आउँदैछ आई डोन्ट नो हामी किन आइराछौं यदि तपाईले डिसिजन बनाइसक्नु भएको छ म यही सब्जेक्ट पढ्ने त्यही सब्जेक्ट पढ्ने भनेपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईको जुन बोतल छ यो बोतलमा तपाईको पानी पुरै भरिसक्यो पानी मात्रै भर्या नि तपाईले ढक्कन पनि लगाइसक्नु भयो ढक्कन लगाइसक्नु भयो तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि मलाई अरु पानी चाहियो यदि तपाईलाई अरु पानी चाहियो भन्दा सर्वप्रथम त तपाईले ढक्कन खोल्नु पर्यो जब ढक्कन खुल्छ भन्नुको त जब तपाईको माइन्डसेट ओपन हुन्छ त्यतिखेर बल्ल तपाईले नयाँ नयाँ अप्सनहरु आफ्नो दिमागमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र जब तपाई नयाँ अप्सन दिमागमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाई नयाँ तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईले डिसिजन बनाइसक्नु भयो कि नाइ म थाइल्यान्डै जाने डिसिजन बनाइसक्नु भयो भने कुनै ट्राभल एजेन्सीले यतिवटा अप्सन छ भनेर तपाईलाई भन्नु बेकार जान्छ सो द फर्स्ट प्रब्लम दैट यङ पीपल हैव इज दे अलरेडी हैव अ कन्क्लुजन विदाउट मच एक्सप्लोरेसन अनि त्यो कन्क्लुजन कहाँबाट आउँछ त म यही भन्छु भने कन्क्लुजन कहाँबाट आउँछ आफ्नो घरमा कोही हुन्छ रोल मोडल्सहरु आफ्नो अंकल आन्टी दाजु दिदी भाइ कोही हैन जसले त्यो सब्जेक्ट पढिकन खतरा गरेका हुन्छन् त्यो व्यक्ति आफ्नो रोल मोडल भएको कारणले गर्दा हामीले चिन्दैनौं कि म कस्तो खालको व्यक्ति छु त्यो व्यक्तिले दामी गर्यो त्यसले गर्दा म त्यो काम गर्छु भन्ने हामीको दिमागमा भएको हुन्छ कोही व्यक्ति रोल मोडल भएको कारणले गर्दा हामी त्यही सब्जेक्ट पढ्न चाहन्छौं पहिलो दोस्रो हामी त्यही सब्जेक्ट या त्यही करियर लाइन किन पढ्न चाहन्छौं किनकि आमा बुवाहरुले सानैमा जन्मेदेखि जसरी तपाईको नाम भन्छ नि जस्तो कसैले सौनक भन्यो भने सौनक त मेरो नाम हो मलाई थाहा छ म यसो फर्केर हेरिहाल्छु किनकि त्यो नाम मैले सानैदेखि यति सुनेको छु नि मेरो दिमागमा त्यो नाम बसेको छ सो सानैदेखि तपाईलाई भन्यो डाक्टर बन्नुस् या इन्जिनियरिङ बन्नुस् या सीए पढ्नुस् या त पाइलट बन्नुस् त्यो तीन चारवटा सब्जेक्टको नाम सानैदेखि तपाईलाई यति चोटी रिपिट गरे तपाईको साथीले तपाईको टिचर्सले या तपाईको पेरेन्ट्सले जसको कारणले गर्दा तपाईको इच्छा नभए तापनि तपाईलाई लाग्न थाले कि त्यो नै मेरो ड्रीम हो One of the major problem with people's dream is उहाँहरु भन्छन् कि यो मेरो सपना हो तर त्यो सपना उहाँहरुको दिमागमा आएको हुन्छ ब्रिटनी स्पियर्सलाई देखेर कतिजना फुटबलर बन्न चाहन्छन् त्यो सपना उहाँको दिमागमा आउन मलाई फुटबल खेल्न आउँछ भन्नु तर त्यो सपना बिल्ट इन भएको हुन्छ रोनाल्डिनोलाई देखेर मेस्सीलाई देखेको कारणले गर्दा त्यो सपना दिमागमा भएको हुन्छ सो द पोइन्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि फर्स्ट यु गो ओपन योरसेल्फ अप आई मीन लिटरली अनि म यो कुरा किन भन्दैछु भन्दाखेरि बिकज आई हैव बीन कोचिङ पीपल अबाउट देयर करियर अ लट मैले I have given training to thousands and thousands of young people. And this is what I find to be a major problem. And your career ko choice important kina cha bhanda because अब तपाईले 12 सक्नु hopefully धेरै जना यहाँनिर सायद most probably you are into 11 12 or you have crossed 12 अब तपाई जुन सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ नि you will have to engage your mind, engage your time, engage your focus on that subject for 3 or 4 years consistently. हरेक दिन त्यही तपाईले खानु पर्ने त्यही कुरा. So if you choose the kind of subject which does not excite you, your whole day is going to be so much of burden. It is going to be filled up with so much of frustration. So first thing is open yourself up.
आफूलाई ओपन गर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि आजसम्म मैले जति पनि चोइस बनाएको छु नि के थाहा त्यो चोइस ठिक होइन कि के थाहा मैले नयाँ तरिकाले हेर्नुपर्ने छ कि अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को मेजर कुरा भनेको संसार निरन्तरमा परिवर्तन भइरहेछ 10 वर्ष अगाडि जस्तै नै एजुकेसन सिस्टम लाइफ त्यस्तो अब छैन अब कसलाई थाहा थियो टिकटक आउँछ पुरै संसार चेन्ज गर्छ फेसबुक आउँछ पुरै संसार चेन्ज गर्छ कसलाई थाहा छ कोभिड-19 आउँछ पुरै संसारको पुरै माहौललाई यसले पुरै डामाडोल पार्ने तरिकाले चेन्ज गरिदिन्छ भनेर वी डिड नट नो इट संसार चेन्ज भइरहेछ संसार परिवर्तन भइरहेको कारणले गर्दा यु हेभ टु स्टप looking at your life from the lens of your past. Now, this is the second thing I want to tell you. You have to stop looking at your life from the lens of your past. भन्नुको त पुरानै दृष्टिकोणबाट अब संसारलाई हेर्दैन अब नयाँ दृष्टिकोणबाट संसारलाई हेर्नुस् पुरानो दृष्टिकोण यो पढ्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ लोकसेवा आयोगमा जागिर खानुपर्छ या त्यहाँनिर कम्पिटिसन गर्नुपर्छ बाहिर विदेशमा यहाँ जानुपर्छ नाउ इफ समबडी कम्स एन्ड सेज मी कि दाइ म बाहिर जान चाहन्छु म कुन चाहिँ देशमा जाम म उहाँलाई पहिलो कुरा के भन्छु कि संसारमा कतिवटा देश छ देयर आर मोर देन 200 कन्ट्रीज संसारमा अनि उहाँको दिमागमा अप्सन के हुन्छ क्यानाडा अस्ट्रेलिया USA अनि अरु कुन हुन्छ अप्सन आई मिन सम अफ दोज अप्सन अनि जापान अनि युरोपको कुनै कन्ट्रीज 200 वटा देश छ तर हामीले दिमागमा के भन्दैछौँ म जाने भनेको 3-4 वटा कन्ट्री मध्ये एउटा कन्ट्री कति लिमिटेड भएको के हामीहरु एउटा कुवाको भ्यागुतालाई संसार कस्तो थाहा हुन्न किनकि उ कुवामा हुन्छ उले सोच्छ त्यही नै संसार हो माथि उले आकाश देख्छ आकाशमा कहिले काहीँ चरा उडेको देख्छ द्याट्स इट So the thing that you have to understand is the world is absolutely big. अहिले संसारमा मान्छेहरु क्रेजी काम गरिकन पैसा कमाइरहेछ यु नो व्हाट मान्छेहरु एउटा पेशा छ जुन पेशामा एउटा मान्छेको पसिना कतिको गनाइरहेछ सुइकन पैसा कमाउने मान्छेहरु पनि छन् उहाँको काम नै त्यो पसिना सुङ्ने आई मिन साउन्ड्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस बट दे आर मेकिङ मनी आउट अफ इट मान्छेहरु पैसा कमाइरहेका छन् लाइनमा उभिकन किनकि जो व्यक्ति धनी छ उ लाइनमा उभिन चाहन्न अब के गर्ने त हैन काई लाइनमा उभिनु पर्छ बैंकमा अनेकौ ठाउँमा के गर्ने त मान्छेले हायर गर्यो त्यो हायर गरेको मान्छे अब लाइनमा उभियो लाइनमा उभिएपछि द पर्सन इज मेकिङ मनी द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली बिग आफ्नो दिमागलाई ओपन अप गराइकन नयाँ तरिकाले तपाईले हेर्न थाल्नुस् सो द पोइन्ट इज स्टप लुकिङ एट योर लाइफ फ्रम द लेन्स अफ योर पास्ट दैट्स सेकेन्ड थिङ द थर्ड थिङ दैट आई वान्ट टु टेल यु यसलाई दिमागमा राख्नुस् डायरीमा लेख्नुस् राइट वेयरएभर किनकि अहिले म तपाईको करियरमा मात्र हेर्न तपाईको पुरै लाइफको डाइरेक्सनलाई कुनै न कुनै तरिकाले हेल्प गर्ने किसिमको पोइन्ट म यहाँ दिन चाहन्छु द पोइन्ट नम्बर 3 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डु नट डिस्ट्रोय योर प्रेजेन्ट इन द नेम अफ योर करियर आई मिन लिटरली डु नट डिस्ट्रोय योर प्रेजेन्ट इन द नेम अफ योर करियर यो टाइममा हामी करियरलाई यति प्रायोरिटी दिन्छौँ नि करियर 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 अनि तपाईँ एउटा सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ सब्जेक्ट पढ्यो भने तपाईँ एउटा जागिर खानुहुन्छ लास्टमा गएर त्यो जागिरमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन जागिर तपाईँ छोड्नुहुन्छ लास्टमा गएर तपाईँ के हुन्छ सोसियल मिडिया म्यानेजर बन्नुहुन्छ लास्टमा गएर तपाईँ कन्टेन्ट क्रिएटर बन्नुहुन्छ त्यत्रो समय तपाईँले पढ्नुभयो अब तपाईँको पेसा आउँदै गयो तपाईँ 4-5 वर्ष इन्जिनियरिङ गर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ सकिसकेपछि तपाईँलाई इच्छा लाग्छ कि आई वान्ट बी अ फोटोग्राफर आई वान्ट बी अ भिडियोग्राफर तपाईँ भिडियो बनाउन थाल्नुहुन्छ भिडियोको तपाईँ कम्पनी सुरु गर्नुहुन्छ लाइफ चेन्जेस things changes do not destroy your present अहिलेको अवस्थालाई you have to give priority to it so म तीनटा पोइन्ट यहाँनिर एड गर्न चाहन्छु मैले अघि भर्खर दिमागमा लेखेको थिएँ यहाँनिर लेखेको थिएँ द फर्स्ट वान इज धेरै व्यक्तिहरु आउँछन् भन्छ कि दाइ मलाई मेरो एम क्लियर छैन हिजो भर्खर युएस बाट एक्जामले मलाई मेसेज पठाउनु भयो नेपालले नै आई डोन्ट नो अबाउट माई एम So I want to tell this to you, aim versus competency. Aim लाई अब कम प्रायोरिटी आफ्नो क्षमतालाई बढी प्रायोरिटी दिनुस् टिकटकमा डान्स गर्नुहुन्छ भने बबाल डान्स गर्नुस् हैन त एटलिस्ट आफ्नो फुल पोटेन्शियलको आधारमा काम गर्ने तपाईको हिम्मत त आउँछ हैन त कोहीसँग तपाई डेटिङ जाँदै हुन्छ डेटिङमा एकदम हाईएस्ट टाइम दिनुस् एटलिस्ट फोकस कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाई सिक्नुहुन्छ एम लाई कम प्रायोरिटी आफ्नो कम्पिटेन्सी आफ्नो क्षमतालाई जब क्षमतालाई तपाई बढाउनुहुन्छ नि तपाईको एम भन्ने कुरा आफै ढोका ढकढक गर्दै आउँछ दैट इज point number 1 competency is to be given more priority than you aim. Then we go to point number 2. The point number 2 is study versus curiosity. There is a विद्यार्थी आउँछन् भन्छ कि I want to study तर मेरो स्टडीमा दिमाग लाग्दैन. हेर्नुस् give less priority to study, give more priority to your curiosity. And this is something which has worked in my life. I mean literally. मेरो plus 2 को score was really very bad. तर it does not mean कि मेरो understanding छैन. It does not mean कि मसँग knowledge छैन. It does not mean कि मसँग wisdom छैन. I always chose the voice of curiosity. आफूलाई इच्छा लागेको विषय तपाईलाई एलियनको बारेमा बुझ्न मन लाग्छ यु क्यान स्टडी अबाउट इट तपाईलाई डेभलपमेन्टको बारेमा इच्छा लाग्छ डेभलपमेन्ट स्टडीज क्यान बी अ वन्डरफुल सब्जेक्ट तपाईलाई फाइनान्सको बारेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ मेबी यु नो सम फाइनान्स रिलेटेड सब्जेक्ट डेभलपमेन्ट फाइनान्स अर मेनी अदर सब्जेक्ट्स कुड बी अफ योर इन्ट्रेस्ट यु नो आफ्नो क्युरियोसिटी तपाईले थाहा पाउने हो अनि जब तपाई आफ्नो क्युरियोसिटीको बाटो रोज्नुहुन्छ नि that is going to bring passion in your heart. That's point number 2. This is I go to the next point which is going to be the last one is score versus exploration. Maximum स्टुडेन्टहरु मेरो अगाडि आएर भन्छन् मेरो स्कोर राम्रो आएन what should I do? Give less priority to your score, give more priority to your exploration. नयाँ कुराको एक्सप्लोरेसन ट्राभलिङको एक्सप्लोरेसन यहाँ जाने त्यहाँ जाने फिल्डमा जाने उज्जवल सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो one of the advantages of development studies and national college you get to explore so much. म त्यहीको स्टुडेन्ट many of you if you know me then maybe you do not know where I studied अनि मैले आफ्नो अन्डर ग्रेजुएसन प्रोग्राम कम्प्लिट गरेको नेशनल कलेजबाट I studied development studies
And one of the fascinating thing about development studies is this is what our seniors told us as well, and I was quite convinced. It does not allow you to be monotonous. Monotonous हुन दिँदैन किनकि हरेक 6 महिनापछि you get to travel. गाडीमा बस्यो ट्राभल गर्यो हैन त चितवन गयो हात्तीमाथि बस्यो यो गर्यो बोटिङ गर्यो you get to travel, you see, you learn. हुन्छ नि तपाईं 6 महिनामा तपाईले सिक्नु होला नसिक्नु होला फिल्ड ट्रिपले 6 महिनाको कम्पेन्सेसन गरिदिन्छ. You have fun, you learn, you explore. You see, so exploration is something of very important. Internet ma exploration, traveling ko through exploration, साथीहरुलाई भेटिकन exploration, नयाँ सब्जेक्ट स्टडी गरिकन exploration, नयाँ फिल्डमा जम्प पानिकन exploration. My dear friends, I want to let you know, the world is really changing. So do not look the world from the lens of your past. तपाई आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न थाल्छ, करियर भन्ने कुराले तपाईलाई दामी तरिकाले ढोका ठोक्न गर्न थाल्छ. So before going to the question answer round, let me share something, one of the small story of myself. म जब SE मैले SLC त्यतिखेर SLC जब मैले सकाए, I was like really frustrated किनकि मैले जतिको स्कोर ल्याउने मैले सोचेको थिएँ त्यतिको मेरो स्कोर आएन. At least class 10 सम्म चाहिँ I was a good student. त्यसपछि मेरो अलिकति एकाडेमिकल स्कोर्स अलिकति डामाडोल हुन थाल्यो. क्लास 10 सम्म चाहिँ I was good student, but unfortunately क्लास 10 को जब मैले एक्जामिनेसन दिए कुनै कारणवश I got very less percentage. अनि मेरो स्कुलमा there were I think 180 90 स्टुडेन्ट, म टप 20 मा पढ्ने विद्यार्थी थिए त्यतिखेर. I think I used to get into top 20 most value. अनि मेरो जुन सेक्सन थियो, मेरो सेक्सनमा चाहिँ म फर्स्ट सेकेन्ड हुने गर्थेँ हैन. तर तपाईको 180 स्टुडेन्ट मध्ये my position came out to be 160. बुझ्नु भने 160 भने चाहिँ 20 जनाले मात्रै म भन्दा कम ल्याए. तर I used to be in top 20 or top 30, तर मेरो स्कोर त्यस्तो कम आइदियो के. So that was a big shock for me. बवाल सक लाग्यो. अनि त्यतिखेर I said कि जेसुकै होस् म अब डाक्टर बनेर देखाउँछु, म डाक्टर पढेर देखाउँछु भन्ने मैले डिसिजन लिएँ के त्यतिखेर चाहिँ. किनकि म पढेर म I'm going to prove to everybody कि म सक्छु. किनकि that was a very depressing state. So I was absolutely sad. अनि आमा बुवाको पनि हैन त्यो एसई के किन भन्ने कुराहरु हुने हैन. सो त्यो एउटा रेपुटेसनमा पनि मेरो कारणले गर्दा धक्का पुगेको जस्तो त्यतिखेर भएको थियो. सो त्यसपछि I decided to study science. साइन्स पढ्ने सोचे. अनि त्यसले साइन्स पढे. मेहनत गरिकन पढे. कहिले 1 महिना मेहनत गरे हैन. तर अनि प्लस 2 पढ्ने दौरानमा there was something very special which happened in my life. म साइड बाइ साइड कलेज कम अनि बाहिरको पब्लिक स्पिकिङ क्लबहरु बढी जोइन गर्न थाले. There was this wonderful club known as Smart Club. त्यहाँ जोइन गर्दा हरेक हप्ता एकचोटी जाने. It was so wonderful time. College boring, त्यो क्लब was amazing. College boring, त्यो क्लब was amazing. यस्तो passionate, यस्तो wonderful journey हुन थाल्यो जसले गर्दा मेरो क्षमता कहाँ पुग्यो के बुझ्नु भने. My friends, they were doing very well on studies, but I was doing very bad on studies. And मेरो स्कोर हेर्ने भने चाहिँ मेरो प्लस 2 मा I got second division score. तब 59 आको हैन. त्यतिखेर म पास भएको पनि मेरो साइडमा टपर भएकै कारणले गर्दा मैले क्रस गरे. अनि त्यसपछि त्यो क्लबको कारणले गर्दा my competency it really went to the next level. अनि त्यहाँतिर मेरो क्षमता भएको कारणले गर्दा I was able to impress everybody out there. So जब मेरो प्लस 2 सक्यो नि तबसम्म मैले रियलाइज गरिसकेको थिएँ कि मलाई अरु के होइन, मलाई मान्छेहरुसँग काम गर्नु छ. बुझ्नु भने मलाई अरु केही कुरा थाहा थिएन. मलाई एउटा कुरा थाहा थियो कि म कता बोल्ने पेशामा जान चाहन्छु. तर त्यो भन्दा बढी मलाई मजा आउने गरेको भोलिन्टियरिङ एक्टिभिटी, मान्छेसँग एंगेज हुने, बुझ्नु भने संघ संस्थाहरु सुरु गर्ने. किनकि म कलेज बङ्क गरी त्यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा क्लबहरुमा एनजीओहरुमा त्यतातिर इन्भल्भ हुन चाहन्थे कि गजब मजा आउँथ्यो कि त्यहाँनिर चाहिँ हैन. स्कुल कलेज जाने पढाउने I found my passion. तर मलाई थाहा थिएन कि यो प्यासन प्रोफेसनमा कसरी कनेक्ट हुन्छ. त्यो तनाव थियो के. अनि त्यो भौतारिँदै जाने क्रममा somebody said me कि there is one of the subject which is known as development studies. And I was like, sounds interesting. So let me understand more about it. And then I went to National College. And National College ma गइकन development studies को बारेमा बुझ्ने क्रममा there was something which was very fascinating which I found. अनि पहिलो कुरा मलाई के मजा आयो भन्दाखेरि कलेज 10-11 बजे सकिन्थ्यो के. त्यो टाइममा त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडी चाहिँ 10-11 बजे सकिन्थ्यो. 10-11 बजे कलेज सकिने हैन. I thought कि कलेज भने चाहिँ पुरै टाइम पढ्नुपर्छ. अब हेर्नुस् है, दिस इज अ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. जब तपाई अन्डर ग्रेजुएसन प्रोग्राम पढ्नुहुन्छ, यदि तपाई म दिनभरि घरमा बसेर के गर्ने म त पाक्छु भन्ने खालको व्यक्ति हो भने दिउँसोको प्रोग्राम चुज गर्नुस्. तर यदि तपाई म दिउँसो त I'll do lot of things, I'll explore my life भन्ने खालको व्यक्ति हो भने त्यो अवस्थामा what you'll have to do is morning shift चुज गर्नुस् जो 10-10:30 मा सकिन्छ. त्यसपछि you can get yourself in any of the things man. कुनै पनि जागिर खानुस्, कुनै पनि ठाउँमा you can do any of the things because now sky is the limit. तपाईसँग 4 वर्ष हुन्छ के त्यसपछि जे पनि गर्न. अनि मैले डेभलपमेन्ट स्टडीज पढ्ने त्यो 4 वर्षमा यस्तो प्रोग्रेस गरेँ नि आफ्नो लाइफमा. म डेभलपमेन्ट स्टडीज पढ्ने दौरानमा त्यो 10 बजे सकिने त्यसले गर्दा मसँग पुरा फ्री टाइम. I applied in more than 50 conferences. अनि म I think म त्यो 4 वर्षको दौरानमा 5 वटा त देश म ट्राभल गरे. 5-6 वटा चाहिँ देश ट्राभल गरे. I was traveling. I went to Pakistan, I went to Sri Lanka, I went to India, I went to National College go through, but I went to Thailand and Japan, I went to Britain. So you know how many? 1 2 3 4 5 6 वटा देश त म 4 वर्षको दौरानमा I traveled. Okay, and that was like
सो अमेजिङ एक्सपिरियन्स मेरो लागि 4 वर्ष आई वाज डुइङ सो वेल किनकि म दिउँसोको टाइम एकदमै फाइन तरिकाले युटिलाइज गरेँ सो म डेभलपमेन्ट स्टडिज किन पनि रोजेँ भन्दाखेरि बिकज पहिलो कुरा त्यो 10 बजेसम्मको कुराले मलाई एक्साइट गर्यो दोस्रो कुरा भनेको मलाई थाहा थिएन म करियरमा के गर्छु आई डिड नट नो मलाई एउटा ब्रोड आइडिया के थियो कि म मान्छेहरूसँग इन्गेज हुने खालको काम गर्न चाहन्छु त्यो मेरो पहिलो अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो र दोस्रो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो कि यदि मैले साइन्स पढेँ भने द्याट इज इन्सल्ट अफ साइन्स त्यो साइन्सकै इन्सल्ट हो र मैले साइन्स पढेँ भने त्यो मेरो पनि इन्सल्ट हो बुझ्नु भने यो दुईटा कन्क्लुजन मैले साइन्स पढेँ भने त्यो साइन्सको इन्सल्ट हो मेरो पनि इन्सल्ट हो त्यसले गर्दा म साइन्स चाहिँ म पढ्दिनँ भन्ने मलाई थाहा थियो कि सो अर्को मलाई के मजा आयो भन्दाखेरि जब मैले त्यहाँ करिकुलमहरूको कुरा भयो नि देयर वर लाइक 42 सब्जेक्ट मलाई त्यतिखेर याद भएको छ म 32 or 42 so many subject oh my god so many subject अनि त्यसबाट मलाई के हिन्ट आयो कि एकजना ब्रोले मलाई भन्नुभयो सौनक यदि तिमी करियरमा के गर्ने भन्ने कुरा कन्फ्युज छौ भने यस्तो खालको सब्जेक्ट रोज जुन सब्जेक्ट पढ्यो भने तिमी धेरैवटा सब्जेक्ट इन्काउन्टर गर्छौ र त्यो सब्जेक्ट पढ्ने क्रममा तिमीले फिगर आउट गर्छौ कि पछि मास्टर्समा तिमी के पढ्ने या पछि करियर कुन चाहिँ लाइनमा तिमी लग्ने बुझ्नु भने किन तपाईँ इन्जिनियरिङको फिल्डमा जानु भने एउटा च्यालेन्ज के हुन्छ तपाईँ जुनसुकै सब्जेक्टमा ठोकिनुहोस् इन्जिनियरिङ जुनसुकै सब्जेक्टमा ठोकिनुहोस् इन्जिनियरिङ तर डेभलपमेन्ट स्टडिज पढ्दाको मलाई फाइदा के भयो इकोलोजी पढेँ हैन त्यसपछि गएर मैले इकोनोमिक्सको सब्जेक्टहरू पढ्यो त्यसपछि गएर मैले जियोग्राफी रिलेटेड सब्जेक्टहरू पढ्यो तपाईको त्यसै गरिकन एट द सेम टाइम मान्छेको साइकोलोजी सम्बन्धी ह्युमन बिहेभियर सम्बन्धी सब्जेक्टहरू पढ्यो सो त्यो पढ्ने दौरानमा जब मैले सेकेन्ड इयरमा कि कुन इयरमा त्यो ह्युमन अर्गनाइजेसन बिहेभियर जुन सब्जेक्ट मैले पढेँ त्यो पढ्ने बेला मलाई क्लिक भयो कि दिस इज व्हाट आई वान्ट टु डु यो करिकुलममा चाहिँ छ नि द्याट इज व्हाट आई वान्ट टु डु मलाई केही थाहा छैन यो सब्जेक्टले के भन्छ लिडरशिप creativity मान्छेको साइकोलोजी पर्सनल डेभलपमेन्ट दिस इज व्हाट आई वान्ट टु डु दिस इज माई कप अफ इन्ट्रेस्ट मैले मेरो साथीहरूसँग डिक्लेयर गरेँ कि दिस इज द थिङ विच आई एम गोना डु आफ्टर ब्याचलर्स डिग्री दिस व्हाट आई एम गोना डु यु नो सो द्याट वाज वान अफ द मेजर एडभान्टेज विच आई गट इन माई लाइफ सो यदि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँ सचिन तेन्दुलकर बन्न चाहने तपाईँ क्रिकेटको हिरो बन्न चाहने कुरा तपाईँको क्लियर छ भने आजै क्रिकेट खेल्न जानुहोस् बुझ्नु भने तर यदि तपाईँसँग कन्फ्युजन छ यो बन्ने कि त्यो बन्ने यो देख्यो भने गोविन्दा देख्यो भने गोविन्दा नाच्न मन लाग्छ बुझ्नु भने राय समाज देख्यो भने महानायक बन्न मन लाग्छ त्यो भितेन देख्यो भने चाहिँ ऱ्याप हान्न मन लाग्छ होइन सौनबाट देख्यो भनेपछि अलिअलि बोलौँ न त भन्ने खालको मलाई तपाईँ त्यस्तो खालको स्टेटमा हुनुहुन्छ भनेपछि द बेस्ट थिङ द्याट यु क्यान डु इज यस्तो खालको सब्जेक्ट रोज हुन्छ जस्तो लिबरल आर्ट्स सब्जेक्टमा पनि अनेकौँ अप्सन हुन्छन् सोसियल वर्क सब्जेक्टमा पनि अनेकौँ अप्सन हुन्छन् मैले रोज डेभलपमेन्ट स्टडिज त्यो सब्जेक्टमा अनेकौँ जुन त्यो अप्सनहरू छन् द्याट इज समथिङ विच रियली हेल्प मी टु फिगर माइसेल्फ आउट एन्ड टु डु मच बेटर इन माई लाइफ एन्ड आई थिङ्क आई मेड अ गुड डिसिजन अनि द्याट इज वाट आई रियली वान टेल टु यु करियरलाई अति सिरियसली नलिनुहोस् बट करियरको डिसिजन राम्रो तरिकाले लिनुहोस् सबको सुन्नुहोस् सुनो सबकी करो अपनी मन की भनेर मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो सबको एडभाइस लिनुहोस् तर डु नट गेट म्यानिपुलेटेड राइट रामेले राम्रो गर्यो भनेर तपाईँ राम्रो गर्ने भन्ने होइन रामे बास्टर्ड बोबाल तरिकाले खेल्ला किनकि रामेको हात त्यस्तै छ होला रामेको हाइट त्यस्तै छ होला तपाईँ पर्नुभयो 3 फिट अनि तपाईँ रामेले दामी बास्टर्ड खेल्यो भने तपाईँ बास्टर्ड खेल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई चोट लाग्ने सम्भावना हुनसक्छ कहिले बल तपाईँले हानेको त्यहाँ पुग्ला नपुग्ला यु गट टु फिगर समथिङ अबाउट योरसेल्फ एन्ड चुज द राइट डिसिजन फर योर लाइफ सेइङ द्याट माय डियर फ्रेन्ड्स it was a long talk mero plan the I'm going to talk for like 4-5 minutes and then I'm going to take question answer but now we're going to take question answer so if you're there listening to my voice let's come out there throw us your question तपाईको क्वेशन फाल्नुस् अनि दुईटा तरिकाले we can take question पहिलो भनेको तपाई त्यहाँ क्वेशन लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा बढी इन्ट्रेस्टिङ if you want to talk with me अहिले voice to voice त्यहाँ तपाई ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् हैन त अनि एडमिन will allow you can come visually यहाँ भिडियोकै थ्रुबाट तपाईले मलाई क्वेशन सोध्ने अनि मैले एन्सर दिने गर्न सकिन्छ हैन त यही मौकामा आफ्नो प्रब्लम पनि राखिन्छ आफू हिरो पनि भइन्छ one on one कन्भर्सेसन पनि हामीहरु दुई जनाको बीचमा हुन्छ सो त्यो पनि गर्न मिल्यो है त सो the time is yours throw some question and then we're going to have some opinions on the same thing घाटीमा क्वेशन अड्क्याछ भने write it down buddy don't be an hesitating kind of a stupid person write it down throw your question let us have some discussion especially come out on the video all right the time begins the time is yours so are you writing Sachit Adhikari if you're listening me please can you turn on your video and your audio so you can talk with Saunak Bhai. Are you listening me? Sachita. Sachit. 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 Okay. I think it's on. It's not there. Yeah. So somebody else who would like to come voice to voice. So I do that on my Instagram live as well. Seminar sorry, did I cut you off? No, please continue. जब म ढोका भित्र गिटार बजाएर बसिरहेको हुन्छु I want to be a guitarist भन्नुभएको थियो अनि तर कोही ढोकामा आएर धकधक गर्छ अनि बाबु पढ्नु पर्दैन
and then I want to be like a kite. I want to fly high like a kite. तर यार साथी जिन्दगी चङ्गा त रहेछ नि हो, चङ्गा त चेट हुँदो रहेछ भने. So can you just elaborate saying in कस्तो कन्टेक्स्टमा थियो? I just love this, your part. I might not have narrated it exactly like yours, तर यो दिमागमा थियो क्या मेरो. I've heard this probably a few years back. Yeah. Wow, I mean, you have a good memory then. So त्यो जुन लाइन छ नि, त्यो जुन मैले प्याराग्राफ भने, it was not really a prepared thing. It was a very spontaneous thing. किनकि मलाई थाहा थियो कि that was my first very big seminar हैन त, जतिखेर त्यो मेरो नामकै पब्लिक इभेन्ट मैले ओपन अप गरेको. अनि म ब्याक स्टेजमा बसिकन I was just म्युजिक बजाइकन I'm going to enter that way भन्ने कन्टेन्ट मेरो दिमागमा थिएन. So that just came randomly and it was very beautiful. तर त्यसमा के एड गर्नु पर्दाखेरि the way I see it is, त्यसमा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि जीवन त चङ्गा रहेछ हो, तर चङ्गा त चेट हुँदो रहेछ हो, चङ्गा त चेट हुँदो रहेछ. And I think चङ्गा चेट हुनु is a wonderful thing. किनकि चङ्गा चेट कब हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईको चङ्गा चेट हुनु भन्दा अगाडि the चङ्गा goes to the highest point. बुझ्नु मैले, त्यो हाईएस्ट पोइन्टमा पुग्छ के चङ्गा. अनि त्यहाँनिर त्यो विन्ड जुन आउँछ, हावासँगको त्यो लडाई हुन्छ, धागोले बाँधिरहेको हुन्छ, हावासँगको त्यो लडाई हुन्छ गजबको तरिकाले. अनि जब त्यो धागोले त्यो चङ्गालाई धान्न सक्दैन, त्यो सर्कमस्टेन्समा जब उहाँहरूको नाता तब टिक्न सक्दैन, तब धागोले साथ छोड्छ. अनि जब चङ्गा जान्छ नि, तब धागो त तल खस्छ के, एक किसिमले स्याड हुन्छ, होपलेस हुन्छ, धागो त खस्छ, तर त्यो चङ्गा अझै उडेर जान्छ के. त्यो चङ्गा कन्टिन्युस टु फ्लाइ. अब के हुन्छ, अघिसम्म धागोको नातामा बाँधिएको त्यो चङ्गा अब चङ्गा बाँधिँदैन, अब चङ्गा आफ्नो तरिकाले त्यो हावा, त्यो सर्कमस्टेन्सेससँग आफ्नो चोइसको हिसाबले चङ्गा उड्दै जान्छ. एन्ड द्याट डान्स अफ द काइट अन द स्काई, जब चङ्गा चेट हुन्छ नि, द्याट इज द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ अबाउट द चङ्गा. उडाउने बेला जस्तो दामी देखिन्छ नि, त्योभन्दा बढी ब्युटिफुल चाहिँ जब चङ्गा चेट भएर उड्छ नि, द्याट ह्यापन्स टु बी मोर ब्युटिफुल. सो त्यतिखेर आई सेड कि चङ्गा चेट हुँदो रहेछ, त्यसलाई मैले अलिकति स्याडनेसको तरिकाले एक्सप्रेस गरेँ. पछि गएर आई फेल कि आई थिङ्क चङ्गा चेट हुनु इज द मोस्ट ब्युटिफुल डेस्टिनी द चङ्गा क्यान रियली ह्याभ. Thank you so much. That was a very, I think I deviated from your question, but that was a very lovely context that you kept. Yeah, definitely. Hello, Saunak Thai. Hi. मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, who is this? Samir Puksher from Nagpur. I am. Please share. Please भन्नुस्. दाइ त्यो अस्ति अघिल्लो चोटि एउटा हजुरले भिडियोमा भन्नुभएको थियो हामीले रिस कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ, समथिङ थियो नि त. तिमीले आफ्नो मम्मीको अगाडि रिसाउन सक्छौ बट बाबासँग रिसाउन सक्दैनौ भने तिमीले रिस कन्ट्रोलमै त छ नि भन्नुभएको थियो नि. सम पिपल हेभ कि उनीहरूको कसैको अगाडि पनि रिस कन्ट्रोल हुँदैन के. त्यस्तो टाइपको पिपललाई एनी सजेसन? पहिलो कुरा चाहिँ सबैको अगाडि कसैको पनि अगाडि रिस कन्ट्रोल हुँदैन भन्ने व्यक्ति मैले चाहिँ त्यति देखेको छैन है. हुँदैन हुने भन्ने होइनन्. जो व्यक्तिको एङ्गर एकदमै पावरफुल छ, एङ्गर नराम्रो कुरा होइन है ब्रो. एङ्गर क्यान बी अ भेरी ब्युटिफुल. त्यो कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि देवदेवता हेऱ्यो भने हाम्रो हिन्दू शास्त्रको देवदेवता रिसाउँछन्. शिव इज नोन फर हिज एङ्गर, कृष्ण हेज एन अमेजिङ एङ्गर, विष्णु हेज एन अमेजिङ एङ्गर, देवीहरू दे हेभ एन अमेजिङ एङ्गर. एङ्गरको त्यो एउटा पावरफुल प्रोसेस छ, द्याट इज अ पावरफुल एनर्जी हैन त. तर कस्तो खालको कतिको मच्योर तपाईको एङ्गर छ भन्ने कुरा पनि हो. तर अहिले हामी यस्तो खालको समाजमा छौँ जहाँनिर कोही व्यक्तिले रिसाउन साथ त कुनै कन्सिक्वेन्स आउँछ नि, त्यो कन्सिक्वेन्सले पनिसमेन्ट पाउने, तपाईँ जेल जानुपर्ने होला या केही पनि हुनुपर्ने खालको अहिले सामाजिक अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि हामीले एङ्गरलाई नराम्रो रूपमा हेर्यौँ. तर यदि मच्योर एङ्गर छ भने द्याट इज अ भेरी फाइन थिङ. तर तपाईँ जुन प्रश्न राख्नुभयो कि म्याक्सिमम व्यक्तिहरूको एङ्गर कुनै न कुनै रूपमा कन्ट्रोलेबल हुन्छ. जस्तो जो व्यक्ति जसको गाडी पनि रिसाउने खालको व्यक्ति छ नि, र त्यो व्यक्तिलाई केपी शर्मा ओलीको गाडी राखिदिउँ रिसाउन सक्छ नि त. नेपालको प्रेसिडेन्टको गाडी राखिदिउँ रिसाउन सक्छ, आफ्नो प्रिन्सिपलको गाडी रिसाउन सक्छ. ल रिसाउला रे, अब डोनाल्ड ट्रम्पको गाडी राखिदिउँ, ब्यारेक ओबामाको गाडी राखिदिउँ, त्यही उहाँको आफ्नो एटिट्युड उहाँले निकाल्न सक्छ नि त. या उहाँको जुन जीवनको रोल मोडल छ शाहरुख खान छन्, शाहरुख खानको गाडी त्यत्तिकै रिस उठेर ड्याङडुङ गर्न सक्छ नि त. हेर्नुहोस्, सम्भावना अति नै कम हुन्छ कि हैन, अति नै कम हुन्छ. किनकि तपाईको जुन त्यो रेस्पेक्ट छ नि, त्यो रेस्पेक्टले तपाईको एङ्गरलाई खाइदिन्छ. भन्नाले तपाईको एउटा पार्ट अफ साइकोलोजीले त्यो एङ्गरलाई काट्दिन्छ. तपाईको एङ्गर तब जाने हो जब तपाईको एउटा साइकोलोजीले फ्रिडम दिदिन्छ. हो योसँग रिसाउन मिल्छ भने जब फाल्छ नि, तब तपाईको एङ्गर फ्लोमा अगाडि जाने हो. तर मैले तपाईको कुरा बुझेँ. तपाईको कुरा के बुझेँ कि सायद तपाईकै होला यो केस, रिस उठ्छ, कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न. तपाईलाई लाग्छ कि म सबसँग रिसाउँछु, तर आई वान्ट रिपिट, तपाईँ सबसँग रिसाउनुहुन्न ब्रो, लिटरली रिसाउनुहुन्न. तर पनि जो व्यक्तिसँग रिसाउनुहुन्छ त्यही व्यक्तिसँग पनि तपाईँले आफ्नो रिस कन्ट्रोल गर्न मन छ भने एउटा आफूलाई रिमाइन्डर दिनुहोस्, यो जो मान्छेसँग म रिसाइरहेको छु नि, यो व्यक्तिको भोलि जीवन हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन.
कोरोना भाइरस आएको छ, भोलिको दिन यो व्यक्तिले सूर्य हेर्छ कि हेर्दैन थाहा छैन, आज बाँच्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिसँग, त्यो कुराप्रति तपाईँ ग्रेटफुल हुने हो भने त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ जसरी रिसाउनुहुन्थ्यो नि त्यो रिस हराउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ एउटा। अर्को भनेको एङ्गरको एनिमी भनेको टाइम हो। जब समय बढ्छ नि, समय बढ्न साथ त्यो रिस बिस्तारै घट्न थाल्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले आफूलाई समय रिस उठ्न साथ रिमाइन्डर कि मेरो एङ्गर घट्छ, दिस इज माई एङ्गर, दिस इज नट मी, यो मेरो रिस हो, यो म होइन भनेर तपाईँले 1 मिनट या 2 मिनट पनि आफूलाई दिनुभयो भने त्यसपछिको तपाईँको डिसिजन राम्रो हुन सक्छ। द्याट्स पोइन्ट नम्बर 2। द पोइन्ट नम्बर 3 इज एङ्गर इज अ फर्म अफ एनर्जी। जुन एनर्जी काहीँ न काहीँ तपाईँले पोख्नु पर्ने हुन्छ, त्यो नपोकेसम्म तपाईँलाई छटपटी हुन्छ। कुनै ठाउँ पाउनुहोस् जहाँ तपाईँ पोख्नुहुन्छ, वालमा पञ्च हान्नुहोस्, पञ्च हान्ने बेला हातमा ग्लोभ लगाएर हान्नुहोस् मेबी, होइन त, नभए आफ्नो रुममा गएर पेपरहरू च्यात्नुहोस्। त्यो एनर्जीलाई तपाईँले अन्तै च्यानलाइज गर्नुभयो भनेपछि पनि इट क्यान अल्सो डेफिनेटली हेल्प यु टु ब्यालेन्स योर सेल्फ। तपाईँको इमोसन अब खाली हुन्छ एन्ड देन यु क्यान समहाउ रिल्याक्स। Someday another question can I ask? Yes, make it short. बट म होइन लिटरली अहिलेसम्म भर्खर एचसी पास भएको होइन, मतलब एचसी ग्रेजुएट भएँ। मैले संस्कृत सब्जेक्ट, मेरो सब्जेक्ट चाहिँ संस्कृत हो। लिटरली कसैको पनि रियरली भेटिन्छ नि त अहिले संस्कृत पढेको स्टुडेन्ट। बट म संस्कृत पढेँ, बट कुनै पनि कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ कि एउटै मात्र टपिकमा फोकस हुनु चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ कि। जस्तै संस्कृत पढिरहेको छु, म पुरै संस्कृतमा डिपेन्ड हुन चाहिँ मलाई आफूलाई पनि मन छैन क्या। अनि मेरो एम, मेरो ड्रिम, गोल जे भनिन्छ नि, द्याट वाज डिरेक्टर कि आई वान्ट टु बी अ डिरेक्सन एनी मुभी, सर्ट मुभी, प्रोजेक्ट, वाट काइन्ड अफ। बट मलाई चाहिँ मैले यसो बुझेँ अघि मैले सुरज दाई आउँदा पनि सुरज दाईले ग्रुप यहाँ म्यासेज गरेको थिएँ, सुरज दाईकोबाट चाहिँ रिप्लाई आएन, द्याट्स वाइ। अनि मैले यस्तो कुनै सब्जेक्ट नेपालमा चाहिँ +2 लेभलमा फिल्म मेकिङलाई रिलेट हुने। ब्रो थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर क्वेसन। तपाईँ संस्कृत पढ्दै हुनुहुन्छ, द्याट इज अ वन्डरफुल चोइस। आई विस मैले पनि कुनै टाइममा सायद संस्कृतको केही नलेजहरू लिएको भए आई थिङ्क द्याट वुड ह्याभ बिन अ वन्डरफुल एक्सपिरियन्स फर मी भन्ने मलाई अहिले आएर सोच्दाखेरि लाग्छ। संस्कृत सब्जेक्टको नेपालमा म धेरैवटा स्कुलहरूमा गएँ। एउटा मैले च्यालेन्ज के पाएँ भन्दाखेरि धेरैवटा स्कुलहरू एकदमै आउटडेटेड तरिकाले पढाउँछ। संस्कृत त राम्रो तरिकाले पढाउँछ तर त्यहाँनिर मोडर्नाइजेसन छैन, बुझ्नुभयो नि। कुनै पनि मोडर्न कुराहरू गरे भने हे हामीहरूको जुन कल्चर छ त्यो कल्चरभन्दा त बाहिर गइस् भन्ने किसिमको माहौल मैले पाएँ। त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँ संस्कृत पढ्दै हुन्छ द्याट इज फाइन, तर तपाईँको ड्रिम डिरेक्सन फिल्डतिर छ भनेपछि त्यो त एकदमै अपडेटेड फिल्ड हो, होइन त। संस्कृतलाई अब हाम्रो सोसाइटीले त्यति रेकग्नाइज गर्दैन, त्यहाँ मोडर्न भ्याल्युज त्यति नसिकाउने सम्भावना छ, तर डिरेक्सन फिल्ड त एकदमै अपडेटेड फिल्ड हो। So the thing that you can do is, बुझ्नु भने तपाईँले एसई सक्नु, the thing that you can do is there are two things. पहिलो अफिसियल एजुकेसन, फर्मल एजुकेसन, जुन लामो हुन सक्छ, जुनमा तपाईँ इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँले एउटा एकदमै पावरफुल सर्टिफिकेसन पाउनुहुन्छ जसबाट तपाईँ सिडी चढेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ एउटा। अर्को भनेको ट्रेनिङ कोर्सेस। तपाईँलाई डिरेक्सनको फिल्डमा जान मन छ भनेपछि सायद +2 मा छ जस्तो मलाई, मेरो अहिलेसम्म अन्डरस्ट्यान्डिङमा छैन, एकचोटि रिसर्च गर्नुपर्ने छ। ब्याचलर्समा चाहिँ छ, अस्कार कलेजमा चाहिँ तपाईँको भिडियो डिरेक्सन यताउता पढाउँछ। तर यार तपाईँलाई यो फिल्डमा, यो त एकदमै प्र्याक्टिकल फिल्ड हो, यो स्किल बेस्ड प्र्याक्टिकल फिल्डको लागि तपाईँ अन्डर ग्रेजुएसनमै तपाईँले कुर्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटा क्यामेरा लिने बाटोमा जाने, नभए एउटा पुतल सडकमा अनेकौँ इन्स्टिट्युसनहरू छन्, इन्स्टिट्युसनमा जाने, 1 हप्ता 1 महिनाको कोर्सहरू लिने, होइन त। त्यो स्किल बिल्डअप गर्ने। तपाईँलाई पछि मुभी बनाउन मन छ भनेपछि कसैले पनि तपाईँलाई तपाईँको सर्टिफिकेट सोध्नेवाला छैन के। तपाईँलाई सोध्नेवाला छ कि तपाईँले कुन चाहिँ भिडियो बनाउनु भएको छ भनेर। त्यो भिडियो बनाउनलाई तपाईँलाई सर्टिफिकेट होइन, तपाईँलाई स्किल चाहिने हो। स्किल कहाँ छ? ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा गएर ट्रेनिङ लिनुहोस्, द्याट विल गिभ यु स्किल इन नो टाइम। हस् ब्रो, thank you very much Amit, thank you very much for asking. Now if we have very less time I believe, I think we can take one more question maybe. Okay, so also Paul, we're taking it's the last question, also Paul. Hello, yes, thank you. Hello dai, मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरलाई के छ भने चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको जब छैन भने त्यो जबलाई ड्रप गर्ने कि नै, अनि अर्को चाहिँ के भनेपछि आफ्नो आफूभित्रको इन्ट्रेस्टलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कुन इलिमेन्टले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो इन्ट्रेस्टलाई ल मेरो इन्ट्रेस्ट यो रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउने त, एक्ज्याक्टली यही रहेछ भने चाहिँ कुन कुराले आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ त, कस्तो इलिमेन्टले आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ? हेलो, डिस्कनेक्ट भयो सर। हेलो, सुनिरहेछ? ओके, सुनिरहेछ। सायद दाइको डिस्कनेक्ट भयो क्या हो? मेबी एकछिन है त। Okay, Saunak Aunjel, I can entertain this question. Bhai, actually question फेरि रिपिट गर्नुहुन्छ? Okay, Saunak is here. Saunak is here. या म त उहाँको इन्टरनेट गएर सोचेको त मेरो पो गाह्रो रहेछ त। So
I just wanted to ask moderator, मेरो अहिलेको क्वेशन मैले आन्सर सुरु गर्न पाथे कि थिएन किनकि यहाँ मेरो डिस्प्लेमा त बल्ल देखायो के गयो भनेर क्वेशन रिपिट गर्दैन एक्चुअली अनि म I know the question मैले चाहिँ मैले स्टार्ट गर्न पाथे कि पाथेन सोधे मैले चाहिँ ए थिएन सम्झै थिएन ए ओके सो म त त्यो एन्सरको आधासम्म पुगिसकेको थिएँ कि अनि पछि गएर यहाँनिर कनेक्टिङ भन्यो आई थट हिज इन्टरनेट वेन्ट बाई सो that was a lovely question. So let me tell you, आफ्नो इन्ट्रेस्ट थाहा पाउने दुईटा तरिका हो राइट पहिलो भनेको चाहिँ मेरो कुन इन्ट्रेस्ट छैनन् भनेर थाहा पाउने अहिले तपाईँ जुन जब गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जबमा तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि यो जब मेरो लागि ठिक छैन कसरी थाहा पाउनु भयो अनुभव गरेर थाहा पाउनु भयो नि त अब थाहा भयो नि त यो कुरा त मेरो लागि ठिक छैन भनेर सो यसरी जब तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ कि मलाई यो कुरा मन पर्दैन जब थाहा पाउनुहुन्छ नि कुन कुरा मन पर्छ भन्नेतिर तपाईँ जाने सम्भावना हुन सक्छ है पहिलो पोइन्ट दोस्रो पोइन्ट अति इम्पोर्टेन्ट छ यो दोस्रो पोइन्ट यो यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टको बारेमा म्याक्सिमम मान्छेहरू कुरा गर्दैनन् एन्ड आई हेट इट मान्छेले भन्छन् फलो यो इन्ट्रेस्ट फलो यो प्यासन भन्छन् तर यो कन्सेप्ट आफैमा पुरा छैन के किन भन्दाखेरि ब्रो जब मान्छेहरूले भन्छन् फलो यो इन्ट्रेस्ट उहाँले भन्दैनन् कि इन्ट्रेस्ट कसरी डेभलप हुन्छ इन्ट्रेस्ट कसरी पाउने हामी सोच्छौँ इन्ट्रेस्ट कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा गरिँदैन कि तपाईँलाई कुन चाहिँ कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त अब यसो सोच्नुहोस् त्यो अफिसमा तपाईँलाई किन इन्ट्रेस्ट लागेन अफिसमा सायद इन्ट्रेस्ट लागेन बस नराम्रो भावनाले अफिसमा सायद इन्ट्रेस्ट लागेन त्यो माहौल नराम्रो भावनाले अफिसमा सायद इन्ट्रेस्ट लागेन स्यालेरी नराम्रो भावनाले होइन त तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि धेरै कुराले डिफाइन गर्छ तपाईँ जुन कुरामा ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ नि त्यो कुरामा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ यदि तपाईँको माहौल राम्रो छ भने त्यो कुरामा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने सम्भावना हुन सक्छ जुन कुरामा तपाईँको सफलता भइरहेछ त्यो कुरामा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने सम्भावना बढी हुन सक्छ जुन काम गरेर तपाईँले बढी आउटकम पाउँदैछ त्यो कुरामा तपाईँको इन्ट्रेस्ट लाग्ने सम्भावना हुन सक्छ अब दुईटा पाटोबाट हेऱ्यौँ एउटा भनेको त जुनमा तपाईँको ट्यालेन्ट छ जुन माहौल राम्रो छ त्यता तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने भयो एउटा अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको प्योर इन्ट्रेन्सिक डिजायर तपाईँको वास्तवमा कुन कुरामा तपाईँलाई मजा आउने हो त्यो कुरा थाहा पाउनुको लागि त एउटा तपाईँले आफ्नो दिमाग युज गर्नु पर्यो दिमाग युज गरेर सोध्नु पर्यो कि मलाई कस्तो खालको कुराहरू मनपर्छ त होइन त कस्तो खालको मलाई भिडियो रिलेटेड मनपर्छ कि कम्प्युटर रिलेटेड मनपर्छ कि मलाई मान्छेहरू रिलेटेड मनपर्छ कस्तो कुरा मनपर्छ यसो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यसरी आइडेन्टिफाई गऱ्यो भने तपाईँ यु गेट क्लोजर टु वाट यु लाइक पहिलो कुरा है अनि तपाईँलाई कस्तो खालको कुराहरू मनपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्दै जाँदाखेरि अब यु क्यान समहाउ स्लोली एन्ड ग्रेजुअली गेट क्लोजर टु द थिङ्स विच यु क्यान प्रोबेबली लभ that is one of the major important thing which we have to think about when we are somehow trying to discover our interest है सो द्याट इज समथिङ विच आई रियली वान्ट रेकमेन्ड यु पहिलो कुरा अनि दोस्रो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो इन्ट्रेस्ट नलागेको जब छ भनेपछि त्यो जब छोड्ने कि नछोड्ने अब त्यहाँनिर कुरा आउँछ तपाईँको लागि अहिले कुन चाहिँ कुरा इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कुनै कुरामा प्यासन फिल हुँदैन भने म त्यो काम गर्दिनँ मैले राम्रो इन्सेन्टिभ पाइरहेको छु मनी पाइरहेको छु भने पनि त्यो काम मैले नगर्ने सम्भावना बढी हुन्छ द्याट इज मी तर तपाईँको अवस्था डिफ्रेन्ट हुन सक्छ तपाईँ त्यो अफिसमा काम किन गर्दै हुनुहुन्छ त पैसाको लागि गर्दै हुनुहुन्छ पैसा राम्रो छ भने इन्ट्रेस्ट नलागे पनि गर्नुपर्ने हो कि तपाईँ त्यो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ फ्युचर राम्रो हुनको लागि हो भने यदि इन्ट्रेस्ट नलागे पनि केही समयको लागि काम गर्ने हो कि एक्सपिरियन्सको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट नलागे पनि केही समय काम गर्ने हो कि यदि इन्ट्रेस्टको लागि मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट नलागे भने छोडे पनि भयो बुझ्नु पनि सो एउटा मात्रै फ्याक्टरबाट हेर्ने होइन म के को लागि त्यहाँ काम गर्दैछु जुन उद्देश्यको लागि काम गर्दैछु त्यो उद्देश्य मेरो पुरा हुँदैछ कि छैन भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यु क्यान मेक अ मच बेटर डिसिजन I hope the internet is still here. Hello? Yes, Sonam. So, thank you. It's always good to hear you. So do we take questions or do we end it? What do you do? I mean, I'm totally good with any of the things. Ujjwal sir, you can recommend anything? I think we are done with questions, Sonam. We are done with questions? We're done with the questions. Okay, this way my final summary lines are the this way. Awesome. All right, my dear friends, would like to really thank you all. धेरैजना व्यक्तिहरूसँग यहाँ मैले कुरा गर्ने अवसर अहिले पाएन हामीहरूको समयको कारणले गर्दा पनि I can get connected with you on Instagram. मेरो इन्स्टाग्राममा if you send me message कहिलेकाहीँ यदि छोटो मेसेज छ भनेपछि म हेरेर रिप्लाई गरेर आएको पनि हुन्छु we can connect that way or in Facebook or in TikTok. धेरैसम्म मैले मेसेज हेर्ने प्लेटफर्म भनेको चाहिँ इन्स्टाग्राम हो. Finally, I would really like to thank National College किनकि यो जुन वेबिनार छ नि it is about two things. पहिलो it is about helping the young mind to understand more about life. किनकि हामी कन्फ्युजनमा छौँ हामीहरू दोधारमा छौँ हामीहरूलाई थाहा छैन अनेकौं व्यक्तिले अनेकौं सुझाव दिइरहेछ तपाईको मनले अनेकौं सुझाव दिइरहेछ and you are like messed up what to do what is right what is wrong अनि त्यो अवस्थामा हामी जस्तो अलिकति न्यूट्रल पोइन्टबाट हेर्ने मान्छेलाई मेसेज आउँछ कि दा यो भयो त्यो केटीले पनि छोड्यो हैन म बिहे गरौँ के गरौँ हुन्छ I receive a lot of messages like those अनि I feel good about it. So पहिलो यो program is about helping you to find a better direction पहिलो and दोस्रो it is also about talking about National College किनकि National College को जुन सब्जेक्ट छ that subject I believe मेरो विचारमा it's an important subject
र धेरैजना व्यक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट मिल्ने खालको यो सब्जेक्ट हो, तर अनफर्चुनेटली धेरैजना व्यक्तिहरूले यसको बारेमा नाम सुनेका छैनन्। अनि जुन कुराको नाम सुनिएको हुन्न, कि त त्यो कुरा पपुलर नभएर नाम सुनिन्न, कि त त्यो कुरा बहुमूल्य भएको कारणले गर्दा पनि नाम नसुन्ने सम्भावना, किनकि त्यो रेयर भएको कारणले गर्दा पनि नाम नसुन्ने सम्भावना हुन्छ। अनि डेभलपमेन्ट स्टडिज रेयर कोर्स हो, धेरैवटा कलेजहरुमा यो हुँदैन। मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा सायद नेशनल कलेजमा मात्रै हुन्छ कि अर्को कुनै पनि ठाउँमा पनि हुन्छ कि डेभलपमेन्ट स्टडिज, डेभलपमेन्ट फाइनान्स, बस, अनेकौं सब्जेक्टहरु छन्। अनि यो सब्जेक्टको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ इट इज युनिक कोर्स, राइट? सो आई रियली वान्ट टु इन्करेज एभ्री वान अफ यु, तपाईले आफूलाई करियरको कन्टेक्स्टमा चिन्ने एउटा तरिका भनेको कलेजको करिकुलम लिने हैन त, अनि यसो हेर्ने सब्जेक्ट, यो सब्जेक्ट मेरो टाइपको हो कि होइन, बुझ्नु भने त्यसरी पनि थाहा हुन्छ। इकोलोजी मेरो हो कि होइन, ह्युमन बिहेभियर मेरो टाइप हो कि होइन, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स मेरो हो कि होइन, त्यो हेरेर पनि तपाईले रोज्नु भयो भने त्यो सब्जेक्ट रोज्नुपर्छ। ब्रो, लास्ट लाइन फर यु, त्यो सब्जेक्ट रोज्नुपर्छ जुन सब्जेक्टमा, जुन सब्जेक्टको जुन त्यो करिकुलम छ नि, त्यो करिकुलममा तपाईँ आफ्नो अनुहार देख्नुहुन्छ क्या, जुन करिकुलममा तपाईँ आफूलाई देख्नुहुन्छ नि त्यो सब्जेक्ट रोज्नुपर्छ। यो त म हो, बुझ्नु भने स्कोप भन्ने कुरा त निक्लिन्छ यार, क्षमता बढाउनुस् न, स्कोप आउँछ के। तपाईँ हिँड्न मात्रै राम्रै सक्नुस्, तपाईँले छिटो हिँडेर पनि तपाईँले पैसा कमाउने सम्भावना हुन्छ के, स्कोप भन्ने कुरा आउने सम्भावना बढी छ। अहिले त यस्तो ठाउँमा छ जहाँ त तपाईँ जे गरिकन पनि यति धेरै अप्सन भएको टाइम छ के, तपाईँलाई इट ह्याज टु बी पार्ट अफ यु, यु नो। त्यसले गर्दा टेक अ मोमेन्ट, नेसनल कलेजको वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहाँको करिकुलम हेर्नुहोस् हैन त, अनि यसो ट्राई टु फाइन्ड आउट इफ दिस थिङ्स एक्चुअली म्याच यु भनेर हेर्नुहोस्, अनि मेबी यु नेभर नो, इट क्यान समहाउ हेल्प यु। अनि त्यसपछि करिकुलम बुझिसकेपछि त्यसपछि अब कलेजमा गइकन अब कलेजको माहौल मिल्छ कि मिल्दैन, कलेजको बिल्डिङ मिल्छ कि मिल्दैन, टिचरहरूसँग तपाईँ रेजोनेट हुनुहुन्छ कि हुँदैन, डेस्क बेन्चसँग तपाईँलाई मनपर्छ कि पर्दैन, क्रिटिकल्ली कुन कुरा बेठिक हुन सक्छ, त्यसरी हेर्नुहोस्। द्याट वे इफ यु क्यान डिसाइड, होपफुली यु विल मेक अ बेटर डिसिजन। Thank you very much, everybody, and to the entire National College family. Thank you very much. It is really wonderful to be part of this family. So God bless you, everyone. Hasta la vista. I hope to see you again. Stay blessed. Stay wonderful. Thank you. Thank you, Sonak. Thank you very much. Thank you, Sonak. Just एउटा reminder, सोनक यति बेर बोलिराख्दाखेरि एउटा कुरा नभनिकन चाहिँ मैले चुप लागेर बस्नै सकिनँ। सोनक 4 वर्ष नेशनल कलेजमा पढ्दाखेरि सोनक अहिले जस्तो भाइब्रेन्ट थियो, ऊ नेशनल कलेज आउने बित्तिकै हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो सुरुदेखि भाइब्रेन्ट थियो। अनि सोनकहरू फर्स्ट इयरमै हुँदाखेरि, फर्स्ट सेमेस्टरमै हुँदाखेरि नेशनल कलेज डे भनेर हामीले सेप्टेम्बर 9 मा सेलिब्रेट गरेका थियौँ, 2009 को सेप्टेम्बर 9 मा। त्यो बेला सोनक फर्स्ट इयरमा थियो। सोनकहरूले टपिक चाहिँ नि रिन्युएबल एनर्जी भनेर चुज गरेको थियो। अनि सोनकले आफ्नो क्लासरुममा एउटा त्यो बेलामा इलेक्ट्रिक स्कुटर बाइक भर्खर इन्ट्रोड्युस भएको थियो काठमाडौँ, मैले राम्रोसँग देखे पनि थिइनँ। उसले सिँगै एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर ल्याएर क्लासरुममै ल्याएर सजाएको थियो कि, रियल एउटा इलेक्ट्रिक स्कुटर ल्याएर। पछि त्यो क्यापासिटी सोनकमा थियो, त्यो प्यासन थियो, र उसले आफ्नो प्यासन अनुसार डेभलपमेन्ट स्टडिज राइटली चुज गरेको भएर सोनक इज हियर वेयर ही इज राइट नाउ, एन्ड ही हेज बीन अ रोल मोडल एन्ड ट्रु इन्सपिरेसनल टु मेनी अफ यु। र मैले अघि नै भन्न खोजेको कुरालाई पनि मैले कहाँ आएर लिङ्क गर्न खोज्छु भन्दाखेरि सोनकले नै भनेको कुरामा प्यासन आफूमा एउटा क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो। र अर्को कुरा, यदि तपाईँहरूमा इन्ट्रेस्ट, सोनकले भने जस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ आफूमा जेनेरेट हुन सकेको छैन भने यस्तो सब्जेक्ट, यस्तो प्रोग्राम आएर पढ्नु पर्यो जसले तपाईँको इन्ट्रेस्ट जेनेरेट गराउन सक्छ, तपाईँलाई फ्युचर करियर गोल प्रपरली देखाउन सक्छ। एउटा टर्च लाइट बालेर तिमी यहाँ जाने भाइ, तिमी यहाँ जाने बहिनी भनेर सिकाउन सक्ने ठाउँ चाहिन्छ। र त्यो ठाउँ राइटली, जुन सौनक भाइले पनि अघि नै भन्नुभयो, राइटली नेसनल कलेज हो, जहाँ डेभलपमेन्ट स्टडिज, डेभलपमेन्ट फाइनान्स र सोसियल साइन्स 3टा काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफिलिएटेड प्रोग्राम्सहरू छ, जसले तपाईँलाई नेपालमा या नेपालभन्दा बाहिर जुनसुकै देशमा पनि तपाईँलाई राम्रो आफ्नो करियर डेभलप गर्नको लागि हेल्प चाहिँ गर्छ। अब किन काठमाडौँ युनिभर्सिटी, किन नेसनल कलेज भन्ने कुरा मैले अघि नै भनि पनि सकेँ, र 3टा प्रोग्राम अहिले सौनक भाइले भनिहाल्नुभयो। सो दिज आर द 3 programs that national college has been running for past many years, and we have experience of doing lot of things. Online classes is what we are running, and यो यत्रो pandemic हुँदाखेरि पनि we did not stop, we just kept going, and we are on a verge of completing our semester academic session, and we are all set to start our new semester, where many of the colleges have absolutely halted and stopped. Thank you, Sonak. र सौनक जस्तो स्टुडेन्टहरु हाम्रो नेशनल कलेजमा आउँदाखेरि त्यो प्यासन, त्यो एनर्जी हामी पनि पाइराख्छौं, and we are quite grateful to have a student like him. Saunak the graduate ho, but there are more Saunaks in our college, and we are expecting them to become like Saunak in future. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Joel sir. Thank you, Saunak Dai. I just stated starting ma hazurle miss garnu bhayo. I wouldn't call you a motivational speaker. I would call you an influencer bhanera.
So we often lack to see the brighter side of our life. जुन पनि हामीले negative thoughtsहरुमा मात्रै focus गरेर हुन्छौँ, the bad side of our life. But we often tend to forget what's ahead of us, I mean, the brighter side of life. So it's always good to listen to you. Thank you. It's glad you're here. It's glad that we can hear you, even your time, ma. So thank you so much. Thank you so much. Aditi Didi, I think. Yeah, I think one thing I'd like to say about Sonakdai is he says a lot of things that are very useful, but his energy has always been so infectious. Okay? His level of energy is like that we'll never get bored listening to you right now, whatever you have to say, and even your analogies are so interesting. So for that energy, thank you for bringing it here right now. I can sense that a lot of them might have been getting alikati monotonous at this session. So thank you for making it lively, Aili. And also thank you for your invaluable words, contribution, everything that you said. Like I can safely say that your session was the most interactive, so thank you for that. Thank you, Sonakdai. Thank you so much. Thank you. Okay. So it's already a little late. So without any further ado, I'd like to introduce our next and final speaker for his segment. Waiting to address this audience is the co-founder and CEO of Antarprerna, a private company that supports entrepreneurs of Nepal through business incubation program, investment and international linkages. He has also invested and facilitated investments in more than 15 companies, including startups and growth stage companies. He also supports Nepali companies to get foreign direct investment. Representative for PUM Netherlands senior experts through this organization, he has been facilitating Nepali companies to get support from Dutch senior experts. Till date, he has helped 50 plus entrepreneurs to get foreign experts. Having him here is an amazing feeling for all of us, since he's also a graduate of National College. Without further ado, for his contribution, for his delivery on which proves to be very important, since it's going to be about entrepreneurship and startups in Nepal, which is something that we're all witnessing is mushrooming all over Kathmandu and all over Nepal, especially at a time like this. It's important I think it's important to be your own boss. And that is something that I know this person can inspire today's audience with. So without any delay, I'd like to invite for his delivery to listen to the one and only Mr. Neeraj Khanal. Thank you so much, Aditi. Madam sir, namaste. Ritu ma'am, Ujjwal, Arna didi देखिरहेको छु यहाँ. सौनकको पछि बोल्ने भनेको कुरा चाहिँ साह्रै गाह्रो काम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो. म परे आज मेरै कारणले हो. यो चाहिँ आफूले गल्ती गरेपछि अब सौनकको पछाडि परियो क्या, अब यस्तो च्यालेन्जिङ है. So anyways, so really very proud to be हुन्छ नि यो एकदमै डिस्टिङ्ग्विस्ड प्यानलिस्ट, एकदमै एक्सपर्ट्सहरू, खतरा मान्छेहरूको प्यानलमा म पनि पढ्न पाउँदाखेरि चाहिँ ओहो के गरिरहेछु क्या मैले भने जस्तो नि फिल भयो आज मलाई. त्यो चाहिँ यस्तो रिच प्यानलमा बस्नु पाउनु जहिले पनि एउटा एकदमै अनर नै हो खास चाहिँ. सो मेरो जर्नी सुरु गर्दाखेरिको कुरामा चाहिँ सौनकसँग कति हदसम्म मेरो कुराहरू एकदम मिल्न जाँदो रहेछ. मैले पनि एसएलसी दिँदाखेरि फर्स्ट डिभिजन आयो. अनि फर्स्ट डिभिजन आएपछि त साइन्स पढ्नै पर्छ नि होइन, अब भनेपछि साइन्स पढ्न लागिहाल्यो. अनि साइन्स पढेपछि चाहिँ यो कुरा धेरैचोटि भनिसकेको छु मैले, भन्न चाहिँ फेरि पनि त्यो छुटाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने आज करियरको कुरा गर्न लाग्यो भएर. सो साइन्स पढेपछि चाहिँ 3टा सब्जेक्टमा फेल हुने, फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी होइन, साइन्सको स्टुडेन्ट. अनि त्यसपछि त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै आई वाज अन अ राइट रङ सब्जेक्ट भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ लागिरहेको थियो. किनभने बाई द्याट टाइम अघि धेरैजनाहरूको चाहिँ कुराहरू सुनिरहेको थिएँ. स्कोप भन्ने शब्द भेरी हेभी शब्द क्या. अनि जो चाहिँ स्कोपको पछाडि लाग्यो त्यो चाहिँ कसैको फलो नै गर्दो रहेछ, किनभने अरूले क्रिएट गरेको कुरा हो नि त. The things others has created, like scope भन्ने बित्तिकै
सो अरूले गरेको कुरा चाहिँ एकदमै मन पर्दो रहेछ अनि खेरि अरूले गरेको कुरामा चाहिँ एकदमै इन्फ्याचुएट हुने हैन यु लाइक द्याट पर्सन बाई फर्स्ट इन्स्टेन्स एकचोटि हेर्दैमा मन परिसक्यो त्यो मान्छे तर त्यसभित्र जब चाहिँ कपाल अफ डेट्सहरू भएपछि मात्रै थाहा छ कि त्यो मान्छे इज अ you're gonna be your partner or not भन्ने कुरा हो सो त्यो नबुझिकन चाहिँ हामीहरू जम्प गर्दो रहेछौँ किनभने चाहिँ स्कोप छ साइन्समा स्कोप छ अहिले केमा स्कोप छ केमा स्कोप छ भनेर यहाँ क्वेसन्सहरू सोधिरहेको देखिरहेको थिएँ मैले क्या द्याट्स द क्वेसन द्याट कम्स टु यर माइन्ड युआर नट रङ होइन तर मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ अघि न सौनकले भटेकै कुरामा मैले एड गरेर राख्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ एकदम एक्सप्लोर गर्न जान्नु पर्दो रहेछ इन्ट्रेस्टलाई एक्सप्लोर गर्ने भने रातारातको कुरा होइन रहेछ इट टेक्स सम टाइम हुन्छ नि मलाई मेरो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने त्यो फेलियर्सहरूले मलाई सक्सेस बनाउनलाई बाटो खनिदिएको रहेछ क्या खास अहिले सक्सेसफुल छु छैन द्याट्स डिफरेन्ट स्टोरी तर म त्यो पाथमा छु कि छैन मैले आफ्नो लाइफ बाँचिरहेको छु कि छैन मैले द इम्प्याक्ट द्याट आई वान्ट टु सी इन दिस सोसाइटी हेज आई बिन कन्ट्रिब्युटिङ टु द्याट अर नट भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ Hello? Is it my internet? No, Nipesh, I think there's a problem with Neeraj's connection. He's there. Let's wait for a minute. Yeah, he's in the panel. So I hope every participants and live ma viewers are they're enjoying it, they're learning it something. We expect that. We're trying to make it Ramailo Sakesamma in this particular platform. Okay, sorry sir. Okay, I think yeah. Sorry. Okay, मेरो इन्टरनेट गयो के अरे बत्ती गयो एनिवेज आइम ब्याक सुनिन्छ सुनिरहेछ हेलो सुनिरहेछ ओके यस नाइस सो मेरो लागि चाहिँ त्यो लेसन लर्न भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नसँग डराउनु हुँदैन रहेछ किनभने टु जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ एक्सप्लोर गरेँ मैले किन साइन्स चाहिँ पढे गल्ती गरेको होइन रहेछ नि त साइन्स पढेर सिकाएको रहेछ नि मैले एक्सप्लोर गरेँ द्याट्स नट द राइट थिङ मेरो लागि चाहिँ त्यो कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो मलाई होइन सो मेरो लागि चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल्ली के हो त भन्दाखेरि कसैले के कुरा भन्छ यो हुँदैन यसमा स्कोप छ यो नगर भन्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यु निड टु ट्राई योरसेल्फ हुन्छ नि मेरो लागि चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप मलाई अहिले एकदमै स्कोप लाग्छ होला होइन तर अरूलाई त्यो नराख्नु पनि सक्छ र इन्ट्रेस्ट नहुन पनि सक्छ जसले चाहिँ स्कोप छ भनेर लाग्छ त्यो चाहिँ भोलिको दिनमा त्यसले चाहिँ धेरै पर्फर्म गर्न पनि सक्दैन तर जहाँ चाहिँ एकदमै आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ र एकदमै प्यासनेटली यु क्यान हुन्छ नि त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने यु जम्प इन्टु इट तर त्यो सबै पाउन चाहिँ एकदमै धेरै समय लाग्दो रहेछ वारेन बफेटले भनेको कुरा छ क्या एउटा रातारात धनी हुन पनि 30 वर्ष लाग्दो रहेछ भनेर मान्छेलाई रातारात सक्सेसफुल हुनु परेको छ यहाँ होइन इट टेक्स 30 years नाइट्स टु बिकम यु भनेर 30 वर्ष पुगेपछि बल्ल कटेपछि बल्ल अब चाहिँ हो कि हुन जस्तो लाग्यो हो कि भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ 30 वर्षको वर्किङ एक्सपिरियन्स भने आज उसले त लाइफको कुरा गरे होइन एजको कुरा गरे होइन सो भने सो यु निड टु बी द्याट पेसेन्स क्या हुन्छ त्यो पेसेन्ट आफूमा एउटामा त्यो कमिटमेन्ट र त्यो एउटा कुरा चाहिँ एकदमै पर्सिस्टेन्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ सो मेरो लागि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यहाँबाट के लर्न भयो भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अहिले मैले अरू स्टार्टअप्सहरूलाई सिकाइराख्दाखेरि सबैलाई भनिराख्दाखेरिको कुरा नै फेल फास्ट फेल चिप भन्छु क्या फेल अफन सो आई हेभ नेभर ट्राइड योर बिजनेस बिफोर कसैले पनि गरेको छैन तिम्रो स्ट्राटेजी तिमीलाई मात्रै थाहा छ तिम्रो दिमाग तिम्रो मात्रै हो तिम्रो दिमाग तिम्रै हो तिमीले त्यसलाई कोपिङ स्ट्राटेजीहरू कसरी तिमीले बिल्ड गर्छौ तिम्रै हो हामीले त
म फेल भएँ त्यसमा भन्दैमा मेरो स्ट्र्याटेजी नमिला हुन सक्छ नि, बट योर स्ट्र्याटेजी माइट बी डिफरेन्ट. सो डोन्ट हेजिटेट टु एक्सपेरिमेन्ट. हुन्छ नि पिभोट गर्ने भन्छ लाइफमा. हुन्छ नि लर्ड्स अफ लाइफ इज लाइक पिभोटिङ योर सेल्फ. हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि कन्भर्टिङ यो आफ्नो लाइफको मोडल. हाम्रो बिजनेसमा त बिजनेस मोडल भन्छौँ हामीहरू. त कन्भर्टिङ यो बिजनेस लाइफ मोडल चित्त बुझा छैन भनेपछि यु निड टु छोड्न चाहिँ एकदमै जान्नुपर्छ. एक्जिट इज अलवेज पेनफुल. अघि नै एकजना भाइले सुन्दै जब छोड्न सकिन्छ किन, वाइ नट. मैले त 10वटा जब छोडे. दिस इज माई 11th कम्पनी अ जब वाट एभर. किन सकिँदैन? सकिन्छ. मन लागेको छैन छोड्ने हो. तर जहाँ काम गरेको छु जुन चाहिँ कमिटमेन्ट लिएको छु त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो क्या. मेन कुरा पढ्न छिरेपछि छिर्यो अब क्या. कमिटेड भएर लाग्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो होला होइन. सो तर मेरो विचारमा हामीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धेरै जस्तो समयमा हामी चाहिँ स्कोप भनेर अथवा चाहिँ के अरे डोन्ट टेक इट अदरवाइज. मैले कुनै पनि प्रोफेसनलाई मैले त्यसरी भन्न खोजे पनि होइन. एक्जाम्पलको लागि के अरे डक्टर पढ्न गइन्छ, बिरामीको गन सुन्न मन लाग्दैन. नर्स पढ्न गइन्छ, इन्जेक्सन लगाउनदेखि डर लाग्छ, अथवा चाहिँ त्यसपछि रगतदेखि डर लाग्छ. अथवा चाहिँ सिए पढ्न गइन्छ, नम्बर दे मनै पर्दैन. स्कोप चाहिँ छ, अब के गर्ने होइन. सो हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हो. मलाई चाहिँ एउटा मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले साइन्स पढेर साइन्स एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर विदेश जाने सोच गरेँ मैले. नेपालमा पढ्ने फेल भइदो रहेछ भनेर. अब यो किनभने एकदमै टफ एक्जाम सिस्टम्सहरू छ यहाँको होइन. अनिखेरि त्यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ विदेश जानु पर्यो भन्ने सोचेँ. किनभने एउटा कुरा चाहिँ त्यो एजमा आउँदाखेरि के हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सी खोज्ने, अर्को भाग्न खोज्ने. कोसँग भन्दाखेरि परिवारसँग. किनभने दि कन्ट्रोल यु डोन्ट वान्ट टु बी कन्ट्रोल होइन. र त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भइराख्दो हुँदो रहेछ. र त्यसरी चाहिँ मान्छेहरू, म पनि त्यही फेजमा थिएँ. म आई अप्लाइड फर हुन्छ नि अब्रोड स्टडिज. अहिले चाहिँ फर्चुनेटली आई वाज रिजेक्टेड. त्यतिखेर चाहिँ एकदमै दुखित पीडित हुन्छ नि सबै भएको थिएँ म. अनि तर त्यो सबै इन्स्टान्सेसहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ, मैले त्यो सबै विदेश जाने पनि ट्राई गरेँ, त्यो पनि ट्राई गरेँ. म भोकल क्लास गएँ, मैले म्युजिक क्लास गएँ, म चाहिँ के अरे फोटोग्राफी गरेँ मैले. के अरे मैले त्यसपछि सिकेँ, मैले कम्प्युटरमा स्कोप छ भनेर यो प्रोग्रामिङ सिकेँ होइन. अनिखेरि के गरिनँ मैले, बट आई फेल्ड सो क्विकली द्याट I decided that's not my area. Everything that I've done by myself. अहिले मैले कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्छु. पहिला चाहिँ म बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने काम गर्थेँ भने अहिले चाहिँ कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्ने, उनीहरूलाई मेन्टर गर्ने, स्टार्टअप्सहरूलाई, इनोभेटिभ कम्पनीजहरूलाई, ग्रोथ सिकिङ कम्पनीजहरूलाई इन्भेस्ट गर्छु होइन. र इन्भेस्ट गरिरहेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कपाल अफ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ म जस्तो मिडल क्लास फ्यामिली, बल्ल आफ्नो सेभिङ्सहरू यताउता, वाइफले कमाउने होइन, वाइफको पैसा, घरको लोन, सबै कुराहरूले गर्दै पनि त्यो यस्तो चाहिँ त्यो अन्टरप्रिन्योरसिपमा यति भूत सवार हुन थाल्यो कि इन्भेस्टमेन्ट गरेँ कम्पनीजहरूमा, डुबाएँ. सो अब त भन्न सक्छु नि त अरूलाई यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ. अनि कसैले सोध्यो भने के गरिन्छ डुब्दो रहेछ, यस्तो गरेर डुब्दो रहेछ. मैले डुबाएँ नि त पैसा होइन. पार्टनरसिपमा धेरै फेल खाएँ. के गरेर पार्टनरसिप फेल खाँदो रहेछ, यसरी गरेर फेल हुँदो रहेछ. नाउ आई विल नट गन डु द सेम मिस्टेक्स राइट. अरूले भनेर हुँदैन रहेछ क्या. सबले भनेको थियो मलाई, किताबमा पढाए भए त म अहिले खतरा अन्टरप्रेन्योर बनिसकेको हुन्थेँ. किताबले भने भए त मैले त्यो किताब कन्टै पारेर म लिडर भइसकेको हुन्थेँ. द्याट डजन्ट वर्क. यु निड टु एक्सपेरिमेन्ट, यु निड टु ट्राई बाई योरसेल्फ होइन. यो सबै कुरा चाहिँ मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्सहरू हो. आई एम नट सजेस्टिङ एनी वान or ट्राइङ टु मोटिभेट एनी वान, बट द थिङ इज वाट आई हेभ डन र मेरो लाइफको के हो रियल स्टोरी भनेर. सो अहिले पनि एभ्री टाइम आइ एम फेलिङ, एभ्री टाइम, बिकज आई अलवेज ट्राई टु डु न्यू थिङ्स. नयाँ कुराहरू गर्नु मन लाग्छ. सधैँ कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले आएर 5 वर्ष अन्तरप्रेरणा पुग्यो मेरो कम्पनी. नामै अन्तरप्रेरणा राखेँ होइन. इनर मोटिभेसन. संस्कृतको अन्टरप्रेन्योर भन्ने शब्द नै अन्तरप्रेरणा भन्ने शब्दबाट आएको. अब अहिले यसो विचार गर्नुहोस् त, अन्तरप्रेरणा, अन्टरप्रेन्योर भन्ने शब्द मिल्छ. सो
हामीहरू त्यहाँबाट आइराख्दाखेरिको कन्टेक्समा सबै कुरा बुझी आउँदाखेरि पनि एन्टरप्रेन्योरशिप सेक्टरमा 10 वर्ष भयो 11 वर्ष भयो काम गरेको त्यतिखेर एन्टरप्रेन्योर खोल्दाखेरि 6 वर्ष भइसकेको थियो एन्टरप्रेन्योर खोल्दाखेरि मेरो एन्टरप्रेन्योरशिप सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्टको सेक्टरमा यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको सेक्टरमा मेन्टरशिपको सेक्टरमा एन्टरप्रेन्योरशिप भित्रको पनि त्यो गर्दा लट्स अफ फेलियर मोडल्सहरू मैले गरेँ किनभने त्यतिखेर अरूले गरेको लिडरशिपमा बस्नु र फेरि आफ्नो लिडरशिपमा आएर कुरा गर्दाखेरि यु मेक सो मेनी मिस्टेक्स सो नेभर हेजिटेट टु मेक मिस्टेक्स मेरो अहिले छोरीले मलाई सिकाउँछ क्या 3 वर्षको भई मेरो छोरी भर्खर मेरो छोरी लडिरहेको थिए होइन 1 वर्ष 1.5 वर्षको हुँदाखेरि उसले हामीले ल यो त एकदम लडी हिँड्न नदे भनेर खाटमै राखिदिरहेको भए अथवा उसलाई चाहिँ कहीँ बनाएर राखिदिरहेको भए उसले अहिले हिँड्न सक्थ्यो त उसलाई त त्यतिखेर लड्न दियौँ नि त हामीले हिँड्न दियौँ नि त अहिले चाहिँ हामीलाई किन दिँदैन हिँड्नलाई लड्नलाई बिकज विल नट पुट आवर इनर्जी देयर लाज छ अब हामीलाई लड्यो भने के भन्छ अरूले होइन त्यो सबै कुराहरू छ मेरो छोरीले एउटा शब्द बोल्न सिकिरहेको हेरिरहेको छु मैले म त्यसैले ग्रो भयो नि त्यतिखेर मेरो छोरी चाहिँ म पनि त्यत्रै थिएँ नि पहिला म त्यतिखेर लाज लाग्दैन थियो अहिले चाहिँ लाज लाग्न थाल्यो मलाई फेल भन्ने कुरादेखि डर लाग्न थाल्यो किनभने मान्छेले जहिले पनि त्यो फेल भएर सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा सबले बोल्छन् तर गर्न डराउँछन् सबले बोल्ने होइन फेलियरले सक्सेस देखाउँछ नि कसले भन्दैन सबले भन्छ कति किताब पढ्ने सबै राम्रो भिडियोजहरू हेऱ्यो सबै त्यही भनेर हुन्छ नि तर वी नेभर डु द्याट हुन्छ नि वी अलवेज अफ्रेड अफ अदर्स हामीलाई तुरुन्तै पैसा कमाउनु परेको छ अब अहिले ब्याचलर सिट दिन पाएको छैन हामीलाई अब चाहिँ आइएनजिओमा गएर एनजिओमा गएर अब त्यो पैसा कमाउनु परिसकेको हुन्छ सो देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स द्याट हुन्छ नि त्यो छ मेरो लाइफमा आएको कुरा चाहिँ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्टली लाग्ने चाहिँ के हो भने मैले अरूले चाहिँ इन्फ्याचुएट डेफिनेटली पनि म पनि हुन्छु अरूले गरेको कुरा वार यो हुन्छ कि भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि हुन्छ होइन तर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मलाई इम्पोर्टेन्टली चाहिँ के हुन्छ भने आफूलाई मन लागेको कुरा म एकदमै मलाई के कुराले जसँग उठाउँछ मलाई के कुराले चाहिँ हुन्छ नि मेरो वाइफले मलाई गाली गरिरहेको हुन्छ खाना खाइरहेको बेला नि म सोचिरहेको हुन्छु एकदमै त्यो हुन्छ नि त्यो एभ्री टाइम थिङ्किङ अबाउट हुन्छ नि यु आर सो इन्टु इट त्यसैले यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ अनि त्यसपछि मैले एकदमै रियलाइज गरेँ अरूको कुरा एकदमै मनपर्छ गर्न मन लाग्छ अनि सबैजना थिङ्स टु डु लिस्ट बनाउँथ्यो अनिखेरि फेसबुक आयो हाम्रो पालिमा फेसबुक हेरेपछि यो मान्छे यहाँ घुम्न गएको यो किताब पढेँ यो भिडियो हेरेँ यो फिल्म हेरेँ यो मुभी हेरेँ होइन यहाँ विदेश गएँ गाडी बिच सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ के रियलाइज भयो भने ओ त्यसले त मलाई इन्फ्याचुएट गरिरहेको छ मलाई डिस्ट्र्याक्सन्स दिइरहेको छ द नोइजेस द्याट कमिङ टु मी हुन्छ नि सो द्याट इज नट अलाउङ मी टु फोकस सो मैले एउटा कुरा गरेँ के गरेँ भने सबैले थिङ्स टु डु लिस्ट बनाउँछ मैले थिङ्स नट टु डु लिस्ट बनाएँ थिङ्स नट टु डु लिस्टमा म बाहिर पढ्न जान्न पुग्यो मेरो मास्टर्स डिग्रीसम्म पुग्यो बल्ल जिन दिन त पढेँ सरलाई थाहा छ मलाई कसरी गाह्रो भएको थियो माधव सरलाई थाहा छ थिसिस गरेन भनेर होइन सबै कुरा एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई मास्टर्समा पनि त्यही भएको थियो तर सबै कुरा चाहिँ थिङ्स नट टु डु लिस्ट बनाएपछि म आफूलाई फोकस गर्न सकेँ क्या मलाई अरूले कुरा गराएको कुरासँग मलाई त्यति धेरै सम्बन्ध राख्न थालेन ओके द्याट्स गुड फर देम इट्स नट गुड फर मी मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छु भन्ने जस्तो चाहिँ डिटर्मिनेसन भयो र एउटा फ्यामिलीको सपोर्ट इज सो इम्पोर्टेन्ट फ्यामिलीको सपोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र फ्यामिलीको ट्रस्ट गेन गर्न सिकेँ मैले बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली मैले कन्भोकेसनमा गइनँ म तर सरले नेसनल कलेजले एउटा ग्रेजुएट अफ द मन्थ भनेर अवार्ड गर्नुभयो द्याट वाज द भेरी गुड फिलिङ द्याट आई ह्याड होइन अहिले पनि अफिसमा पनि झुन्डाएको छु घरमा पनि झुन्डाएको छु होइन त्यसपछि अर्को त्यसपछि त्यही वर्ष हो कि त्यसको अर्को वर्ष हो काठमाडौँ युनिभर्सिटीले उनीहरूको 27 इयर्सको हिस्ट्रीमा मलाई फर्स्ट टाइम अल्मुनी बेस्ट अल्मुनी अवार्ड भनेर फर्स्ट अवार्ड आई रिसिभ द्याट अवार्ड हुन्छ नि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मैले मास्टर्स गरेको थिएँ फर द सेक्टर मैले कन्ट्रिब्युसन डेभलपमेन्ट एन्टरप्रेन्योरसिप र डेभलपमेन्ट सेक्टरमा गरेको भनेर रिकग्निसन गरिदिनु म त्यसको लागि एलिजिबल थिएँ कि थिइनँ आई डोन्ट नो दे आर द वान टु जज थिइनँ भन्दाखेरि उहाँको जजमेन्टहरूलाई गलत भन्नु त भएन तर आई थिङ्क द्याट हुन्छ नि जब युआर डिटरमिन्ड युआर डुइङ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन इज रिक्वायर्ड बट द थिङ इज मलाई सरले पकाएपछि बिर्सिसक्नु भयो होला अब त्यो त्यहाँबाट निक्लेकै पनि अब त 16 वर्ष भयो चाहिँ ग्रेजुएट भए पनि म कलेजमा अरू बेला
हुन्थेँ तर इमिडिएटली आफ्टर कलेज म हुँदैन थिएँ म इमिडिएटली आफ्टर कलेज अघि न सौनकले भने जस्तो म पुगिसकेको हुन्थेँ कुनै न कुनै संस्थामा भलन्टियर गर्नलाई 7 इयर्स भलन्टियर गरेँ अब मैले 7 इयर्स लाइफमा अहिले सम्झ्यो भने अचम्म लाग्छ आफूलाई 7 इयर्स भलन्टियर गरेको थिएँ सो आफू यो सबै कुरालाई मैले भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ के हो भने लिभ योर लाइफ हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ म अहिले पनि मलाई गिटार म्युजिक मनपर्छ गिटार बजाउँछु अहिले पनि रमाइलो लाग्छ होइन फोटोग्राफी अहिले पनि मनपर्छ तर त्यसले चाहिँ अघि न सौनककै पोइन्टलाई जोड्दाखेरि कति कुरा सौनकले भनिसक्यो भने मलाई सजिलो पनि भयो लाइफमा 3 P's हो मेरो लागि चाहिँ प्यासन पर्पज र प्रोफेसन प्यासन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन टाइम लाग्दो रहेछ र त्यसको पर्पज पत्ता लगाएपछि अल्टिमेटली द्याट विल बिकम योर प्रोफेसन वान डे द्याट्स नो डाउट अर्काको स्कोपको पछाडि लाग्नै पर्दैन रहेछ सो द्याट्स हाउ माई लाइफ इज राइट नाउ सो अहिले एन्टरप्रेन्योरसिप सेक्टरमा काम गर्छु नेपालमा 6वटा जिल्लामा इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू खोलिरहेको छु नयाँ आइडियाज नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई प्रमोट गर्ने इन्भेस्ट गर्ने इन्टरनेसनल लिङ्केज गर्ने काम गरिरहेको छु भुटान गभर्मेन्टको प्रोग्राममा भुटानको गभर्मेन्टको प्रोग्रामलाई सहयोग गरिरहेको छु भुटानको गभर्मेन्टको स्टार्टअप सेन्टर छ त्यो स्टार्टअप सेन्टरमा त्यहाँ अपरेसनल मोडल्स मेन्टरसिप करिकुलम त्यहाँको एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई मेन्टर गर्ने काम भुटानसँग काम गरिरहेको छु सो आई फिल प्राउड ग्रेट हुन्छ नि र जब यस्तो प्यानलहरूमा बोलाइन्छ झनै अब के गरिरहेको रहेछु कि भन्ने जस्तो फिल हुन्छ माधव सरको त्यो मोटिभेसन सपोर्ट पहिलेदेखिको र कलेजको इन्टायर कलेजको सपोर्ट द्याट हेज बिन इमेन्स टर्निङ पोइन्ट मेरो लाइफमा चाहिँ हुन्छ नि अहिलेको जुन चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपको काम गरिरहेको छु त्यो चाहिँ मलाई जहिले पनि इम्प्याक्ट पर्पज र प्रफिट भन्ने दुईटा शब्द थियो मलाई पर्पज एनजिओजहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ पर्पज त त्यो थियो तर प्रफिट थिएन त्यस भनेमा त प्रफिट इन द सेन्स सस्टेन गर्न सक्ने थिएन प्राइभेट कम्पनीजहरूमा चाहिँ प्रफिट छ तर पर्पज छैन भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो अहिले त्यसको मिक्स गर्न खोजिरहेको छ एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने चाहिँ त्यो प्रफिट र पर्पजको कम्बिनेसन सो इफ आई डोन्ट अर्न मनी आई विल नट बी एबल टु डु थिङ्स द्याट आई वुड लाइक टु डु इन माई लाइफ तर अर्काको लाइफ हेल्प गर्ने हो पहिला सुरुमा भन्ने जस्तो जुन चाहिँ बिगर ड्रिम छ नि त्यो कुरा चाहिँ मैले प्रफिट नकमाइकन भने मतलब पैसा नकमाइकन गर्न सक्दिनँ सो आई क्यान्ट वर्क इन बिट्विन स्टमक हुन्छ नि सो त्यो सबै कुराको फ्युजन चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई र त्यही कुरामा लागिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी हियर इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज आई विल बी ग्ल्याड टु एन्सर देम थ्याङ्क यू अदिति मलाई फेरि उताबाट कनेक्ट भयो है प्लिज मलाई एकचोटि हेलो सरी मेरो फेरि डिस्कनेक्ट भएको थियो ओके थ्याङ्क यू Neeraj Bhai for sharing with us your experiences, your ideas, and everything that you shared was I think it was a different kind of approach to it's not something that we hear from everybody because scope everybody talks about isma scope how you based your delivery on creating the scope for yourself and experimenting is something that I think is the core of this entire entrepreneurship codes and setting tha. And since that is becoming such a popular thing for people and for the right reasons, I think it was very nice listening, hearing it with a very different approach. Okay? So thank you, Rai. Thank you for that. Rupesh, do we have any questions in the chat or live? We probably don't have any. So don't have any. Okay, so Agine, I asked this question to the previous speakers also, but I think this is something worth hearing from everyone. How do you think the youth of today can be inspired, to do something in their country itself, okay? In Nepal itself? Can you elaborate, Isma Adedere? सो जे कुराको नि मेरो लागि चाहिँ भ्यालु हो क्या भ्यालु मूल्य मान्यता भनेर सोसियोलोजीमा पढाए हैन हामीले सो
भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै क्या बोल्नलाई सजिलो शब्द हो तर गर्नलाई एकदमै गाह्रो शब्द हो मेरो मेरो भ्यालु यो म नेसनलिस्ट म यो भन्न एकदमै सजिलो हुन्छ बट व्हेन इट कम्स टु एजुकेट अर डु इट म एकदमै इम्फथाइज गर्छु अरूलाई अरू आज म एकदमै ऱ्यासनल छु यो कुरा शब्दहरू मेरो मूल्यहरू भन्न एकदमै सजिलो छ तर गर्नलाई एकदमै गाह्रो छ फेरि आई रिपिट द्याट हामीलाई चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ आफ्नो पर्सेप्सन्सहरू हो I would like to be a global citizen. I don't want to confine within Nepal. I would like to stay in Nepal, but why? सबै कुराको why हैन त्यो चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्यो सब बाहिर विदेश जाने हो म त नेपाल बस्दै हैन स्कोपै छैन नेपालमा स्कोपै छैन यो शब्द क्या मलाई त्यो के हामी चाहिँ मूर्ख हो त्यहाँ बस्या हैन त्यसपछि त्यो चाहिँ it's all your determination and perception, your values, त्यसले डिटरमाइन गर्छ मैले अघि नै भने एउटा उमेरमा चाहिँ भागौँ हुन्छ क्या किनभने एउटा फाइनेन्शियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु खोज्दा चाहिँ घरमा कति पैसा माग्ने भन्ने कुरा हुन्छ डेफिनेटली द्याट मिडल क्लास फ्यामिली लाइक मी हुन्छ नि अर्को कुरा चाहिँ रिलेसनसिपमा हुन्छ जात मिलेको छैन भाग्नु पर्यो के गर्ने हैन अर्को कुरा चाहिँ यहाँ बसेर के कुरै छैन यहाँ के पनि कुरा छैन यहाँ गर्न लागेको पोलिटिकल सिस्टम यस्तै हो हामीलाई त अब बानी परे हो कि क्या हो हैन 40 वर्ष भएछु सधैँ यही त थियो पोलिटिकल व्हाट वी एक्सपेक्ट त्यो कम्प्लेन गर्न पनि छोडिसके हैन अडप्ट हुने रहेछ सो हैन त्यो मतलबै छैन यु डु योर पार्ट आई शुड नट बी हुन्छ नि एक्सपेक्टिङ फ्रम अदर्स त्यो सबै कुरा चाहिँ आफ्नो भ्यालुजहरू बुझौँ क्या पहिला सुरुमा के हो कुनै पनि कुरा गलत होइन फेरि पनि भन्छु आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो हाउ यु डिफेन्ड इट डिफेन्ड गर्नलाई होइन कि हाउ यु फिल इट हाउ यु मिन इट भन्छ अझ त्यो एकदमै सजिलो शब्दहरू हो क्या अहिले भन्नलाई तर यु मिन इट भन्ने चाहिँ एकदमै आई बिलिभ भन्ने वर्ड छ नि टेकटकमा पहिला सुन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू आई बिलिभ भन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ भनेर चाहिँ मलाई उ लाग्थ्यो क्या अहिले आफूलाई चाहिँ मैले चाहिँ साँच्चै आई बिलिभ भन्ने हुँदो रहेछ क्या अहिले चाहिँ आउँदो रहेछ क्या यो चाहिँ त्यो चाहिँ यत्रो वर्षको हन्डर ठक्करले हो क्या अब के बिलिभ गर्दिनँ भन्ने कुरा धेरै भइसक्यो मेरो होइन यो कुरा चाहिँ म बिलिभै गर्दिनँ होइन भनेपछि माई बिलिभ्स मेरो बिलिभ्सहरू के हो त्यो कुरा पत्ता लगाएपछि यङ्स्टर्सहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले मैले अघि नै भने फेरि पनि युथहरूको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ युथ मुभमेन्टमा 2004 मा फर्स्ट इन्टरनेसनल युथ डे गरेको र्यालीमा माई भोइस काउन्ट्स भनेर लगाएर फ्रन्ट लाइनमा हिँड्थेँ होइन सो 2004 मा जब युथ मुभमेन्ट सुरु भएको थियो नेपालमा बल्ल बल्ल सो त्यो पार्टीदेखि नै हेर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो भोइस काउन्ट्स भोइस रेस्पोन्सिबिलिटी रोल्स होइन मेरो खालि मेरो चाहिँ राइट्सको कुराहरू गरिरहेको तर मेरो राइट्स भन्दा मेरो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू बढी गर्न थाल्नु पर्यो क्या म फ्यामिली मेरो लागि चाहिँ भ्यालु मेरो फ्यामिली हो म जहाँसुकै जाउँ दुनियाँको जुनसुकै कुनामा जाउँ मेरो लागि फ्यामिली लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भ्यालु भएपछि म फ्यामिलीसँगै छु नि त अब त्यहाँ डेभिएट हुनै परेन क्या होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी थियो त्यहाँनिर राख्छ मलाई चाहिँ सो आइएम नट स्योर इफ आइएम राइट एन्सरिङ यो क्वेसन राइट बट द्याट्स वाट आई बिलिभ इन हुन्छ नि हामी चाहिँ आफ्नो डिटर्मिनेसन चाहिँ एउटा हुनु पर्यो क्या दिस इज वाट इज फर मी त्यो कुरा चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ एकदमै नत्र यु गेट सो डेभिएटेड पिपुल विल कम मेक नोइजेस अल अराउन्ड मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि तर मेडिटेसन गर्दाकैको फिलोसफी हो यो चाहिँ वुड यु लाइक टु अभोइड द नोइजेस अर गो अलङ विथ दोज नोइजेस but be determined on what you are focusing on. Two school of thoughts, right? Noises, I can't do meditation over here. I'll go to jungle and do the meditation. The other part, I'll stay in the middle of the crowd and I'll do the meditation. Look how I'm determined and focused, and what I'm trying to achieve is one point of thing. On the school of thought, whichever you prefer. I would like to go with the noises. That's my thing. I'll go around. Thank you, Mirazai. Again, very
I'm finding this एकदम interesting about Neeraj. whatever you say is that you have a very different approach to whatever you're answering, and I think that's what is very unique about what you said, Augie Pani, and how you answered this question, Pani. So thank you, Neeraj. I think with that we come to the end of your Can I add part. something? And Can I add something? yes, of course, Yes, Sonam. Neeraj दाईसँग मेरो एउटा स्पेशल मेमोरी छ. I don't know if Neeraj दाई remembers or not. I think त्यो कहिलेको कुरा हो, म +2 मा पढ्ने बेलामा हो. तपाईको स्टाफ कलेजमा देयर वाज अ बिग युथहरुको एउटा मेला जस्तो थियो के. तपाईको 2-3 दिनको प्रोग्राम थियो अनि म पनि त्यहाँ आएको. मेरो चाहिँ त्यो एकदमै इनिशियल स्टेज थियो यो युथ प्रोग्राममा. अनि निरज दाई चाहिँ त्यो प्रोग्रामको हिरो के. टक्क यता बोल्ने उता बोल्ने हैन अनि ही वाज भेरी इम्प्रेसिभ. अनि तपाईको त्यो फ्रेश टाइममा चाहिँ you look into people, you find something in them, and they automatically become your role models. Okay, त्यो attractive देखिन्छ नि त मान्छेहरुमा. So he was one among them. अनि त्यतिखेरसम्म मैले डेभलपमेन्ट स्टडिज अलिअलि सुनेको थिएँ. त्यो करियरको ब्रेनस्टर्मिङ फेजमा थिएँ कि म 12 सकाइसकेँ हो कहाँ पढ्ने के पढ्ने हैन डेभलपमेन्ट स्टडिज भन्ने अलिअलि मेरो दिमागमा. अनि आई वेन्ट टु निरज अनि दाइलाई मैले गएँ अनि then I asked him, did you study there भनेर मैले सोधेँ हैन अनि he was एकदमै एक्साइटेड. yes I studied there, it's a great college यताउता भन्नु हो कि उहाँले त्यतिखेर. अनि that statement which he gave was in my head. अनि त्यो कारणले गर्दा पनि I had this option कि मलाई यो व्यक्तिले भन्नु भएको छ and the top list was Neeraj Khanna. I mean very honestly Neeraj I has said कि it is a good college. Really an honor. And अनि I think you have been one of the person जसको कारणले गर्दा चाहिँ I went to understand more about development studies and that was impact which you had made on my psychology back then. Wow, thank you so much. Sona आज म मज्जाले सुत्ने भए यार. That's amazing, no? So that's you really मान्छेले यो सबै कुरा भन्दैन नि तर you said it हुन्छ नि. That's really very nice. I know माधव सरलाई थाहा छ मैले मेरो भाइ बहिनी सबलाई लगेर डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्टमै राखेको छु हैन. So that's where I really believe, right? हुन्छ नि it's not about मान्छेले भन्थ्यो त्यो jack of all भन्ने टाइपको कुरा गर्थे. त्यो टाइममा jack of all हुनै पर्दो रहेछ. You need to learn many things रहेछ त्यतिखेर अनि you choose what is right or wrong. त्यसपछि मास्टर्स हो त्यसपछि के गर्ने कुराहरु त्यतिखेर चाहिँ बुझ्नु पर्दो रहेछ. सोसाइटी त्यतिखेर बुझ्नु पर्दो रहेछ. कल्चर त्यतिखेर बुझ्नु पर्दो रहेछ. इन्भाइरोमेन्ट सोसियोलोजीले सिकाएको त्यही शब्द हैन र भ्यालुज मूल्य मान्यताका कुराहरु त्यतिखेर सिक्नु पर्दो रहेछ. त त्यतिखेर त पढाएको जस्तो लाग्यो. सोसियोलोजीमा ए ल्याउने कि बी ल्याउने कहिले पनि ए आउने हैन भन्ने मात्रै भयो. तर त्यो चाहिँ एजुकेसन चाहिँ लाइफमा हुँदो रहेछ त. एन्थ्रोपोलोजी अहिले चाहिँ मैले कस्टमर पर्सुना भनेर भन्छु हैन स्टार्टअप्सहरुलाई सिकाइराख्दाखेरि एन्थ्रोपोलोजी सिकाएको कुरा हो. I'm not apart from what I've studied in development studies. I'm executing it here. Business गरिरहेको छु. म थाहा थिएन साइन्स पढे फेल भए डेभलपमेन्ट स्टडिज पढे ठिकै गरे हैन तर गरे चाहिँ के छ त अहिले बिजनेस गरिरहेको छु. So the thing is you never know what you'll be gonna do in your life. But the thing is एउटा राइट संगत राइट प्लेटफर्ममा पहिल्यै पर्यो भने त्यसपछि संगतको कुरा त रहेछ नि लाइफमा. साथीहरु ड्रग एडिक्ट्स नै थिए मेरो पनि हैन तर तिनीहरुसँग हिँड्ने कि अर्को चाहिँ एनजीओमा भोलन्टियर गर्नेसँग लाग्ने भन्ने भयो. एनजीओमा भोलन्टियर्स गर्नेसँग लागे आज यहाँ छु. आई एम टकिङ विथ यु गाइज हैन संगतै रहेछ नि त. विच यु वान्ट टु गो. मलाई गाली गर्थ्यो त नेता भइस भन्थ्यो. माधव सरलाई थाहा छ म जे कुरा गरेर सरसँग गएर कराउनु त मै नै थिएँ. सिआर बनाइदिन्थेँ मलाई. डेभलपमेन्ट सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट बनाइदिन्थेँ. जे गरे नि छुच्चो हुने त मै थिएँ. अनि त्यो छुच्चो हुँदा पनि फेरि नेता भइस भन्थ्यो मलाई हैन के बिग्रियो र भने नि मलाई अहिले हैन. सो मेरो टाइममा मैले त्यो लिडरशिप एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ अमेजिङली डेभलपमेन्ट स्टडिजले मलाई त्यो दिएको चाहिँ अमेजिङ. द्याट्स अ टर्निङ पोइन्ट फर मी एक्चुअली लाइफमा. न त म त्यही साइन्स पढेँ स्कोप भने इन्जिनियरिङमा गएको हुन्थ्यो. अहिले पनि एउटा चाहिँ कहाँको इन्जिनियर बनिरहेको हुन्थ्यो कि हुन थाहा छैन. अथवा कुनै अहिले विदेशमा कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरको सुपरभाइजर भइरहेको हुन्थ्यो होला. आई डोन्ट नो. आई एम नट रेस्पेक्टिङ दोज थिङ्स बट त्यो मेरो गोल थिएन क्या. मेरो गोल थिएन रहेछ नि थाहा छ. whatever at their level is doing their best. I am not criticizing any other job. मैले सानो ठुलो भन्ने कुरा के पनि छैन. अहिले पनि मलाई मेरो अफिसमा पुरानो अफिसमा गयो निरज आयो हार्पिक र ब्रसले भन्छ. मेरो फर्स्ट थिङ I was to do going to my office was to clean toilets because my value was have to have a good toilets, right? So त्यो सबै कुराहरु चाहिँ त्यो त इन्स्टल हुँदो रहेछ नि त दिमागमा. So that's yeah. I'm sorry I'm taking so much of time. I'm so excited today हुन्छ नि with that so stressful meetings. अहिले मैले गरेको त्यो मिटिङ्सहरुमा बस्दा एकदम स्ट्रेस भइरहेको थियो. म्यामलाई मेसेज पठाइरहेको थिएँ. I'm so sorry ma'am भनेर
मेरो सेसन यति फर्स्टमा बोल्नु पर्ने मान्छे लास्टमा बोल्न आए आई एम नट द्याट बिजी पर्सन तर आज एकदमै इमर्जेन्सी आइपर्यो होइन सो आई एम सो सरी आई एम सो थ्याङ्कफुल टु माधव सर रितु म्याम फर एडजस्टिङ माई टाइम आई एम सो अनलकी टु speak after Sonath though. Neeraj, honestly, I always wanted to say this. I know agi मैले जुन कुरा भने because I shared this with many people. मैले माधव सरलाई पनि multiple times भने अनि I have shared it in different ठाउँमा के because at that moment the impact that you made was amazing. अनि if you remember staff college मा त्यो इभेन्टमा त्यो आयनले कसले गर्नु भएको थियो हामी 2-3 जना मिलेर चाहिँ एकजना मान्छे बियोस भएको एक्टिङ गर्दै थियो के सबलाई तर्साइदिएको थियो त्यहाँनिर अनि एउटा ठुलो काण्ड त्यहाँनिर मच्चाएको थियो के मान्छे बियोस भएको अनि कसैले मोजासँग अनि कि यतिकै हाम्रो मुड चलेर त्यो मान्छेलाई चेन्ज म्यानेजमेन्ट सिकाउनु पर्छ भनेर एन्ड आई अलवेज वान्टेड टु से दिस एक्चुअली सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज यस्तो हुन्छ नि ब्युटिफुल माहौल पनि मिल्यो यहाँनिर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू निरज थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you, Neeraj. I think main कुरा चाहिँ I think यो कुरा पनि गएर अघि नै हामीलाई सङ्गीता म्याम र आराधना म्यामले भनेको कुरासँगै जोडिन्छ द्याट चाहिँ नि डेभलपमेन्ट स्टडिज जुन भर्खर ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्ने कुरा भइरहेको थियो द्याट इज ट्रु होइन वी स्टडी अ रेन्ज अफ ओभर 40 सब्जेक्ट्स ओभर द कोर्स अफ 4 years होइन म एज अ 4th year स्टुडेन्ट म आफैले भन्छु के चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टसँग के चाहिँ पढेन होला होइन सबै पढेको छ हो आफूलाई इन्ट्रेस्ट कुनैमा लाग्यो कुनैमा लागेन तर बेसिक नलेज त सबै कुरामा भयो नि त अनि सो त्यसले गर्दा त्यो एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा इट इज ओपनिङ अ लट अफ डोर्स फर मी जुन मेरो त अब इमिडिएट फ्युचरमै इट्स गोइङ टु बी भेरी युजफुल होइन सो आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट एभ्री डेभलपमेन्ट स्टडी स्टुडेन्ट क्यान रिलेट टु होइन तर बिङ एबल टु हियर फ्रम समबडी हु हेज गन थ्रु अल अफ दिस एन्ड ह्याड and become a very successful and inspiring person after experimenting a lot. I think that makes it worthwhile कि यस्तो प्रोग्राम्समा यस्तोमा हजुरहरू जस्तो बाट सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ so thank you निरज दाइ thank you for your words, thank you for inspiring all of us. Thank you sir, thank you Ritu ma'am thank you so much. Yes, thank you so much. मैले एकदमै दुःख दिन सक्ने दिने मान्छे मै हो म्याम भेटेर स्टुडेन्टमा हुँदाखेरि पनि कलेजलाई दुःख दिएको गरे अहिले पनि लास्ट अहिले पनि चाहिँ हो नि त तिमीहरू जहाँ पुगे पनि you always will be our children के Thank you so much. Thank you. So we need to move forward fast with with the next segment, I know, which is going to be one of the most awaited segments of probably one of the most awaited segments of today, Neola. But I will not go into this further. Today I'll invite Ritu ma'am to carry this out. Thank you, Aditi. As you said, आजको one of the most awaited segment भनेर भन्यो हैन so म पनि 2 बजेदेखि I was like हुन्छ नि preparing for this है so before धेरै ढिला सुस्ती नगरिकन चाहिँ नि I'm here to announce winner of today's lucky draw contest र आजको winner ले पनि is going to get a smartphone worth rupees 15,000 है so यसको लागि चाहिँ नि बिफोर आई पुल आउट अ विनर म यसको प्रोसेस भनिदिन्छु हामीले यसलाई कसरी गर्न लाग्छौं भनेर सो आई हेभ यहाँ बल फुल अफ लकी ड्र स्लिप्स है यो मैले रातभरि बसेर बनाएको है सो एज यु आई होप एभ्रीबडी क्यान सी इट यसमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि हरेक स्लिपमा चाहिँ नि नम्बर लेखेर राखेको छु त्यो कसरी गरेछ भने आजको जो पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरु हो उहाँको नाममा चाहिँ हामीले एउटा नम्बर कोड दिएको छौं र त्यही नम्बर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा स्लिपमा लेखेर यहाँ राखेको छु so what I'm going to do is I'm going to close my eyes and I'm going to shuffle these slips and I'm going to pull out one slip out of this ball अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो स्लिपमा भएको नम्बरलाई चाहिँ नि म नामसित म्याच गरेर I'm going to announce the winner of today's lucky draw contest who is going to win a smartphone है त so shall we start मैले आँखा चिम्लेको त देखिन्छ कि देखिदैन shall I open my take out my glasses just to make sure कि
despair and okay. Huh? Whatever is easier for you, ma'am. So I have closed my eyes, so I'm shuffling, shuffle गरिरहेको छु र I am pulling out a slip out of this ball. अब I have to make sure कि मैले दुईटा slip चाहिँ नि pull out गर्दिन किनभने एउटा स्मार्टफोन छ त्यसलाई दुई टुक्रा पारेर दिन मिल्दैन दुईजना winner discover है. So like I hope I have taken out one slip एउटा slip मैले हातमा लिएको छु र I'm going to read out a number which is in the slip that's 20 if you can read it 20 भनेर लेखेको छु र I'm going to match this number with the name of the participants. Just give me a second right and I'm going to announce the winner. हामीहरुको त चान्स छैन छैन Shall I announce? The lucky winner of today's lucky draw contest is Ayusha Shrestha. Ayusha, धेरै धेरै बधाई छ तिमीलाई. I'm going to contact you soon regarding the delivery of your prize. Thank you so much. We'll soon contact you. Take over. Ayusha Shrestha. Congratulations, Ayusha. Congratulations, Ayusha. Ayusha, is Ayusha here? Okay. Right. Now, when you can contact Pashi. We've been here since 1:30. I'm just taking a long breath right now. My back's hurting. All right. In this context, well, I just think that life is turning out to be a little strange, isn't it? I just feel like I wish I could pinch myself and wake up from this chaos. We didn't appreciate life enough, did we? When we were at college, workplace, laughing our hats, hugging our loved ones, and definitely spending amazing time with them. But now we've come to realize that we don't live the same moment twice. It surely has taught us to appreciate today like there's no tomorrow. Spend an extra minute with your friend. Enjoy your college, work, and spend ample of time with your families, and never complain of what you have got, and appreciate every little things in life that happens to you, because it might not be in front of you in a blink of an eye. शायद त्यो जुन कुरादेखि दिक्क लाग्थ्यो नि त्यसकै आज कता कता त्यसकै अभाव भइरहेको छ. त्यसैले भोलि हैन आज राम्रोसँग जिउ भन्ने कुरा भन्दछु र having said that, now we are almost at the end of our program. So I would like to thank everyone here for dedicating their precious energy. We have to say that we are lucky to be here today. Thank you everyone for watching and for the team that has put on all the efforts behind the scene to make this event a grand success, I should say. Especially thanks to our speaker, Miss Ardhana Malla, Ms. Sangeeta Thapa, Mr. Neeraj Khanal, Mr. Saunak Patta, and Mr. Surya Singh Thakuri, and volunteers involved too. Saying this, we are signing off from the event. Me and Aditi, it's definitely your final event. So the stage are going to Don't make me sad, Nipesh. So, all right, we love you and we'll miss your voice in the events. So, मेरो पनि यो turn आउँछ नै. I'll be doing my final event at National College at some point of my time, and I've learned a lot. Funny thing is, at the end of the day, the time I'm graduating, the event is that we take it for granted. Okay? We don't cherish what we have while we still have it. Yeah, okay? It's like one more time college magara अर्को एउटा event यसै गरी MC गर्न पाएको भए कति कस्तो मजा आउँथ्यो होला जस्तो भइरहेछ मलाई. But then it's life. And so त्यही कुरा जोड्न मन लागेको थियो मलाई. Thank you to Ritu ma'am, thank you to principal sir, thank you to everybody National College. It's a personal thanks for giving me the opportunity, all of the opportunities that I've received.
Having said that, thank you to the team who was there behind this event, because I can say with experience that this has been one of the most difficult events to pull off. Since it's digital, I know digital योभन्दा अगाडि कहिले यो लेभलको इभेन्ट यसरी डिजिटली गरेको थिएन अनि मलाई पनि I was also pretty nervous. A lot of us were हुन्छ नि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा we were all wondering, but because of the technical team and because of the support we had, I think यो इभेन्ट पनि हामीले at the end बिचमा there may have been problems, technical ओहरुले गर्दा तल माथि भए पनि होला, तर I apologize for that सबैसँग, but we still did what we could do. We're all adopting to what this is, the new normal. So thank you to everyone, and thank you to the team behind this event. Thank you, Aditi. Thank you all. Final event, man. So it's definitely enjoyed today, cherished today. त्यो एक्स्ट्रा 2 मिनट गएर साथीहरुसँग बस्न पाएको भए, त्यो एक्स्ट्रा 5 मिनट त्यो इभेन्टमा स्टेजमा गएर यतिकै पोलिटी कसेर मार्न पाएको भए थके मारेर जस्तो फिल obviously हुन्छ, but then we're going to return towards it very soon, I hope. So saying this, कोही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? All right, signing off. It was wonderful experience, and we are closing this event by performance by Ashma Thapa, one of National College students. Enjoy, stay healthy, stay awesome, take care, and if there was some inconvenience, pardon for that. So thank you everyone, have a great evening ahead. Goodbye, take care. टपके आवागी तन पढ़ के जावागी तुझ पे नजरों लो हद हो गई डिस्टेंस की गल हो गई और चुन से की बहुत हुई डिस्टेंस तेरी मेरी कदी ते क्लोज है रे मैं तेरे हार्ट को टच करना ये डटनी पीछे नहीं हटनी तू एक दिन मेरा ही होना ओ इत्थे आ ओ इत्थे आ